Yes, sir. Very happy morning to all. Sir, we are going to the discussion of the last leg in the costing. Why it is last leg of discussion, I will tell you, man. As we all know that we have classified the costing into 5 categories. Number 1, the first slot is the cost sheet. After the cost sheet, sir, we are having cost accounting system and process costing. This is our slot number 1. Sir, in that cost sheet only we have studied the components of cost, which is nothing but direct material plus direct labor plus direct expenses equal to prime cost. We are pending with learning the elements of prime cost. My dear lovable students, after the elements of cost, the second slot, the number 2 is nothing but material, labor and overhead. In that we have done with the overhead chapter, we are pending with the material and labor. I will tell you first of all, the examination weightage for the material and labor is minimum 10 mark, maximum 15 mark, provided if they ask a 10 mark question from either of the chapter. But surely 10 mark area, this material and labor. And the third slot is the types of costing, like ABC costing we have fully done. Then we are having service costing we have fully done. Unit costing, batch costing and the job costing we have fully done. The next area is the decision making chapter, the fourth one, which is nothing but standard costing, marginal costing, budget and budgetary control. Comfortable? And the last one, my dear lovable students, the fifth one comes to the miscellaneous part, which is joint product and byproduct and the theory portion. That's what the syllabus is all about. If you want to take a chance because of the shortage of time, here you can take a chance. Otherwise, all the 4 topics you are supposed to complete. So if you see the cost sheet, this is the flow of cost. This is the flow of cost. Flow of cost in the sense means direct material plus direct labor plus direct expense will give you prime cost. Prime cost. In that, my dear lovable students, I already said that in the flow of cost that cost will be incurring at 3 places. In a department, in an organization, cost will be incurring at 3 places. 3 இடங்கள்ல தான் cost now incur. Number 1 is the factory. Number 1 is the factory. That is the first place where you will be incurring the cost. Right, sir? Number 2, where is the next place? Second place where you will be incurring the cost. Administration related or cost you will be incurring. And selling and distribution you will be incurring. Right, sir? Even the factory will be classified into 3 categories. Right, sir? Number 1 is stores, because inside factory you will be having stores. One more place where, sir, work area or the workshop, whatever it may be, workshop is the second one. Third one is the godown, where you will keep the finished goods. So in this chapter, we are going to talk only about stores. That's what the chapter material is all about. So அப்ப நம்ம எங்க இருக்கிற காஸ்ட பத்தி மட்டும் தான் வரி பண்ணுவோம். ஸ்டோர்ஸ்ல இருக்கிறத மட்டும். அப்போ all your thought should be confined to the stores. அப்படி ஒரு சாப்டர் எழுதுனா என்னவோ அதுதான் என்னது மெட்டீரியல். அதுதான் மெட்டீரியல். So material chapter is going to talk about what are the costs we are going to incur inside the stores is what our discussion is all about. Appreciate பண்ற நீ. அதுல சார் question number 1, எந்த மாதிரி கேட்டகரி ஆஃப் டிஸ்கஷன் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். Illustration number 1 and illustration number 2, which are both talk about the landed cost. என்ன cost man? So there is a concept called as landed cost. There is a concept called as என்ன cost? Landed cost. என்ன cost man? Landed cost. I will tell you what is landed cost concept and I will be solving both the illustration. That is landed cost. Landed cost na. This is the stores man. So stores means what man? Place where you will be keeping the material, raw material. Whatever cost you are incurring till the material reaches the stores is called as என்ன cost man? Landed cost. ஒரு raw material எங்க land ஆவறதுக்கு, ஸ்டோர்ஸ்ல land ஆக என்னென்ன cost incur பண்றியோ அதுதான் என்ன cost. And we will be calculating cost per unit. We'll be calculating cost per unit, which is nothing but total cost. Which is nothing but
minus scrap value of normal loss minus scrap value of divided by raw material purchase minus normal loss unit divided by raw material purchase minus சார் எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கே சார் ப்ராசஸ் காஸ்ட் ஆக்சுவலா ப்ராசஸ் காஸ்டிங் மெட்டீரியலுக்கு வரல மெட்டீரியல் ப்ராசஸ் காஸ்டிங் போயிருக்கான நம்ம முன்னாடி யாரு படிச்சதுனால இந்த ஃபார்முலா நான் இங்கிருந்து என்ன சார் இங்கேயே வச்சுக்கிறேன் Are you all really with me? Very simple man. Based on that we have to solve two illustrations. Shall we do? An invoice in respect of consignment of chemical A and B provide the following information. Raw material நீ purchase பண்ணிருக்க ஒன்னு chemical A வாங்கியிருக்க chemical B வாங்கியிருக்க ஓகேவா chemical A எவ்வளோ kg வாங்கியிருக்க 10,000 kg at எவ்வளோ per kg 1 lakh rupees கொடுத்து வாங்கியிருக்க இன்னைக்கு இப்போ இருக்கிற நம்மளோட மென்டல் ஸ்டேட்டுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்டரே கிடையாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு chemical B வாங்கியிருக்க 8,000 kg வாங்கியிருக்க 13 rupees per kg வாங்கியிருக்க 1,04,000 rupees கொடுத்து வாங்கியிருக்க ரைட்டா பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி பே பண்ணியிருக்க என்னது these are called as indirect tax GST is an indirect tax basic custom duty is an indirect tax excise duty is an indirect tax ஒத்துக்கிறியா indirect tax வரும்போது நீ ஒண்ணு மட்டும் செக் பண்ணும் credit அதாவது input tax credit ITC available not available என்னவா ITC available na treat it as an asset treat it as a ITC not available na treat it as cost that means நீ வாங்குன விலை கூட என்ன பண்ணிக்கோ ஆட் பண்ணிக்கோ ஏன்னா அது என்ன எடுக்க முடியாது sir credit is not allowed னு சொல்றாங்க total 20,000 என்ன 100 400 அப்ப total calculator 1 lakh plus 1 lakh 4,000 comes to how much 2 lakh 4,000 ஓட 10% comes to 20,400 are you all really with me now railway freight pay பண்ணிருக்க this is a direct expenses attributable to the purchase எவ்வளோ rupees railway freight pay பண்ணிருக்க 3,840 as per the overhead chapter we studied the apportionment right so this 3,840 has to be apportioned between chemical A and what chemical B இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் apportion பண்ணனும் sir I will not apportion based upon the value of the raw material I will apportion based upon the kg of the raw material because weight க்கு தான் என்ன சார்ஜ் பண்ணிருப்பாங்க freight சார்ஜ் பண்ணிருப்பாங்க ரைட்டா super sir the total cost comes to 2,28,000 என்ன 40 shortage of 500 kg in chemical A and 320 kg in chemical B is noticed due to what breakage that means this is normal loss so denominatorல இது என்ன பண்ணி விட்டுறணும்னா மைனஸ் பண்ணி விட்டுறணும் அவ்வளவுதான் because the cost of the normal loss should be absorbed by the good units nothing more nothing less you are required to compute the n per kg of each chemical assuming a provision of 2% for further deterioration அப்ப further deterioration இன்னும் 2% என்ன ஆகும் deteriorate ஆகும் அது normal loss தான் ஹலோ சார் இப்போ இவ்வளோ இது கேஜியில் கொடுத்துருக்காங்க இது இல்லாமல் 2% இன்னும் என்ன ஆகும்னா ஃபர்தர் டிட்டீரியேட் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிள் நீ என்ன பண்ணணும்னா டோட்டல் காஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணணும் டிவைடட் பை டோட்டல் ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ்டு மைனஸ் வாராஜா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் இஃபெக்டிவ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஈச் கெமிக்கல் அவைலபிள் ஃபார் யூஸ் ஒத்துக்கிறனி குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ் கொஸ்டின் பார்த்து சொல்லு உங்ககிட்ட கொஸ்டின் இருக்கு பார்த்து சொல்லு எவ்வளோ கேஜி 10,000 kg and 8,000 kg இது ரெண்டுமே கேஜியில் இருக்கா அந்த கேஜியில் இருக்கிறது உனக்கு வந்து சார் பிரேக்கேஜ் ஷார்டேஜ் நார்மல் லாஸ் வந்திருக்கா இல்லையா எஸ் சார் எவ்வளோ கேஜி நார்மல் லாஸ் 500 kg and 320 kg சார் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் கேஜி வில் பி 9,500 kg and 7,680 kg கரெக்டா இது இல்லாம என்ன டிட்டீரியரேஷன் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஃபர்தர் டிட்டீரியரேஷன் அதுல ஒரு வார்த்தை இருக்கு அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் क्वेश्चन படிங்க எல்லாரும் வாயை திறந்து படிங்க a shortage of 500 kg in chemical A and 320 kg in chemical B is noticed due to the என்ன breakage so from the total quantity what you have purchased I have reduced the 500 kg and the 320 kg comfortable அப்ப 10,000 kg இருந்து 500 kg மைனஸ் பண்ணிட்டேன் 8,000 kg இருந்து 320 kg மைனஸ் பண்ணிட்டேன் கம்ஃபர்டபிளா அப்ப எனக்கு ரிமைனிங் சார் இன்புட் எனக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிச்சுன்னா 9,500 kg and 7,680 kg கிடைச்சிச்சா சார் you are required to compute the watt per kg which is nothing but cost per unit is equal to rate per kg ரெண்டும் ஒண்ணுதான் of என்ன chemical each chemical assuming a provision of எவ்வளவு percent for what deterioration further னா என் கையில் இருக்கிறதா deteriorate ஆகணும் இன்னும்
அப்ப என்கிட்ட 10,000 kg நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், அதுல 500 kg என்னாச்சுன்னா நார்மல் லாஸா போயிடுச்சு. ரிமைனிங் என்கிட்ட இருக்கிறதே எவ்வளவுதான், அதோட எவ்வளவு பர்சன்ட், அதுதான் ஃபர்தரா டிட்டியூரேட். அப்ப அந்த ஃபர்தர்ங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். கம்ஃபர்டபுளா அப்படின்னா 9,500 இருந்து 190 kg போச்சுன்னா குவான்டிட்டி அவைலபிள் வில் பி 9,310 kg. திஸ் இஸ் யுவர் நியூமரேட்டரா டினோமினேட்டரா? அவ்வளவு முடிஞ்சு போயிடுச்சு. சரிங்க வா சார், 7,680 kg ஓட 2% போச்சுன்னா ரிமைனிங் 7,526.4 kg. கம்ஃபர்டபுளா? திஸ் இஸ் யுவர் டினாமினேட்டர். திஸ் இஸ் யுவர் வாட்? டினாமினேட்டர். ஈஸி. Now I am going to calculate the statement showing the computation of watt per kg, rate per kg. Sir, இதோட maximum expectation for examination is 5 mark. இந்த question என்னவா கேட்பானா ஒரு 5 மார்க் ஏரியாவா கேட்பான். எங்க சார் கேட்பான்? சம்டைம்ஸ் ஸ்டார்டிங்லேயே கேட்டுருவான். கால்குலேட் என்ன per kg, rate per kg. இல்ல இடையில ஏதாவது உனக்கு மார்க் ஃபில் பண்ணணும்னா ஃபில்லிங் மார்க் 5 மார்க் கேட்பான். which is nothing but process costing formula has to be applied, which is nothing but total cost divided by சார் ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ்டு மைனஸ் நார்மல் லாஸ் கேஜி. அவ்வளவுதான் இருக்கு. வெரி கம்ஃபர்டபிள். இது ஒன்றும் இல்லை. நம்ம ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு எக்ஸாம் போறதுக்கும் போடாம போறதுக்கும் சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா போட்டுட்டு போனா டக்குன்னு 5 மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். கரெக்டா? சோ பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் கெமிக்கல் ஏ எவ்வளவு கேஜி வாங்கின, அட் எவ்வளோ பர் கேஜி வேல்யூ, தட்ஸ் இட் மேன். கெமிக்கல் பி எவ்வளவு வாங்கின, 8,000 kg into 13 comes to 1,04,000. கம்ஃபர்டபிள். கஸ்டம் டியூட்டி கிரெடிட் அவைலபிளா, கிரெடிட் நாட் அவைலபிளா? அப்ப ஆட் பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி அட் த ரேட் ஆஃப் எவ்வளவு பர்சன்ட்? தே கேவ் ஆக்சுவலி பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி இன் டோட்டல். I don't want total because the denominator for both the goods are different. So I want the cost differently. Comfortable? So 10,000 and 10,400. என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா? 10,000 and 10,000. எப்படி சார் 10,000? 1 lakh ஓட 10%, 10,400 ஓட 10%, 1,04,000 ஓட 10%. Comfortable? Add என்ன freight? They have give the railway freight in total. What is the total railway freight you paid? 3,000. 3,840 has to be apportioned between chemical A and chemical B based upon the kg. First எவ்வளவு kg? 10,000 kg. Second எவ்வளவு kg? அப்ப 10:8 or 5:4? Calculator sir. 3,840 into 5/9 comes to 2,133 is the apportioned freight for யாருக்கு? Chemical A. Then my dear lovable students, balance வேணா எடுத்துக்கோ. 3,840 minus 2,133 போட்டேனாலே உனக்கு 1,707 வந்துரும். இல்லைனா நீ என்ன பண்ணிக்கோனா 3,840 னு 4/9 போட்டுக்கோ. So you will get the என்ன cost, total cost. You will get the என்ன sir, this is the cost attributable to raw material 1. This is the cost attributable to raw material 2. Comfortable அப்பா? இது எல்லாமே நீ ஆட் பண்ணேனா you will be getting 1,12,133 and 1,16,107. Comfortable? My dear lovable students, your effective quantity. Effective quantity is nothing but input minus normal loss. Correct? Which is 9,310 kg and 7,526.4 kg. இதான் உனக்கு இங்க என்ன இருக்குன்னா quantity available இருக்கா? You can easily find out that rate per kg is 12.04 and 15.43. Comfortable? This is called as computation of landed cost. Computation of Onulaya, sir, when before it landed a raw material, surely shortage will be there. Surely normal loss will be there. So when I am valuing or calculating the rate per kg, I have to add all the associated cost with that particular raw material divided by total raw material kg purchase minus the normal losses I have to exclude. This is a 5 mark area for examination. Comfortable? This is what our illustration number. Shall we do one more illustration? Illustration number 2. With that the concept of landed cost comes to an at what price per unit would part number A32, that is a raw material name, be entered in the what ledger? Stores ledger, if the following invoice was received from the supplier. So this is the purchase. You purchase 200 units at the rate of how much per unit? 5 per unit. Total comes to less 20% discount. Sir, you write there trade discount.
You write there trade discount. So discount classified into two category, my dear lovable students. One is trade discount and cash discount. Trade discount will be available at the time of purchase or before purchase. Trade discount எப்போ கொடுப்பாங்கன்னா supplier either at the time of purchase or before purchase. Either purchase பண்றதுக்கு முன்னாடி கொடுப்பாங்க இல்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கொடுப்பாங்க. என்ன டிஸ்கவுண்ட்? எதனால ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா பல்கா பர்ச்சேஸ் பண்றதுனால தான் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்றதுனால? சார், வாட் இஸ் த அக்கவுண்டிங் பிரின்சிபல் ஃபார் த ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்? ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் ஷுட் நாட் பி அக்கவுண்டட். ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் ஷுட் நாட் பி. ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் என்ன பண்ணக்கூடாது? அக்கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்க்கு பே பண்ண மாட்டேன். ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்க்குனா அது நான் பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வர்ற ஐட்டம், இல்லைன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போதே எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஆயிட்டு தான் வருது. அப்ப என் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல நான் ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டிய, ஏன்னா நான் ரெக்கார்ட் பண்ணாலுமே திருப்பி ரைட் ஆஃப் தான் பண்ண போறேன். ஏன்னா நான் எப்படியும் ஃபியூச்சர்ல அது என்ன பண்ண போறது இல்லை, பே பண்ண போறது இல்லை கம்ஃபர்டபுளா. ஆனா கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்னா நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 rupeesக்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி 100 rupees கிரெடிட்டாருக்கு பேயபிள் புக் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன சொல்றான்னா 10 நாள்ல காசு கொடுத்தா 2% டிஸ்கவுண்ட் தரேன்னு சொல்றான். அப்ப நான் காசு வந்து கொடுக்கறனால 2 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா ஆல்ரெடி புக்ஸ்ல பேயபிள் எவ்வளவு காட்டுது? 100. ஆனா நான் எவ்வளவு தான் பே பண்ணுவேன்? 98. ஸோ தெர் இஸ் a difference ஆஃப், அதை நான் இன்கமா ட்ரீட் பண்ணி தான் ஆகணும். கம்ஃபர்டபிள்? அப்ப லெஸ் டிஸ்கவுண்ட் 200 போச்சுன்னா 800. அப்ப என்னோட எஃபெக்டிவ் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் எவ்வளவுதான்? 800 தான். நான் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல 800 தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேனே தவிர 1000ங்கிற கதைக்கு நான் போவே மாட்டேன். ஆட் ஜிஎஸ்டி அட் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 12%. கால்குலேட்டர் போடு. 800 into 12% comes to எவ்வளோ? Which is nothing but as per section 15 subsection 3 of the CGST Act. கேள்விப்பட்டிருக்கியா? Any discount provided and if it is shown in invoice it can be reduced ன்னு இருக்கும். கரெக்டா? Yes, they have shown in invoice. இதுக்கு மேல உனக்கு என்ன ப்ரூஃப் வேணும்? அப்ப 15 subsection 3 of the CGST Act பதிலா டிஸ்கவுண்ட் இன்வாய்ஸ்ல காட்டினேனா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய, அதனால தான் 1000 rupeesல 12% போடாம 800 rupeesல 12%. அப்ப நீயுமே உன்னோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல எவ்வளவுதான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவ? 800 தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவ. 800க்கு 12% 96. இங்க பிராக்கெட்ல ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? இல்ல. அப்படின்னா சார் இது பிளாக்டு கிரெடிட் கிடையாது. அப்படின்னா கிரெடிட் என்ன பண்ணிக்கலாம்? அவைல் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா இது காஸ்ட் ஆஃப் த குட்ஸ் கூட ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம். அப்ரிஷியேட்டிங். இதை நீ அசெட்டா ட்ரீட் பண்ணணும்னு சொல்றான். கம்ஃபர்டபிளா? சோ டோட்டல் கம்ஸ் டு 896 அவன் கொடுக்கறான். add என்ன charges? packing charge. Supplier surely would have collected what charges? packing charges. Sir, 5 non returnable boxes. என்னது 5? அப்ப packing classified into two category, my dear lovable students. Returnable packing, non returnable packing. சொல்லுங்க. non returnable packing நான் திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன். திருப்பி கொடுக்கலைனா that should be included in the cost. That should be included in the returnable packing இருந்தா that should be excluded from the cost. That should be excluded from the. ஒண்ணுல்ல ராஜா, நீ ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் வாங்குறேன்னு வெச்சுக்கோ. கேஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கேஸ் சிலிண்டர் திருப்பி கொடுக்குறியா? that is a returnable packing. ஏன்னா அது பேக்கிங்கோட தான் கொடுக்குறாங்க. கேஸ் சிலிண்டர் இஸ் a packing. கேஸ் முடிஞ்ச உடனே அந்த சிலிண்டர் கொடுத்தாதான் அந்த சிலிண்டர் கொடுப்பாங்க. are you all really with me? yes sir. so that is a what packing. அப்ப கேஸோட விலை பார்க்கும்போது கேஸ் சிலிண்டரோட விலையை நீ ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்ப நீ வேற ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்குற, டிவி வாங்குற, டிவியோட அட்டையோட உனக்கு வந்து என்ன சார் கவர் பண்ணி தரான், அந்த அட்டையை நீ திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன். அப்ப டிவியோட விலை இஸ் ஈக்குவல் டு டிவியோட விலை பிளஸ் அந்த அட்டையோட விலை. are you all really with me? அப்ப இது 5 நான் ரிட்டர்னபிள் பாக்ஸஸ். அப்ப 50 rupees should be included in the cost. total 946. அது அவனோட பில்லுப்பா. யாரு? சப்ளையரோட பில்லுப்பா. அதுல எல்லாமே நம்ம வந்து காஸ்ட்ல ஆட் பண்ண வேண்டிய, அதுதான் இந்த சாப்டர்ல படிக்கிறோம். கால்குலேஷன் ஆஃப் தி என்ன காஸ்ட்? லேண்டட் காஸ்ட். அதுல மெட்டீரியல் காஸ்ட்ல நான் எது எடுத்துக்கணும் எது எடுத்துக்க வேணாம் மெட்டீரியல் சாப்டர் தான் சொல்லணும். 2% என்ன டிஸ்கவுண்ட் will be given if payment is made within 8 days? Is it sir before transaction item or after transaction item? This should not be reduced from the cost of the asset. Documents substantiating payment of GST are enclosed for claiming என்னது? That means they are saying that there is a possession of valid tax paying document இருக்காமா. அப்ப என்ன எடுக்க போறாங்களாமா? ITC எடுக்க போறாங்க. எடுத்துக்கோ. I will really with me. So computation of என்ன per unit? Cost per unit. What is the net purchase price? I will not take 1000 because from 1000 there is a trade discount of reduce it. Are you really with me? So net purchase price is how much? 800. Add என்ன charges which are non returnable. How much? 50. So my net cost is how much? 850. How many number of units purchased?
Because in question they have not mentioned anything about the what loss? Normal loss. So very simple man, number of units purchased is 200. So 850 divided by 200 comes to 4.25 is the cost per unit. This is called the landed cost. அப்போ ஒரு யூனிட் நம்ம இடத்துல 4 ரூபாய் 25 பைசாக்கு லேண்ட் ஆயிருக்கு. நீ இங்க பார்த்தேன்னு வெச்சுக்குவேன், actually you paid 946. Take your calculator. 946 divided by 200 comes to what? 4.73. Sir, this is the not the landed cost. 4.73 கிடையாது. ஏன்னா அதுக்குள்ள ஐடிசி இருக்கு, ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. இதெல்லாம் நீ மெட்டீரியல் வேல்யூ பண்ணும்போது எடுத்துக்க கூடாது. Are you all really with me what I am talking to you? So my dear lovable students, 4.25 rupees is the what cost man? Landed cost. 4.25 is the landed cost. Clear sir? So cash discount is treated as interest and என்ன charges? Hence it is not considered for valuation of what? Material. Sir, cash discount is an interest because 10 நாளைக்கு அப்புறம் நான் பே பண்றது 10 நாளைக்கு முன்னாடியே நான் என்ன பண்றேன்னா பே பண்றேன். ரைட்டா? Sir, you all know that once you prepare the cost sheet, you will be getting like this. I'm not interested to write the full cost sheet. I will be just writing prime cost and the gross factory cost, net factory cost, end of production. This is your step number 4, correct? Then, sir, you will be getting COGAS, cost of goods sold, cost of add profit. You will be getting the sales. Are you all really with me? And this profit represent the operating profit. This profit always represent the operating profit. Operating profit means what? EBIT. That means, my dear lovable students, sales minus variable cost, contribution minus fixed cost is what? From sales to EBIT is what? Our subject costing. Comfortable? From EBIT il enna minus பண்ணுவே? Interest. அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? From here to here, who is discussing? So that's why cash discount is treated as interest. Interest யாரோட சார் ஆம்பிட்ல வர்றது? And finance charges, hence it is not considered for valuation of material. So for the purpose of stock valuation, we will not treat interest, finance item எதுவுமே costingல அது எதுவுமே எடுத்துக்க கூடாது. And ITC is available for GST paid, hence it will not be added to the என்ன cost, purchase cost. So this is our topic number 1, calculation of cost per unit. That concept is called as landed cost. Comfortable sir? Sir, with this we can say that we are through with 2 questions of the ICAI. Pause the video for 5 to 7 minutes. Do both the question. Come back. I will be teaching you the next concept called as stock level. What level man? Which is a 5 mark area for exam. Comfortable? Yes sir. I hope that you would have done first 2 questions from the material chapter. Sir, in your material, not the material chapter, material book, okay va, take and write the first one. First you write the chapter material. Any blank space will be there? No. There you write chapter material concepts. Chapter material concepts. Number 1. These are the area you have to revise before examination. These are the concepts what is there in the material chapter. Number 1. First one. Okay va? Landed cost. The first one is landed cost, which is nothing but calculation of cost per kg. In process costing we used to say that cost per unit. Here we used to say that cost per kg. Cost per kg. Comfortable? Say. Number 2 sir, EOQ, economic order quantity. Economic order quantity. The second area, economic order quantity. The third area, stock level. Third area, stock level. Stock level. Still we are having 3 to 4 areas are there. At the appropriate time, I will update this list. You also keep it like that. Let me complete EOQ and stock level. Okay. Sir, what is required for exam? I will tell you. Sometimes they may ask a landed cost area for 5 mark in exam. அதுக்கும் EOQ சம்பந்தமே இல்லை ஆக்சுவலா. landed cost EOQ கான்செப்ட்டுக்கு என்னவே இல்லை சார். EOQ கான்செப்ட்டுக்கு ஸ்டாக் லெவலுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. Sometimes they may mix one question EOQ and stock level, or they may ask separate question for EOQ and separate question for what level? Stock level. சார் இது எந்த ஏரியா கேட்டாலுமே 5 மார்க் ஏரியா இஸ் த ஏரியா ஃபார் எக்ஸாம். ஓவராலா மெட்டீரியல் சாப்டர் எவ்வளோ மார்க் தான் வரும்னா 5 மார்க் தான் வரும்.
சம்டைம்ஸ் சார் 2 இடங்கள்ல சாப்டர் கேட்க என்ன இருக்குன்னா வாய்ப்பு இருக்கு. 2 இடங்கள்ல சாப்டர் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ 5 மார்க்ஸ் கேட்பான். ஓப்பனிங் ஏரியாலையும் ஒரு 5 மார்க் கேட்பான் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ல யூக்யூ. அண்ட் பின்னாடி எங்கேயாவது கொஸ்டின் நம்பர் 3லயோ 4லயோ ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பான். ஏன் காரணம், ஏன் லாஜிக்னா சப்ஜெக்ட் காஸ்டிங் கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 கேட்டகரி. Subject costing classified into number 1. The first one is the stock valuation and the profit computation. This is the first objective of cost. Stock valuation and the profit computation. Number 2 is decision making. Number 3 is control. If stock valuation and profit computation ku the valuation method nam padikka porom, like FIFO, LIFO, weighted average, simple average. So that area is covering in this chapter. Appreciate பண்றனி. Next one, decision making. That's what stock level. That's what's EOQ. Sorry, decision making is what NSR EOQ. Economic what quantity? Order quantity. How much I have to purchase? That is a decision I am taking. அதுதான் decision making. Then control காக தான் we are going to learn the என்ன level? Stock level. எவ்வளோ ஸ்டாக் நான் வச்சுக்கணும், minimum stock, maximum stock, reorder level, all those stuffs. So this is the only chapter in the costing where we are achieving all the objective. இந்த 3 அப்ஜெக்டிவ்மே இதுல அச்சீவ் ஆகுது. இப்போ ஓவர் ஹெட்னா ஒண்ணுமே இல்ல, ஸ்டாக் வேல்யூஷன் மட்டும் தான், காஸ்ட் பெர் யூனிட் மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்றேன். ஏபிசினா காஸ்ட் பெர் யூனிட் மட்டும் தான் கால்குலேட் பண்றேன், அதுல வேற எதுவும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணல. சோ திஸ் இஸ் தி ஒன்லி சாப்டர் வேர் we are achieving all the 3 objective. அதனால objective நம்பர் 1 ந்து ஒரு 5 மார்க் क्वेश्चन கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. objective நம்பர் 2 ந்தோ 3 ந்தோ வேற ஒரு 5 மார்க் क्वेश्चन கேட்க என்ன இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ரிஷியேட் பண்றேனி. அதுல I will be explaining first, my dear lovable students. Next, certain illustrations. Sir, illustration will be completing in one slot. Illustration number 3 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ரைட் சார். illustration number 4 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். we can complete illustration number 5. we can complete. These all are one family. Illustration number 6 we can complete. Super sir. These all are one family up to illustration number 6. That means 3, 4, 5, 6 in one shot is the discussion. Comfortable? I will tell you, my dear lovable students, what is the starting point of the discussion. The starting point of the discussion is order quantity. Enna quantity? Economic order quantity. So I will tell you, my dear lovable students, you are going to purchase. You are going to what? Purchase. Sir, how much I will purchase? It based upon my consumption. It's based upon my consumption. Consumption base பண்ணி தான் நான் என்ன பண்ணுவேன்? Purchase. For example, in an year, the annual demand, sir, monthly demand is 10,000 kg ன்னு வெச்சுக்கோ. உன்னோட ஃபேக்டரியில ஒரு மாசம் 10,000 kg raw material என்ன ஆகுது? கன்சியூம் ஆகுது. அப்படின்னா annual demand is equal to monthly demand into 12, which is nothing but 10,000 into 12 comes to 1,20,000 kg. 1,20,000 kg. Comfortable? So I need 1,20,000 kg, my dear lovable students, for my consumption. For my consumption. Sir, simple sir. இப்போ வீட் இருக்குல்ல சார், உன் வீட்டில் ஒரு மாசத்துக்கு 10,000 கிலோ அரிசி கன்சியூம் பண்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோ. அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வாங்கணும்? 1,20,000 kg வாங்க. கரெக்டா? அம்மாக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்னுல என்ன பண்ணலாம்னா ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி, ஏப்ரல் 1க்கு என்டையர் 1,20,000 kg ஒரு ஷாட்ல என்ன பண்ணலாம்? பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். 1,20,000 kg ஒரே ஷாட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இல்ல அம்மாக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னன்னா 1,20,000 kg டிவைடட் பை 12 months மந்த்லி கன்சம்ஷன் தேவைப்படுற 10,000 kg பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ரைட்டா? அதுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு என்ன இன்சைட் தருதுன்னா, இதுதான் ஆர்டர் குவாண்டிட்டி. இதுல எது பெஸ்ட்னா ரெண்டுமே பெஸ்ட் தான். அம்மா ஐதர் 1,20,000 kg அரிசி ஒரு ஷாட்ல வாங்கி எடுத்து வைக்கலாம், இல்ல 1,20,000 kg டிவைடட் பை 12 months 10,000 kg வாங்கி எடுத்து வைக்கலாம். இது ரெண்டுமே என்னதான்? பெஸ்ட் தான். ரெண்டுமே பெஸ்ட் தான். ஒண்ணுக்கு ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கு, இன்னைக்கு ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு. ஒருக்கு நெகட்டிவிட்டி இருக்கு, இன்னொரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கு. ஒத்துக்கிற நீ? அசியூம் சார், இப்ப பாரு, தெளிவா அழகா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ சார். 1,20,000 kg நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணேனா, 1,20,000 kg ஒரே ஷாட்ல ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியே பர்ச்சேஸ் பண்ணேனா எப்ப கன்சியூம் பண்ணி முடிப்ப? 31st மார்ச்சுக்கு தான் கன்சியூம் பண்ணி முடிச்சு 0 ஆயி அப்படி ஏமாக்க. கரெக்டா இல்லையா? அது வரைக்கும் இந்த ரைஸை ஸ்டோர் பண்ணணுமா வேண்டாமா? ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இப்ப இருக்கிற உன் வீட்டுல இடமே இருக்காது. அப்ப அம்மாக்கு ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்கு, உன்னை கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளிடணும். நீ வெளியே போயிடு, நான் 1,20,000 kg நான் உள்ள வச்சுக்கிறேன். Are you all really with me? Are you all really with me?
அப்போ 1,20,000 kg ஒரே ஷாட்ல அம்மா பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் அதிகமாயிடும். என்னது ஆக்சுவலா வீட்ல சார் கை தூக்குங்க சார், நான் கேட்கிற கேள்விக்கு கேர்ள்ஸா இருந்தாலும் சரி பாய்ஸா இருந்தாலும் சரி ஆன்லைன்ல இருந்தாலும் சரி, யாராவது வீட்டுல போயிட்டு சார் உருளைக்கிழங்கோ தக்காளியோ பருப்போ அரிசியோ கடையில் அம்மாக்கு போய் வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்களா? டே போய் வாங்கிட்டு வாடான்னு சொன்னா போய் வாங்கியிருக்கீங்க. நீங்க தான் போய் வாங்குறாள் நினைச்சுங்க. எதுனா இந்த 1,20,000 kg ரைஸ் நீங்க தான் போய் வாங்கிட்டு வரீங்க. வீட்டுக்கு பெருசா யூஸ் இல்லைனாலும் நம்ம ஏதாவது ஒரு யூஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான், ஒரு ஹெல்ப் பண்றோம். என்ன டீல்னா அம்மாட்ட நீ என்ன சொல்றேன்னா, அம்மா நான் வாங்கி தரேன் அரிசி, உனக்கு உன் பையன் உன் பொண்ணு நான் வாங்கி தரேன். எந்த பேசிஸ்ல தெரியுமா நீ சொல்ற? ஒரு வாட்டி கடைக்கு போயிட்டு வந்தா 100 ரூபாய் நீ கமிஷன் எடுத்துப்பேன். அப்படிதான் மிச்ச சில்லற வந்து நீ வீட்டுல கொடுக்க மாட்டேன். நான் எல்லாம் கொடுக்கல, நீ கொடுப்பியா? வாய்ப்பே இல்ல, நீ நோட்டே கொடுக்க மாட்டேன், பின்ன எங்க போய் சில்லற? கரெக்ட். அப்ப என்ன டீல்னா, ஒரு வாட்டி கடைக்கு போய் என்ன வாங்கிட்டு வந்தாலும் சரி, எவ்வளவு உனக்கு 100 ரூபாய் கமிஷன். Are you really with me? This is what ordering cost. என்ன காஸ்ட்? This is otherwise called as buying cost. This is called as storage cost. This is called as or carrying cost. Or என்ன? அப்ப அம்மா ஒரு ஷாட்ல 1,20,000 கிலோ அரிசி 1,20,000 kg அரிசி வாங்கினாங்கன்னா அதை சார் எடுத்து வைக்கணுமா வேணாமா? அதுக்கு என்ன அதிகமா இருக்கும்? நீ எத்தனை வாட்டி கடைக்கு போவ? ஒரே வாட்டி தான் கடைக்கு போவ. அப்போ ஆர்டரிங் காஸ்ட் கம்மியா இருக்கும். அப்ப திஸ் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் அண்ட் திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஆர்டரிங் 1,20,000 kg இன் ஒன் ஷாட். கம்ஃபர்டபுளா? ஆர் யூ ஆல் ரியலி வித் மீ? அம்மா சொல்றாங்க 1,20,000 kg ஒரே ஷாட்ல வாங்க வேண்டாம். பையனே, நீ மாசம் எனக்கு எவ்வளவு வாங்கி கொடு? 10,000 kg வாங்கி கொடு. வாவ், நீ ரொம்ப ஹாப்பியாவே. ஏன் நீ ரொம்ப ஹாப்பியாவேனா, நீ 12 வாட்டி போலாம் எங்கக்கு கடைக்கு. நீ போகும்போ 100 ரூபாய் ஆட்டே போட்டுருவ. நீ 100 ரூபாய் இன்டு 12னா 1,200 ரூபாய் உனக்கு கமிஷன் வந்துடும். உனக்கு இன்கம், அம்மாக்கு எக்ஸ்பென்ஸ். கரெக்டா இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி நீ பர்ச்சேஸ் பண்றதா இருந்தா ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் ஆர் கேரியிங் காஸ்ட் என்னவா இருக்கும்? அம்மா தனியா ஒரு வீடோ இல்ல ஸ்டோர் ரூமோ இல்ல ஒரு கோடவுனோ வாடகைக்கு எடுக்க வேண்டிய இருக்கிற இடத்துல அடுப்படியிலேயே ஒரு டப்பாலையோ பானையிலயோ அரிசியை போட்டு வச்சுக்கலாம். மாசம் முடியறதுக்குள்ள நீ கரெக்டா போய் திருப்பி வாங்கிட்டு வந்துருவ. நீ வாங்கிட்டு வர்றதோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா 100 ரூபாய் பர் ஆர்டர் உனக்கு வருது. ஆர் யூ ஆல் ரியலி வித் மீ? அப்போ ஆர்டரிங் காஸ்ட் ஆர் என்னது? buying cost. Sir, that is ordering cost will be less or higher? High, sir. So this is the enna advantage. And this is the advantage. Right? This is the issue facing by all the world. அதான நம்ம சப்ஜெக்டோட வேலையே. ஏதாவது ஒரு என்ன வேணும், அந்த இஷ்யூக்கு என்ன சொல்லணும்? சொல்யூஷன் சொல்லணும். அதுதான் நம்ம படிக்கிறோம். அப்ப எந்த இஷ்யூமே இல்லைன்னா நம்ம படிக்க வேண்டிய. அப்ப இங்க என்ன பிரச்சனை? நான் 1,20,000 kg ஒரு ஷாட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணா ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் அதிகமா இருக்கு சார், ஆர்டரிங் காஸ்ட் கம்மியா இருக்கு. இதே இது நான் 10,000 kg, தம்பி இது 10,000 kg தான் இருக்கணும்னு என்ன இல்ல. நீ வேணா 24 monthsல கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது every 10 days பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், half a month once பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். தட் மீன்ஸ் நீ ஒரு ஷாட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணல, அதர் தான் ஒரு ஷாட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ற, எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? இப்ப இதை விட கம்மியானதா நீ பர்ச்சேஸ் பண்றேன்னா சார் உனக்கு ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் இன்னும் என்னதான் ஆகும்? கம்மி தான். அதுதான் ஆல்ரெடி கம்மி தானே காட்டியிருக்கோம். இன்னும் கம்மி அப்படி ஒரு கான்செப்ட்லாம் இல்ல. கரெக்டா இல்ல? ஜெனரல் கம்மி ஆகுது. அப்ப திஸ் இஸ் an advantage. அது என்ன? இன்னும் அட்வான்டேஜ் தான். ஹலோ சார், இதே நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் என்ன ஆக ஆக அதிகமாக ஆக ஆர்டரிங் காஸ்ட் ஆர் பையிங் காஸ்ட் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும்? கம்ஃபர்டபுளா? அப்போ இதுவும் சரி கிடையாது, இதுவும் சரி கிடையாது. இது என்ன குவாண்டிட்டினா ஆர்டரிங் குவாண்டிட்டி. என்ன குவாண்டிட்டி? அப்ப எனக்கு என்ன வேணும்னா எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவாண்டிட்டி வேணும். என்னது? அப்ப எனக்கு ஆர்டர் குவாண்டிட்டி வேண்டாம், எனக்கு எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவாண்டிட்டி வேணும். எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவாண்டிட்டி என்னது? is equal to BEP, which is break even point, which is equal to என்ன? At break even point, my dear lovable students, your contribution will be equal to என்ன காஸ்ட்? fixed cost. எனக்கு ப்ராஃபிட்டும் இருக்காது, லாஸும் இருக்காது. அதே மாதிரி தான் எக்கனாமிக் என்ன குவாண்டிட்டி. That means economic order quantity, my dear lovable students, it is a level of order quantity. நீ 1,20,000 kg என்ன பண்ணாத? ஆர்டர் பண்ணாத. 10,000 kg per month ஆர்டர் பண்ணாத.
ஏன்னா 1,20,000 கேஜி நீ என்ன பண்ணேனா ஆர்டர் பண்ணேனா எனக்கு ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் அதிகமா இருக்கு, ஆர்டரிங் காஸ்ட் கம்மியா இருக்கு. இதே இது 10,000 கேஜி நான் என்ன பண்ணேன்னா ஆர்டர் பண்ணேன்னா மந்த்லி ஆர்டர் பண்ணேன்னா ஆர்டரிங் காஸ்ட் அதிகமா இருக்கு, ஆனா கேரியிங் காஸ்ட் கம்மியா இருக்கு. கரெக்ட். அப்ப ஒருத்த இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒருத்த டிக்ரீஸ் ஆகுறான், ஒருத்த டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ஒருத்த இன்க்ரீஸ் ஆகுறான். Are you all really with me? So I need a level at which both should be same. Both should be. That value is called as equilibrium value. That value is called as equilibrium value. That value is called as, my dear lovable students, that value is called as equilibrium value. That at that value my carrying cost will be equal to ordering cost. My carrying cost will be equal to, அப்ப ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் கேஜி நான் என்ன பண்ணேன்னா ஆர்டர் பண்ணேன்னா கேரியிங் காஸ்டும் ஆர்டரிங் காஸ்டும் என்னவா இருக்கும்? அப்ப ஐ நீட் அ குவான்டிட்டி. கரெக்டா? So I am going to order a quantity which should be economical. That is why it is called as economic order quantity. At that economic order quantity, my carrying cost will be equal to the ordering cost. My carrying cost will be equal to the comfortable. Sir, what is carrying cost, sir? Carrying cost is nothing but what cost I am going to incur to carry the inventory. அந்த இன்வென்டரி என்ன பண்றதுக்கு கேரி பண்றதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் என்ன ஆகுதோ இன்கர் ஆகுது, அதுதான் என்னது கம்ஃபர்டபிள். இப்போ if you store the store, if you see the stores ledger, my dear lovable students, ஸ்டார்டிங்ல ஸ்டோர்ஸ்ல உனக்கு ஃபுல்லா இருக்கும் ரா மெட்டீரியல். கரெக்டா? அதை நீ என்ன பண்ணிட்டே வருவ, கன்சியூம் பண்ணிட்டே வருவ. என்ன ஆயிடும்னா அது ஜீரோ ஆயிடும். அப்ப ஸ்டார்ட்ல ஃபுல்லா இருக்கும், எண்ட்ல ஜீரோ ஆயிடும். அதுக்குன்னு சொல்லி நீ ஃபுல்லா throughout the month, throughout the year carry பண்றேன்னு சொல்ல முடியுமா? No sir. Zero carry பண்றேன்னு சொல்ல முடியுமா? So it's better to say that you are going to carry the average material. Half தான் நீ என்ன பண்ற, பாதி தான் நீ கேரி பண்ற. லாஜிக் இல்ல? ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல நீ வந்து டப்பா திறந்து பார்த்தா ஃபுல்லா இருக்கும், மந்தோட எண்ட்ல திறந்து பார்த்தா ஒண்ணுமே இருக்காது. சார் அப்போ நீ எதுவுமே கேரி பண்ணலன்னு சொன்னாலும் தப்பு, 10,000 ஃபுல்லா கேரி பண்ணேன்னு சொன்னாலும் தப்பு. அப்ப ஆவரேஜா ஹாஃப் கேரி பண்ணேன்னு சொல்லாமா? அப்ப என்ன காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு, எதுக்கு தான் கேரியிங் காஸ்ட் வரும்னா நீ என்ன கேரி பண்ணியோ அதுக்கு தானே கேரியிங் காஸ்ட் வரும். எஸ் சார். எதை கேரி பண்ணுவ, எதை ஆர்டர் பண்ணியோ அதை தான் நீ கேரி பண்ணுவ. கரெக்டா? எதை ஆர்டர் பண்ணுவ, எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி எதுன்னு ஆர்டர் பண்ணுவ. கரெக்டா? அப்ப எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணுவ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி 10,000 கேஜி, நான் 5,000 கேஜி தான் த்ரூ அவுட் கேரி பண்ண நான் சொல்றேன். கரெக்டா? அப்ப நீ எதை கேரி பண்ண போறேன்னா, ஹலோ சார், half of EOQ தான் நீ கேரி பண்ண போற. half of EOQ தான் நீ என்ன பண்ண போற, கேரி பண்ண போற. Are you really with me? half of EOQ தான் நீ என்ன பண்ண போற, கேரி பண்ண போற. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? into sir carrying cost per unit per annum. சொல்லு carrying cost. carrying cost எனக்கு என்ன தெரியணும்னா ஒரு யூனிட் கேரி பண்றதுக்கு எவ்வளவு காசு ஆகும், ஒரு வருஷம் கேரி பண்றதுக்கு எவ்வளவு காசு ஆகும். This is called as composite cost objective we studied in service costing. Passenger kilometer, ton kilometer, ஞாபகம் இருக்கா? அதான் இங்கேயும் per unit per annum. அப்ப எனக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவுன்னு தெரியணும், ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவுன்னு தெரியணும். அப்ப ரெண்டு காஸ்ட் காம்போனன்ட் இருக்குங்க. ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவுன்னு தெரியணும், ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவுன்னு தெரியணும். Are you all really with me? அப்ப நான் எதை கேரி பண்ண போறேன்னா யூக்யூவோட ஹாஃப கேரி பண்ண போறேன். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு வந்து எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி நான் ஆர்டர் பண்ணது ஃபுல்லா கொண்டு டப்பால கொண்டு கொட்டிடுவான். ஸ்டார்டிங்ல என்கிட்ட ஃபுல் இருக்கும், அதை நான் என்ன பண்ண 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 கன்சியூம் பண்ண 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 எண்ட்ல என்ன ஆயிடும், ஜீரோ ஆயிடும். அப்ப என்னால ஃபுல்லுன்னு சொல்ல முடியாது, ஜீரோன்னு சொல்ல முடியாது. The equivalent production is equal to half of EOQ. என்ன ப்ரொடக்ஷன்? equivalent units is equal to half of EOQ. அப்ப half of EOQ into carrying cost per unit per annum. This should be equal to the என்ன காஸ்ட். என்ன பண்ணாதான் உனக்கு ஆர்டரிங் காஸ்ட் வரும், ஆர்டர் பண்ணாதான் உனக்கு ஆர்டரிங் காஸ்ட் வரும். கரெக்டா? என்ன ஆர்டர் பண்ணுவ நீ, ஆனுவல் டிமாண்ட் டிவைடட் பை EOQ போட்டா நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் கிடைக்குமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டவுட் கேட்கட்டுமா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1,20,000 கேஜி தான் உனக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு வேணும். அஸ்யூம் தட் நீ ஒரு ஆர்டர்லயும் 10,000 கேஜி என்ன பண்ண போற,
ஆர்டர் பண்ண போறேன். அப்ப கால்குலேட்டர் 1,20,000 டிவைடட் பை 10,000 எவ்வளவு ஆர்டர்? அப்ப நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் என்னது இன்டு சார் ஆர்டரிங் காஸ்ட் வில் கிவ் த டோட்டல் ஆர்டரிங் காஸ்டா. எப்படி நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் கண்டுபிடிப்ப? ஆனுவல் டிமாண்ட் டிவைடட் பை இஓக்யூ. கரெக்டா இல்லையா? ஆனுவல் டிமாண்ட் டிவைடட் பை இஓக்யூ. என்னப்பா கிளாரிட்டி இருக்காப்பா? அப்ப ஆனுவல் டிமாண்ட் டிவைடட் பை என்ஓக்யூ இஓக்யூ இன்டு ஆர்டரிங் காஸ்ட். இன்டு என்ன காஸ்ட்? எனக்கு I need an equation where my dear lovable students my what cost should be equal to what cost. Carrying cost should be equal to the என்னப்பா கம்ஃபர்டபுளாப்பா? அப்படின்னா இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்க பாரு ராஜா சார், உனக்கு இங்க கேரியிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பரானம் இருக்கா, இங்க half of EOQ இருக்கா. அப்படின்னா கேரியிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் EOQ இன்டு சார் கேரியிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பரானம் டிவைடட் பை என்ன is equal to annual demand divided by EOQ into ordering cost னு வருதா? சொல்லுப்பா, அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா? இப்போ எனக்கு என்னன்னா சார், இங்க EOQ இருக்கா, இந்த சைடு EOQ இருக்கா? சொல்லு. எஸ் சார். இப்போ நான் இத ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்றேன். ஈக்குவேட் பண்ணா எப்படி நீங்க சால்வ் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க? EOQ ஸ்கொயரா? EOQ ஸ்கொயர். எஸ் சார். ரெண்டு EOQ should be equal to A 2 இது 2A இங்க 2 கீழ இருந்தே மேல எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க. 2A into ordering cost divided by carrying cost per unit per annum வந்துச்சா? இப்போ எனக்கு EOQ ஸ்கொயர் வேண்டாம், என்னதான் வேணும்? அப்ப ரூட் போட்டா EOQ ஸ்கொயர் மாறிடுமா? சோ அப்ப என்ன OQ is equal to square root of 2AB divided by C. 2AB divided by சார் 2 னா 2 தான். கரெக்டா? A னா என்ன டிமாண்ட்? annual demand. B னா buying cost. B னா buying cost. Buying cost னா ordering cost. Are you all really with me? C னா carrying cost per unit. Comfortable? அப்போ சார் EOQ is equal to economic order quantity is equal to root of 2AB divided by C. இது யாருக்கு? ரா மெட்டீரியலுக்கு. எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்? எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல்னா எவ்வளோ ஃபினிஷ் குட்ஸ் நான் தயாரிக்கணும், அதான் EBQ, எக்கனாமிக் பேட்ச் குவாண்டிட்டி. எக்கனாமிக். அப்போ EBQ இஸ் ஃபார் த ஃபினிஷ் குட்ஸ். ஹலோ சார். அண்ட் சார் EOQ இஸ் ஃபார் த ரா மெட்டீரியல். EOQ இஸ் ஃபார் த என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா நீ? அப்போ ரூட் ஆஃப் 2AB டிவைடட் பை C. ஏனா annual demand, பீனா பையிங் காஸ்ட் பர் ஆர்டர். பையிங் காஸ்ட் வெறும் பையிங் காஸ்ட் சொல்லக்கூடாது, பையிங் காஸ்ட் ஒரு ஆர்டருக்கு. ஏன்னா நீ ஒரு வாட்டி கடைக்கு போயிட்டு வரக்கு 100 ரூபாய் வாங்குற அம்மா கிட்ட. எஸ் சார். கேரியிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம். கேரியிங் காஸ்ட் பர் யூனிட். என்னப்பா கம்ஃபர்டபுளா? வித் திஸ் பேக்ரவுண்ட் வி கேன் என்ன சார் ஸ்டார்ட் டூயிங் த EOQ. எக்கனாமிக் என்ன குவாண்டிட்டி? Order quantity. Economic order quantity is the discussion. Now question number EOQ calculate பண்றதுக்கான ஏதாவது question இருக்கா? Illustration number 3 இருக்கா? We'll be doing illustration number 3. Come on. Calculate the economic order quantity from the following information. Also say the number of order to be placed in here. Tell me, what do you mean by number of orders? எப்படி number of order கண்டுபிடிப்ப? Number of orders is equal to annual demand divided by EOQ. Are you all really with me? கன்சம்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் per annum. ஒரு வருஷத்துக்கு நீ 10,000 kg மெட்டீரியல் கன்சியூம் பண்ண போற. எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ண போறியோ அது பர்ச்சேஸ் பண்ண போதுமே. Are you all really with me? சார் ஆர்டர் பிளேசிங் காஸ்ட் பர் ஆர்டர். ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண கடைக்கு போய் ஒரு வாட்டி போயிட்டு வர 50 ரூபாய் வாங்குற அம்மா கிட்ட நீ ஒத்துக்கிற நீ. காஸ்ட் பர் கேஜி ஆஃப் என்ன மெட்டீரியல்? இதுதான் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ். பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? 2. ஒரு கிலோக்கு 2 ரூபாய். ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் 8% ஆன் வாட் இன்வென்டரி. அப்ப இந்த 2 ரூபாயோட 8% தான் carrying cost per unit per annum. Carrying cost per unit per annum. Are you really with me? இதான் cost per kg of raw material. என்ன cost? Storage cost 8% of என்ன inventory. அப்ப average inventory cost ஓட 8% தான் உனக்கு வந்து carrying cost வருது. கம்ஃபர்டபுளா? அப்ப இங்க வா, ரொம்ப சிம்பிள் சார். EOQ economic order quantity is equal to root of 2AB divided by C. கரெக்டா? ரூட் தான் 2 தான். வாட் இஸ் ஆனுவல் டிமாண்ட்? 10,000. வாட் இஸ் த கடைக்கு போறது பர் ஆர்டர்?
50 divided by what is the cost? 2 into how much percent? 8%. Comfortable, sir? So, my dear lovable students, 2 into 10,000 into 50 comes to 10 lakhs. Divided by 2 into 8%. Point. So, 10 lakh divided by 0.16 is equal to 6 lakh, 62 lakh, 50,000. Adoda root potena. So, it is better to purchase 2500 kg every time. Comfortable? So, evlo kg venu? 10,000 kg venu. Oru vaati evlo vaanguve? Appo ethana vaati kadakku poitu varano? That's what number of order to be placed in here. Are you all really with me? That is total consumption of material per annum, which is nothing but annual demand divided by NOQ, EOQ is equal to ethana order per year. 4 order per year. What is the speciality of the EOQ? EOQ, what a speciality enna? At EOQ, your what will be equal to what? Carrying cost will be equal to the buying cost, right? Will you carry EOQ half of EOQ? So carrying cost is equal to half of EOQ into carrying cost per unit per annum, right, sir? What is the EOQ? So 1 by 2 into 2500 into what is the carrying cost per unit per annum? 0.16. Comfortable, sir? That means 2500 divided by 2 into 0.16 comes to 200 rupees is the carrying cost you are going to incur. Comfortable? My dear lovable students, buying cost. What is the formula? Number of orders into buying cost per order. Number of orders is equal to annual demand divided by EOQ into buying cost per order 50. Which is 10,000 divided by 2,500 into 50. That means 10,000 divided by 2,500 4 into 50 comes to at EOQ, my carrying cost will be equal to my buying cost. Enapa comfortable appa? Sir, one last logic in this question. Sir, this is order placing cost per order. In order to purchase one order, 50 rupees you have to spend. Okay, fine. Kadakku poitu 50 rupa. Puriyudhu enakku nalla puriyudhu. Cost per kg of raw materials 2 rupa. கடைக்கு போய் வாங்க போறது 1 கிலோ 2 ரூபாய். இது என்ன சார்? இது ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் இஸ் 8% ஆன் த என்னது? அது ஏன் சார் காஸ்ட் பேசிஸ்ல ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் சொல்றாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார், நீ இந்த மாடு இருக்குல்ல, மாடு புல்லு திங்கும், அது இல்லாம அதுக்கு ஏதோ வாங்கி கொடுப்பாங்களே, புண்ணாக்கு வாங்கி கொடுப்பாங்களா மாடுக்கு? கேள்விப்பட்டிருக்கியா புண்ணாக்கு? சொல்லு. எஸ் சார், புண்ணாக்கு வாங்கி கொடுக்குறேன் சார். புண்ணாக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், புண்ணாக்கு 1 கிலோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குற நீ. 1 கிலோ 1000 ரூபாய் புண்ணாக்கு. ஹலோ சார், 1 கிலோ 1000 ரூபாய். எக்ஸாம்பிள் 10,000 ரூபாய் வேணுமா உனக்கு? சரி, 10,000 ரூபான்னு வச்சுக்கோ. 1000 rupees 1000. ஓகேவா? 2 பீஸ் rupees 1000 10,000 வாட் எவர் யூ வாண்ட், யூ டேக் இட். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ப்ராப்ளம், லீவ் இட். புண்ணாக்க நீ வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்காக சார் 10,000 ரூபாய் கொடுத்து புண்ணாக்கு வாங்கியிருக்கியா? 1 கிலோ புண்ணாக்கு 1 kg புண்ணாக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு சார் 10,000 rupees. Same you purchase 1 kg diamond. 1 kg diamond. Hello sir, by paying 10,000 crore. இங்க என்ன? இங்க CR இல்ல, இங்க CR இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? புண்ணாக்கு. ரெண்டாவது என்னது? டைமண்ட். டைமண்ட் நீ எங்க வைப்ப? எங்க மாடு புல்லு திங்குதோ, புண்ணாக்கு திங்குதோ, அங்க டைமண்ட் வைப்ப. எங்க நீ வந்து புண்ணாக்க வைப்ப? நல்ல பெரிய பீரோல ஒரு 4-5 செக்யூரிட்டி என்ன பண்ணிட்டு சார் வச்சு, ஒரு டபுள் ட்ரிபிள் 15 லோக்கர் போட்டு அதுக்குள்ள நீ புண்ணாக்க எடுத்து வைப்ப. இப்படி பண்ணுவியா இல்ல ரிவர்ஸ் பண்ணுவியா? அப்போ மெட்டீரியலோட வேல்யூவை பொறுத்து தான் ஸ்டோரேஜோட வேல்யூ இருக்கு. புண்ணாக்கு சார் என்ன பொருளோ அதை பொறுத்து அதோட என்ன வரும்னா ஸ்டோரேஜ் வரும். அப்ப இது 2 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குறேன்னா பெரிய என்ன சார் வேல்யூ கிடையாது. அப்ப நான் 8% ஆஃப் த என்ன இன்வென்டரி ஸ்பெண்ட் பண்றேன்? இதே இது ஒரு யூனிட்டுக்கே நான் 20 கோடி கொடுத்து வாங்குறேன்னா அதை ஸ்டோர் பண்றதுக்கான காஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னவா இருக்கும்னா, இதனாலதான் என்ன காஸ்ட, ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட வேல்யூ ஆஃப் த மெட்டீரியல் கூட லிங்க் பண்ணி சொல்றான். கம்ஃபர்டபிள்? தட்ஸ் இட் மேன். எக்ஸாமுக்கு எல்லாம் கேட்க மாட்டான். ஏன் சார் இது எனக்கு 8% ஆஃப் த ஆவரேஜ் இன்வென்டரி எனக்கு புரியலையேன்னு கேட்டா இதுதான் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன். புண்ணாக்கு வெர்சஸ் டைமண்ட். ஆர் யூ ஆல் ரெடி வித் மீ? That's it with regard to illustration number 3. With God's grace, we are done with illustration number 3, which is nothing but EOQ is equal to root of
2AB divided by C. If you want, you can use 2AB divided by C or 2AO divided by C also, because ICAI is using the word 2AO divided by C. A stands for annual demand. அதில் எந்த வகையான மாற்ற கருத்து இல்லை. Hello. O stands for ordering cost per order. C stands for carrying cost per unit per annum. That means it is weighted average. ஒரு யூனிட்டுக்கு சார் அப்போ யூனிட்டுக்கும் முக்கியம், டைமும் முக்கியம். ஏன்னா நான் கேரி பண்றேன்னு வச்சுக்குவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ யோசிச்சு பாரு, நீயே யோசிச்சு பாரு, நீ கேரி பண்ண போற. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ கேரி பண்ண போறேன்னா நீ முதல்ல என்ன கேட்ப? சார் எவ்வளவு கிலோ சார் நான் கேரி பண்ண போறேன்? கொஸ்டின் அரைசஸ் இல்லையா? எவ்வளவு கேஜி நான் கேரி பண்ண போறேன்? சார் நான் 10,000 கேஜி கேரி பண்ண போறேன். இது மட்டும் தான் கேட்பையா? எத்தனை நாளைக்கு கேரி பண்ண போறேன் சார் நான்? ஏன்னா அதை பொறுத்தா நான் வந்து என்ன எடுக்கணும்னா நான் வந்து ஸ்டோரேஜ் எடுக்கணும். கரெக்ட். அப்ப இப்ப நான் ரெண்டுக்கு இடம் எடுக்கும் போது என்ன எவ்வளவு கேரி பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியணும். எத்தனை நாளைக்கு நான் அடுத்த 5 வருஷம் கேரி பண்ண போறேன்னா கேரிங் காஸ்ட் வேறையா இருக்கும். கரெக்ட். 5 நாள் கேரி பண்ண போறேன்னா கேரிங் காஸ்ட் வேறையா இருக்கும். கம்ஃபர்டபிள். 5000 யூனிட் கேரி பண்றதுக்கு கேரிங் காஸ்ட் வேறையா இருக்கும். 5 லட்சம் யூனிட் கேரி பண்ற கேரிங் காஸ்ட் வேறையா இருக்கும். Are you all really with me? அதனாலதான் பர் யூனிட் ஒரு யூனிட்டையும் பார்க்கணும், பர் ஆனமும் பார்க்கணும். Are you all really with me? அதான் பாப்பா சார் 2AB divided by C carrying cost per unit per annum. ஹலோ சார், பாப்பா மேல வராது கீழே தான் இருக்கும். ஹலோ சார், ஸோ 2ABன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், 2AOன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓ இஷ்டம். நான் எல்கேஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக படிச்சிருக்கேன், ABCD ஸ்ட்ராங்காக படிச்சிருக்கேன். A stands for agriculture, B stands for bridge, C stands for cab. எல்லா சப்ஜெக்ட் நமக்கு ABC தான் செட் ஆகும். அதனால 2AB. B stands for buying cost, C stands for carrying cost per unit per annum, because how much I am carrying, for how much period I am carrying, both are very important. Comfortable? That's what illustration number 3. If you are, I can solve illustration number 4 also, shall I? Compute TOQ and the total variable cost for the following. Total variable cost. Who are the variable cost? Carrying cost and ordering cost. These are the what cost, man? Variable. Plus purchase cost also. Plus what cost also? Because if you purchase more quantity, purchase cost will increase. If you purchase less quantity, purchase cost decrease. So purchase cost is also a variable cost. Carrying cost is also a variable cost. Ordering cost is also a variable cost. Sir, நீங்க தானே சார் சொன்னீங்க carrying cost is equal to ordering cost. அப்படின்னா it should be a fixed cost. தம்பி, that ஒரு equation equilibrium ஃபார்ம் பண்றதுக்காக சொன்னேன். புரியுது? நீ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அதிகப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கா கேரியிங் காஸ்ட் ஆர்டரிங் காஸ்டும் சேஞ்ச் ஆகும். பட் நீ இஓக்யூல பர்ச்சேஸ் பண்றதா இருந்தா அந்த ரெண்டு காஸ்டும் என்னவா இருக்கும்னா ஈக்குவலா இருக்கும். அவ்வளவுதான் நான் சொன்னே தவிர அதுக்கு மேல வேற எதுவும் நான் சொல்லல. கம்ஃபர்டபிள்? இங்க ஆப் கொஸ்டின்ல என்னன்னா டோட்டல் என்ன காஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கான், வேரியபிள் காஸ்ட். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெறும் கேரியிங் காஸ்டையும் ஆர்டரிங் காஸ்டையும் மட்டும் ஆட் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. எந்த காஸ்ட்டை டீல விட்டுருவாங்க? பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டை டீல விட்டுருவாங்க. பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டை டீல விடக்கூடாது. ஆனுவல் டிமாண்ட், உன் கம்பெனியில டோட்டலா ரா மெட்டீரியல் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வரும், யூனிட் பிரைஸ் எவ்வளோ, ஆர்டர் காஸ்ட். ஒரு வாட்டி நீ கடைக்கு போயிட்டு வந்தா அம்மா கிட்ட 16 ரூபா நீ வாங்கிடுவ. ஸ்டோரேஜ் ரேட் 2% per annum. ஒரு வருஷத்துக்கு பர் யூனிட் பர் ஆனம், அவனும் பர் ஆனம் தான் கொடுத்துருக்கான் 2%. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 12%. ஒப்சலீட் ரேட் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? அப்படின்னா 2 plus 12 plus 6 comes to 20% is the total storage cost. இதை நீ யூனிட் பிரைஸ்க்கு மேல என்ன பண்ணணும்னா அப்ளை பண்ணணும். லாஸ்ட்ல 8% சொல்லியிருந்தானா அதோட ஸ்பிளிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டோரேஜ் பண்றதுக்கு இவ்வளவு ஆகுது சார். இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். என்ன காஸ்ட்? opportunity cost. Let me ask you a question, my dear lovable students. Very important point. I don't know whether you will be able to appreciate or not, but சொல்ல வேண்டியது என்னோட கடமை. Sir, this subject costing classified into how many category? 3 category. Number 1, stock valuation and what? Profit computation. In that stock valuation and profit computation, we will never include interest component. எங்கேயாவது interest component include பண்ணமா? ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டுக்கும் நமக்கும் என்னவே இல்லை, சம்பந்தமே இல்லை. இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிற காம்போனன்ட்டுக்கும் காஸ்டிங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கும் என்னவே இல்லை, சம்பந்தமே இல்லை. லைக் தட் யூ ஷுட் நாட் திங்க். பிகாஸ் வென் யூ ஆர் டேக்கிங் டிசிஷன் யூ வில் கன்சிடர் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்போனன்ட், யூ வில் கன்சிடர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? ஏன்னா யோசிச்சு பாரு, டிசிஷன் எடுக்கிறேன்னா என்ன, இங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா அங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தா இவ்வளவு ருபீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்னு சொல்லுவாங்களா? ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? So my dear lovable students, அதனால என்னன்னா interest should be considered. Interest should be என்ன? Because here I am not valuing the stock. Here I am taking a decision that how much you need to be ordered.
So this is not a stock valuation and a profit computation objective. This is a decision making objective. In that decision making, I should include the time value of money. Comfortable? அதனால தான் 12%, 6% எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 20%. So 20% is my என்ன cost? Carrying cost. Okay, fine. So shall we do very easily? Shall we do? Yes sir. நீ சொல்லு பார்க்கலாம். என்ன is equal to? EOQ is equal to, ரொம்ப simple man, EOQ is equal to root of 2AB divided by C. AO or AB, whatever it may be. Sir, root means root only, 2 means 2 only. Into what is the annual demand? 5,000 is the annual demand. Into what is the ordering cost per order? 16 is the ordering cost per order. Comfortable? Divided by carrying cost per unit per annum. That means what is the cost of raw material? 16. 20, cost, okay, unit price is 20. Sorry, man. Sir, 20 into how much percentage? 20%. Because I already explained you, carrying cost is based upon the value of the material, which is nothing but punnaku versus what diamond. Correct? When the material cost increases, sir, carrying cost increases. When the value of the material decreases, carrying cost decreases. Because punnaku வேணா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரோட்ல கூட போட்டு வைக்கலாம். அதுக்கு நீ அந்த அளவுக்கு கேரியிங்க்கு ஷெல்டரு, அடிஷனல், ஒப்சலிட் இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய. பட் டைமண்ட் மாதிரி இருக்கிற ப்ரெஷியஸ் மெட்டீரியல் ஸ்டோனை நீ அங்கங்க போட்டு வைக்க முடியாது. அதுக்கான சேஃப்டி மெஷர்ஸ் வரணும். சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக கேரியிங் காஸ்ட் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும்? இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். கிளாரிட்டி? ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப், சார், 2 into 5,000 into 16 comes to 1,60,000 divided by 20 into 20% come to 4. அப்போ 1,60,000 divided by 4 na 40,000. அதுக்கு ரூட் அப் போட்டேனா எவ்வளோ? 200 units is the economic what quantity. So it's better to order every time how many unit? 200 units. Is the economic order quantity. Then they want the total cost, which is variable cost. Ilya, my variable cost classified into how many category? 3 category. ஏன்னா variable cost na vary ஆகணும். Number 1, purchase cost, ordering cost, carrying. இப்போ நீ EOQ ல தானே purchase பண்ண போற. So EOQ is equal to how many unit? 200 unit. Are you all really with me? Purchase cost total எவ்வளோ யூனிட் purchase பண்ண போற? 5,000 unit into how much? 20 per unit. என்னப்பா clarity இருக்கா இல்லையாப்பா? So 5,000 into 20 comes to 1 lakh is the purchase cost. அழகா enjoy பண்றியா? Ordering cost நீ சொல்லு, it is based upon number of orders. So number of orders into ordering cost per order. Sir, number of order is nothing but annual demand divided by EOQ into ஒரு வாட்டி கடைக்கு போயிட்டு வர எவ்வளவு வாங்குற அம்மா கிட்ட? 16. Comfortable? அப்போ what is the annual demand? What is annual demand? 5,000 divided by 200 units into 16 comes to 400 is the cost you are going to spend for ordering. இதே தான் ஆன்சர் எங்க வரணும்? மைண்ட்ல வச்சுட்டு எழுதணும் நீ. Are you really with me? Which is nothing but half of EOQ into carrying cost per unit per annum. What is the EOQ? 200 divided by 2 is equal to 100 units. So 100 units into 4 comes to 400. It is exactly matching. இது ரெண்டு மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகும் இல்லையா? So total cost is equal to 1 lakh plus 400 plus 400 comes to 1 lakh and 800 is the total cost you have to incur. That's it with regard to 1,08,000. Part 1 of the question comes to an end. என்னப்பா comfortable அப்பா? ஒன்னும் இல்லப்பா, மொக்க ஏரியாப்பா. Are you really with me? Determine the என்ன cost? Total cost. That would result for the item if the new purchase price is 12.8 is used. Oh my god, முன்னாடி எவ்வளோ இருந்துச்சு? 20. இப்போ என்னாச்சு? 12. முன்னாடி டைமண்ட் வாங்கியிருக்க, இப்போ புண்ணாக்கு வாங்குற. ஏன்னா முன்னாடி 20 ரூபாய் இருந்துச்சு பொருளுக்கு. அப்ப கேரியிங் காஸ்ட் என்னவா இருக்கும்னா, இப்போ பிரைஸ் என்னன்னா கம்மியானா டோட்டல் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் டவுன் ஆயிடும். எஸ் சார். ரெண்டாவது கேரியிங் காஸ்ட் பர் யூனிட் பர் ஆனம் டவுன் ஆயிடும். எல்லாமே மாறிடும். Are you really with me? That means திருப்பி நீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? EOQ கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா EOQவே சேஞ்ச் ஆயிடும். ஏன்னா நீ முன்னாடி டினாமினேட்டர்ல கேரியிங் காஸ்ட் அதோட காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் வச்சு தானே கண்டுபிடிச்சிருப்ப. This is called as part number 2, new EOQ. என்னது? So EOQ is equal to root of 2AB divided by C. என்னப்பா comfortable அப்பா? That is equal to root of 2 into A 5,000. அதில் எந்த வகையான சேஞ்சும் இல்ல.
ஒரு வாட்டி கடைக்கு போயிட்டு வர்றதுல 16. நீ எந்த வகையான டிஸ்கவுண்ட் அம்மா கொடுக்குற மாதிரி ஐடியால இல்ல. ஆனா கடைக்காரர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஹலோ சார், என் கடையிலேயே ரெகுலரா பர்ச்சேஸ் பண்ற, அதனால நீ எனக்கு எவ்வளவு தர வேண்டாம், 20 தர வேண்டாம், 12 பாயிண்ட், இதோட எவ்வளவு பர்சன்ட், that means root of getting it. So 2 into 5,000 into 16, that means 1,60,000 divided by 12.8 oda 20%, not 2 point. That means 1,60,000 divided by 2.56 comes to 62,500 root comes to 250 units. Up new EOQ will be 250 units. Yes sir. இப்ப கண்டிப்பா total cost change ஆகுமா? Total cost classified into how many category? 3 category. யாரெல்லாம்? Purchase cost, ordering cost, carrying cost. Even total cost new EOQ ல தானே calculate பண்ணோம் இல்லையா? So new EOQ is equal to 250 units. இங்க actually total cost is equal to variable cost. Yes sir. இங்க total relevant cost அப்படின்னு கேட்டா நான் வேற மாதிரி calculate பண்ணுவேன். இவன் என்ன கேட்டிருக்கானா total variable cost கேட்டிருக்கான். Purchase cost is also என்ன cost? Because when you purchase more, your variable cost will change. Comfortable? Sir, purchase cost எவ்வளவு kg பா? 5,000 kg into new purchase price 12.8. Okay man. So 5,000 into 12.8 comes to 64,000 is the new purchase price. Ordering cost is based upon number of orders into ordering cost per order, right? Which is nothing but annual demand divided by EOQ into what is the ordering cost? 16. What is annual demand? New EOQ into 16. Answer 320. The same answer here also I should get. Are you all really with me? Appada the EOQ. Hello sir. Will you carry 250 units or 125 units? So 250 divided by 2, which is nothing but EOQ divided by 2, half of EOQ. Ennappa? Into 2.56. Ennappa comfortable appa? Which is 250 divided by 2 into 2.56 potena. Exactly you are getting what? 320. Ennappa? So total cost is equal to 64,000 plus 320 plus 320. Comfortable? Comes to 64,000 is the total cost you will be incurring if there is any change in the cost of the raw material. That's it with regard to the two illustration relating to the economic order quantity. That is the second concept of the material chapter. Like this, I think 10 concepts are there. I'm not sure regarding the number. I will come and I will complete it. Don't worry at all. Are you all really with me? Sir, concept number 1 is what? Landed value. Landed cost, calculation of landed cost. Are you all comfortable with that? First two things? Yes sir. Number 2 is EOQ, which is nothing but inga vandu landed cost means calculation of what? Cost per kg. Cost per kg. Correct? So cost per kg is equal to, okay va? What? Relevant cost divided by sir raw material purchased minus normal loss kg. Comfortable? This is the formula, man. Why, sir, are you calling it as relevant cost? Because GST is not a relevant cost. Comfortable? Trade discount is not a relevant cost. So I have to include only the relevant cost for that particular item divided by raw material purchase kg minus normal loss kg. Basically expected output kg. Shall I proceed, appa? Second concept, man. EOQ is equal to root of 2AB divided by C. 2AB divided by C. If you want 2AO divided by C. I don't, it is a fight with me regarding B or A, whatever you want you take. I don't have any problem. 2 means 2 only. I explained you how that 2 came, which is half. 1 by 2 landa and rendu mela poi jump panni ukandirukku. A stands for annual demand, which is annual consumption or annual purchase. The right word is annual purchase because I am going to purchase. Correct? Sir, எவ்வளோ சார் நான் ஒரு வாட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கிறது தான் மேட்ரு. எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுங்கிறது என்ன கிடையாது, மேட்ரு கிடையாது. ஆர் யூ ஆல் ரிலீவ் வித் மீ? அப்போ எக்ஸாம் கொஸ்டின் ஆர் நம்மளோட சிலபஸ் வாட் தே ஆர் டீலிங் ஆனுவல் டிமாண்ட் இன் த சென்ஸ் மீன்ஸ் ஆனுவல் கேஜி விச் ஐ எம் கோயிங் டு என்னது பர்ச்சேஸ். அந்த ஆனுவல் டிமாண்ட் அவன் மீன் பண்றது என்னதான்னா பர்ச்சேஸ் தான். இன்டைரக்ட் மீனிங் ஆர் ராதர் டைரக்ட் மீனிங். பிகாஸ் நான் டிசிஷன் எடுக்க போறதே என்னன்னா ஹவு மச் கேஜி ஹஸ் டு பி பர்ச்சேஸ்ட் இன் ஒன் டைம். ஒரு வாட்டி எவ்வளோ நான் என்ன பண்ணணும்
This is not a consumption decision. This is a purchase decision, which has to be taken by the purchase department, not the production department. This EOQ will be used by the purchase department, not the அப்ப annual purchase தெரிஞ்சாதான் எத்தனை வாட்டியா எத்தனையா பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னால எடுத்துக்க முடியும். So ICAI is technically using the word annual what demand. Annual demand equates with the annual purchase அப்படிங்கிற ஒரு இன்னர் மீனிங் அதுக்கு இருக்கு. Are you really with me? B stands for என்னது? Buying cost. நிறுத்தாதராப்பா. Buying cost per order. ஏன்னா கீழே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. கீழே என்னன்னா carrying cost per unit per annum. அங்க dual cost subject or composite cost subject. கரெக்டா? இங்க அப்படி இல்ல சார். இங்க பாரு, நீ பை பண்ணிட்ட வேலை முடிஞ்சிச்சு. பையிங் காஸ்ட் பர் ஆர்டர் பர் இயர்லாம் தேவையில்லை. எதுக்கு பர் இயர்ல எதுக்கு? கரெக்ட். பட் கேரி பண்றது அப்படி இல்ல. எவ்வளவு கேரி பண்றேங்கிறதும் முக்கியம், என்ன டைம் கேரி பண்றேங்கிறதும் முக்கியம். அதனால தான் கேரியிங் காஸ்ட்டுக்கு பர் யூனிட் பர் ஆனம். என்ன கம்ஃபர்டபிளாப்பா? எஸ் சார், கம்ஃபர்டபிள் சார். So that's why 2AB divided by C, that is a technical formula. Are you really with me? Sir, I will give you 7 to 8 minutes of time. You can pause the video, solve the 2 questions and come back. I will explain you all the stock levels, all the N level man. That is what area number what 3, which is nothing but NSR stock level, which may be a 5-mark question for exam. So what is the first area? Concept number 1, landed cost. Comfortable, not comfortable? Comfortable. What is the formula? Relevant cost divided by raw material kg purchased minus, once you done process costing, which is nothing. Correct? If you are having any confusion, don't worry, which is nothing but total cost minus scrap value of the normal loss divided by input minus input units. Okay, fine, no problem. I don't have any problem. Number 2 is what? EOQ. EOQ is nothing but root of 2AB divided by C. A stands for annual purchase. B stands for buying cost per order. C stands for carrying cost per unit. Topic number 3 is what level? Before that, take a break. I will explain you what is happening inside that stock level, and I will explain you the logic of the stock level formula. We'll be doing 2 questions with that concept. NSR 2, 3 will be comes to an. Yes, sir. I hope that you would have completed 4 questions, and we have done with the second concept also. Computation of landed cost done. That is concept number 1, and EOQ concept number 2. I am moving into concept number 3. That is stock level. N level man, stock level. Shall we? What is stock level? There are various types of stock levels are there. Stock level na நான் இப்ப சொல்ல போற கதையை நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா திங்க் பண்ணணும். ரொம்ப சிம்பிளான கதை. நீ தான் வீட்டில் சார் பருப்பு அரிசி எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொன்ன, கரெக்டா? அப்போ வீட்டில் சார் அம்மாவுக்கு ஒரு டப்பா இருக்கும், கரெக்ட்? இந்த டப்பால எந்த அளவுக்கு அரிசி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டாக் லெவல். இந்த டப்பால எந்த அளவுக்கு அரிசியை வைக்கணுங்கிறது தான் என்ன லெவல்? ஸ்டாக். ஸோ அந்த ஸ்டாக் லெவல்ல ரீஆர்டர் லெவல் என்னது? என்னது? ரீஆர்டர் குவாண்டிட்டி சொல்லு. மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல், மினிமம் ஸ்டாக் லெவல், ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல், டேஞ்சர் ஸ்டாக் லெவல், பஃபர் ஸ்டாக், பல டைப் ஆஃப் என்ன சார் ஸ்டாக் லெவல் இருக்கு. இப்போ நீ பார்த்தீங்கன்னா ரீஆர்டர் லெவல் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. ரீஆர்டர் லெவல் இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரீஆர்டர் குவாண்டிட்டி தான் EOQ, எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவாண்டிட்டி. எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவாண்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரீஆர்டர் குவாண்டிட்டி, ரெண்டு ஒன்று தான். அதான் ரூட் ஆஃப் 2AB டிவைடட் பை நம்ம அதை போட்டு வந்திருக்கோம். தென் அதுக்கப்புறம் உனக்கு EOQ முடிச்சோடனே மினிமம் ஸ்டாக் லெவல், மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல், ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல், டேஞ்சர் லெவல், பஃபர் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தென் வி கேன் டூ த நெக்ஸ்ட் 2 illustration. ரைட் சார்? என்ன சார் நடக்குது? என்ன சார் இது? என்ன சார் அந்த டப்பாவை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். என்ன சார் டப்பா? ரொம்ப சிம்பிள் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரீஆர்டர் ஸ்டாக் லெவல். என்னது? ரொம்ப சிம்பிள் சார். இப்போ வீடு கேள்விப்பட்டிருக்கியா? வீடு கேள்விப்பட்டிருக்கியா? வீட்டில் சார் கிச்சன் அப்படின்னு ஒரு சார் ஒரு ரூம் இருக்கும், கேள்விப்பட்டிருக்கியா? இந்த கிச்சனுக்குள்ள தான் சார் சமைப்பாங்க, சார் எல்லா விஷயத்தையும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? இந்த கிச்சனுக்குள்ள மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க பாத்தியா? இங்க தான் இந்த அரிசி டப்பா இருக்கு. நம்ம பேச போறது யாரை பத்தி தானா? அரிசி டப்பாவை பத்தி. அரிசி டப்பாவை நீ டீல் பண்றியா இல்ல அம்மா டீல் பண்றாங்க? அம்மா டீல் பண்றாங்க. அப்போ அம்மா தான் இந்த ஸ்டாக் லெவல் அப்படிங்கிற கான்செப்டை டெய்லி ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க என்ன ஹேண்டில் பண்றாங்க, எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்கிறது நான் பார்க்குறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார், உங்க வீட்டில் அரிசி டப்பா இருக்கா? அந்த அரிசி டப்பாவோட மேக்ஸிமம் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ? 10 kg. ஓகே ரைட், 10 kg. எக்ஸாம்பிள் 10 kg. 10 kg இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ ஒரு 0.5 kg வருது. என்ன ஆகி
கன்சியூம் ஆகி 10 kg எவ்வளோ வருது? 0.5 kg வருது. இல்லைனா 1 kg வருது, ஏதோ ஒன்று. இல்லைனா 2 kg வருது. ஹலோ சார், உடனே அம்மா டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா அரிசி தீரப்போகுது, நாளைக்கு சமைக்க முடியாது. ஏன்னா டக்குன்னு தீர்ந்துச்சுன்னா நீ எல்லாரும் பசியில் இருக்க வேண்டியதா இருக்கும். அப்ப ஏதோ ஒரு கேஜி டச் ஆச்சுன்னா உடனே அம்மா உங்ககிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க? டே கடைக்கு போயிட்டு வாடான்னு சொல்லுவாங்க. ஏதோ ஒரு கேஜி, அந்த கேஜி எனக்கு எவ்வளவு தெரியாது, அது 2 இருக்கலாம், இல்ல 3 இருக்கலாம், இல்ல 1 இருக்கலாம், இல்ல அரை கேஜியா இருக்கலாம், இல்ல 0 கேஜியா கூட இருக்கலாம். கரெக்ட்? எஸ் சார். எந்த கேஜி வந்தா அம்மா உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க, டே கடைக்கு போயிட்டு வாடா. அதுதான் ரீஆர்டர் லெவல். என்னது? ரீஆர்டர் லெவல். ரீஆர்டர் லெவல். இட் இஸ் த லெவல் அட் விச் அம்மா வில் ஆர்டர் த ரைஸ் ஒன்ஸ் அகைன். ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் வந்தா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ வென் டு ஆர்டர், எப்போ ஆர்டர் பண்ணுங்கிறது தான், எப்போ ஆர்டர் பண்ணுங்கிறது தான் சொல்லி, எப்போ ஆர்டர் பண்ணுங்கிறது தான். ஆர் யூ ஆல் ரியலி வித் மீ? இப்போ இங்க வா சார், தெளிவா நீ கதை கேட்டுக்கோ. யார் வீட்டில் அரிசி வாங்குறா? நீ தான் அரிசி வாங்குற. கடைக்கு போயிட்டு வர நீ. உன்னோட கேரக்டர் எப்படின்னா, இன்னைக்கு நீ டே அம்மா சொல்றாங்க 5 கிலோ என்ன வேணும்னு, வேணும் இந்தாடா போய் வாங்கிட்டு வாடான்னு சொன்னா, இன்னைக்கு நீ அரிசி வாங்கிட்டு வர்றம்மான்னு நீ போவ. எங்கக்கு? கடை போயிட்டு 3 நாளைக்கு அப்புறம் வருவ நீ, ஊர் ஃபுல்லா சுத்தி. ஏன்னா 100 ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அது ஃபுல்லா செலவு பண்ணி, அதுக்கு நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியா சார் போய் சாப்பிட்டு தின்னு, சார் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் நீ என்ன வருவ? வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வருவ. நீ 3 days ஆகும் இப்ப சொன்னா. அப்ப நீ சொல்லு பார்க்கலாம், 0ல சொன்னா 3 days வீட்டுல பட்னி இருக்க வேண்டியதா இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். இன்கேஸ் சம்டைம்ஸ் எப்படி தெரியுமா, வெளியில ரொம்ப வெயிலா இருக்குன்னா, இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் அப்ப அவைலபிளா இல்ல, எல்லாரும் ஜனவரி எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ, நீ 2 நாள்லயே வந்துருவ. ஒரு எஸ்ஸாவது போடு சார். நாளைக்கு தான் சார் எக்ஸாமே ஆரம்பிக்குதுன்னா போய் டக்குன்னு 1 நாள்லயே வந்துருவ. புரியுதா உனக்கு? அப்போ உங்ககிட்ட அரிசி வாங்கிட்டு வர சொன்னா நீ எந்த கேரக்டர்னா, ஐதர் 1 நாள்ல வந்துருவ, இல்ல 2 நாள்ல வந்துருவ, மேக்சிமம் 3 நாள்ல வந்துருவ. மேக்சிமம். இந்த மேக்சிமம் 3 daysக்கு 1 day உன் வீட்டுல 2 கிலோ வரைக்கும், ஒரு நாளைக்கு 2 கிலோ வரைக்கும் மேக்சிமம் சமைக்கிறாங்க. மேக்சிமம். அவுட் சைடு கெஸ்ட் வரட்டும், அப்பா 2 பேரை கூட்டு வரட்டும், நீ வந்து என்ன சார் பக்கத்து வீட்டுல நைபர்ஸ் வரட்டும், அல்லோ சார் எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து பாக்கியலட்சுமி சீரியல் பாக்குறாங்க, என்னதான் இருந்தாலும் சரி ஒரு நாளைக்கு மேக்சிமம் 2 கேஜி. அப்போ ஒரு நாளைக்கு மேக்சிமம் எவ்வளவு சமைப்பாங்க? 2 கேஜி. நீ போனேனா மேக்சிமம் எத்தனை நாள்ல வந்துருவ? 3 நாள்ல வந்துருவ. அப்போ எத்தனை கேஜி டச் ஆச்சுன்னா அம்மா டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க. அம்மா டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க. 6 கேஜி வந்துச்சுன்னா இன்னும் 3 நாள் எடுத்துப்பான் என் பையன். கரெக்ட்? 3 நாள்ல தான் மேக்சிமம் வருவான். ஹலோ சார், ஏன் சார் அம்மா எப்பவுமே மேக்சிமம் பத்தி திங்க் பண்றாங்க? ஏன்னா சார் அம்மா யாரையும் பட்டினி போடுறதுக்கு என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா ஆசைப்பட மாட்டாங்க. புரியுது? ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவா இருப்பாங்க அவங்க. அவங்க கன்சர்வேட்டிவா இருக்கிற மாதிரி இந்த உலகத்துல வேற யாருமே கன்சர்வேட்டிவா இருக்க முடியாது. அவங்க சாப்பிடலைனாலும் பரவாயில்ல, உனக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. கரெக்டா இல்லையா? ஏன்னா சார் மேக்சிமம் என் பசங்க ஃபுல்லா வயிறு நிறைய சாப்பிட்டாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 கிலோ. போனா எத்தனை நாள்ல தான் வருவான்? 3 நாள்ல தான் வருவான். ஹலோ? அப்படின்னா எந்த லெவல்ல அவங்க ஆர்டர் போடுவாங்கன்னா என்ன கன்சம்ஷன்? ஒரு நாளைக்கு எத்தனை? 2 கேஜி இன்டு மேக்சிமம் ரீஆர்டர் பீரியட். இப்போ ஆர்டர் போட்டேன்னா சப்ளையர் எத்தனை நாள்ல தான் சப்ளை பண்ணுவார்னா 3 daysல தான் சப்ளை பண்ணுவார். என்னப்பா கிளாரிட்டி இருக்காப்பா? அப்படின்னா 2 into 3 comes to, இப்ப இந்த பானை சார் 10 கேஜினா உனக்கு பெருசா தெரியாது. இந்த பானை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50 கேஜி பானைன்னு வச்சுக்கோ. 50 கேஜியோட பாத்திரம் 50 கேஜி என்ன பண்ணலாம்? ஸ்டோர் பண்ணலாம். 50 கேஜி இருக்குன்னா நீ என்ன பண்ணிட்டே வருவ? கன்சியூம் பண்ணிட்டே வருவ. எப்ப எத்தனை கேஜி ஆகுதோ, 6 கேஜி ஆகுதோ, உடனே அம்மா என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ரீஆர்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் என் ஆர்டர் லெவல். ஸோ ரீஆர்டர் லெவல் is the level at which the new order will be placed. New order will be, appo reorder level is equal to maximum consumption into maximum lead time.
மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் இன்டு அதை நீ மேக்ஸிமம் லீட் டைம்னு சொல்லலாம், இல்ல மேக்ஸிமம் ரீஆர்டர் பீரியட்னு சொல்லலாம். எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஏன்னா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கன்சர்வேட்டிசமா இருப்பாங்க. அதனால தான் மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் இன்டு மேக்ஸிமம் லீட். கம்ஃபர்டபிள்? இதுதான் என்ன லெவல்? ஓகே. எவ்வளோ இருந்துச்சு கேஜி? என்ன பண்ணிட்டே வந்த? எவ்வளோ கேஜி ஆச்சு? 6 கேஜி ஆன உடனே என்ன போட்டுருவாங்க? இந்த லெவல்ல தான் என்ன பண்ணுவாங்க? ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. எதை ஆர்டர் பண்ணுவாங்கன்னா யோக்யூ ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. எதை ஆர்டர் பண்ணுவாங்கன்னா, ஏன்னா எக்கனாமிக் என்ன குவான்டிட்டி? ஆர்டர் குவான்டிட்டி. அப்ப என்ன லெவல் இருக்கும்போது? ரீஆர்டர் லெவல் இருக்கும்போது ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. போடா போய் கடையில போய் என்ன வாங்கிட்டு வா, அரிசி வாங்கிட்டு வா. 1,20,000 கேஜி ஒரே ஷாட்ல வாங்க சொல்ல மாட்டாங்க. 10,000 10,000 10,000 12 வாட்டி வாங்க சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா 2,500 ஒரு நம்பர் உனக்கு கிடைக்குது இல்ல, ரூட் ஆஃப் 2ab டிவைடட் பை c வரும்போது உனக்கு ஒரு நம்பர் கிடைக்குது இல்ல, அதுதான் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி. என்னது? அப்ப ரீஆர்டர் லெவல் இஸ் த லெவல் அட் விச் அம்மா ஆர்டர் த ரா மெட்டீரியல். ஹலோ சார், at that level amma will order reorder quantity. Reorder what? So what is the concept number 1? Reorder level. It is என்ன sir, what it means? When to order. எப்போ ஆர்டர் பண்ணுங்கிறதா sir. Reorder quantity. How much to order? What you will order? Economic order quantity you will order. என்னப்பா கம்ஃபர்டபிளா பா? அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா? சார் இங்க வா சார். இப்போ பானையில இங்க பாரு, உன்னோட டப்பால ரா மெட்டீரியல் போட்டு வைக்கிற அந்த டப்பால இங்க இருந்துச்சு உனக்கு மெட்டீரியல். என்ன பண்ணிட்டே வந்த? ஒரு லெவல் ரீச் ஆச்சு. இன்னும் என்ன இருக்கு? ஸ்டாக் இருக்கு. இந்த ஸ்டாக்கால உன்னை என்ன பண்ண முடியும்னா மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் இன்டு மேக்ஸிமம் லீட் டைம். தட் மீன்ஸ் அடுத்த 3 நாள் ஆகும் என்ன வர்றதுக்கு, ஸ்டாக் வர்றதுக்கு, திருப்பி வர்றதுக்கு. 3 நாள் நீ மூக்கு முட்டை தின்னாலும் பரவாயில்ல, என்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ஸ்டாக் இருக்கு. அதுதான் என்ன ஆர்டர் லெவல். இந்த லெவல்ல அவங்க என்ன ஆர்டர் பண்ணுவாங்கன்னா ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. அப்ப இந்த லெவல் வந்த உடனே ஹலோ சார் என்ன போட்டுருவாங்க? ஆர்டர் போட்டுருவாங்க. கரெக்ட்? அப்போ இந்த ரீஆர்டர் லெவல் கூட யாரு வந்து சேருவானா ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி வந்து சேருவா. இப்போ இந்த டப்பாலுங்க பாரு, அரிசி, போனக்கு அரிசி இது வரைக்கும் தெரியுதா? இதுக்கு மேல நீ வந்து எதை கொட்டுவேனா ரீஆர்டர் குவான்டிட்டியை கொட்டுவ. கரெக்ட்? இப்பதான் என்னவே போடுறாங்க, ஆர்டரே போடுறாங்க. இதுக்கு எத்தனை நாள் எடுக்கும்? 3 days இருக்கும். 3 daysல நீ மேக்ஸிமம் கன்சியூம் பண்ணேனா ஜீரோ ஸ்டாக்குக்கு போயிடுவ. கரெக்ட்? ஆனா அம்மா என்ன வேட்டிசம்? கன்சர்வேட்டிசம். அதுலதான் சொல்றாங்க மேக்ஸிமம் கன்சியூம் பண்ண என்ன இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. கரெக்ட்? ஆனா பிராக்டிகலி என்ன நடக்காது? அப்படி நடக்காது. மேக்ஸிமம் ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் படிக்கிறேன். எங்க எப்போது நீ படிச்சிருக்கியா? வாய்ப்பே இல்லை, சான்ஸே இல்லை. எக்ஸாம் கூட நீ படிக்கிறது இல்லை. அப்ப கன்சர்வேட்டிசம் அப்ரோச்சுக்கு மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் அப்ரோச் வருமே தவிர ஆக்சுவலி என்ன வராது மேக்ஸிமம். அப்ப என்ன நடக்கும்னா தெளிவா பிக்சரைஸ் பண்ணிக்கோ. நீ இங்க நிப்ப, அம்மா இங்க நிப்பாங்க, என்ன ஆர்டர் லெவல். அங்கிருந்து அம்மா திருப்பி என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க? கன்சியூம் பண்ண. கன்சியூம் கொஞ்சம் பண்ணி வர்றதுக்குள்ள 3 நாள் நீ எடுத்துட்டு வந்து அரிசி கொட்டிடுவ. நீ புரியுதா இல்லையா? அப்போ இங்க பாரு, தெளிவா பாரு. ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி தான் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி நம்ம முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது அடுத்த கான்செப்ட் வர்றோம் பாரு. என்ன ஆர்டர் லெவல்? காது கேட்கல. இது ரீஆர்டர் லெவல். என்னது? அந்த பாயிண்ட்ல தான் அம்மா என்ன கொடுத்திருப்பாங்க? ஆர்டர் கொடுத்திருப்பாங்க. கரெக்ட்? ஆர்டர் கொடுத்து ஆர்டர் வர எவ்வளவு ஆகும்? 3 days. அது மேக்ஸிமம். அது என்னது? அது கன்சர்வேட்டிசம் பிரின்சிபிள் பதிலாக தான் 3 நாள். எப்போ 3 நாள் ஆகாது. என்னப்பா? ஆனா அந்த ஆர்டர் வந்து அரிசி திருப்பி கொட்டுறதுக்குள்ள நீ கொஞ்சம் என்னதான் பண்ணுவ? அப்ப கன்சியூம் பண்ணேனா ஸ்டாக் இருக்கிறது என்ன ஆகும்? அதனாலதான் மைனஸ் பண்றாங்க. அதனால்தான் ஓகே. ஏன்னா இப்ப நான் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கேன், ஆர்டர் வர்ற வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணிட்டே இருப்பேன்? கன்சியூம் பண்ணிட்டே இருப்பேன். கம்ஃபர்டபிளா? அப்ப நான் என்னதான் பண்ணணும்? மைனஸ் தான் பண்ணணும். இருக்கிற ஸ்டாக் மைனஸ் என்ன? கன்சம்ஷன். ஒரு ரேஞ்சு கீழே போயிடுமா? அதுக்கு மேலதான் நீ அரிசி திருப்பி கொட்டுவ. எவ்வளவு கொட்டுவ? அதனால்தான் ரீஆர்டர் லெவல் பிளஸ் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி. ரீஆர்டர் லெவல். அப்ப எனக்கு என்ன இருந்துச்சுன்னா ரீஆர்டர் லெவல் இருந்துச்சு. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? கன்சியூம் பண்ணிருக்கேன். அது என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் பண்ணணும். திருப்பி கொட்டினத அப்ப மைனஸ் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ற விட மேக்ஸ்ல பிளஸ் பண்ணிட்டு மைனஸ் பண்ற பெட்டர்.
என்னப்பா கிளாரிட்டியாப்பா? அதெல்லாம் வேற எதுல ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும்னா இருக்கிறதுல இருந்து கன்சம்ஷனை மைனஸ் பண்ணி திருப்பி கொட்டுறத இப்ப இப்படி காட்டு. இது என்ன லெவல்? இது இந்த லெவல்ல தான் என்ன பண்ணிருப்ப? ஆர்டர் கொடுத்திருப்ப. இதுல இருந்து என்ன இருக்கும்? அப்ப என்ன பண்ணணும்? திருப்பி இங்கதான் உனக்கு ஸ்டாக் இருக்கு. இங்க வந்து அரிசியை திருப்பி என்ன பண்ணுவ? கொட்டுவ. கொட்டினா இங்க போயிடும் ஸ்டாக். என்னப்பா கிளாரிட்டி? இங்க நிக்காதையா. இது என்ன லெவலையா? ரீஆர்டர் லெவலுங்க ஐயா. அப்ப அவன் என்ன சொல்றான்னா முதல்ல என்ன பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிட்டு கன்சம்ஷனை மைனஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்றான். புரியுதா? இப்போ உனக்கு என்ன லெவல் கிடைக்கணும்? மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் கிடைக்கணும். என்னது? சிம்பிள் क्वेश्चन டு யூ. இப்போ உனக்கு மேக்ஸிமம் காஸ்டிங் எக்ஸாம்ல எவ்வளவு மார்க் போடுவான்? 100 மார்க் போடுவான். இது இல்லாம நீ 101 மார்க் வாங்க முடியாது. கரெக்டா? உனக்கு 100 மார்க் வரணும்னா உன்னோட எரர் மேக்ஸிமமா இருக்கணும். எரரே இருக்க, தட் மீன்ஸ் உன்னோட எரர் ரொம்ப என்னவா இருக்கணும்? என்னவா இருக்கணும்? கம்மியா, ஜீரோவா இருக்கணும். எரர் ஜீரோனா 100 மார்க்ஸ். ஒரு எரர் 99 மார்க். கரெக்டா இல்லையா? 2 எரர் 100 எரர் 0 மார்க். கரெக்ட். அப்போ உனக்கு மேக்ஸிமம் மார்க் வரணும்னா மினிமம் எரரா இருக்கணும். என்னது? கான்செப்ட். மேக்ஸிமம் மார்க் வரணும்னா அப்ப மேக்ஸிமம் என்ன லெவல் கிடைக்கணும்னா மினிமம் ஸ்டாக்க கம்மி பண்ணணும். நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன். எனக்கு மேக்ஸிமம் மார்க் வரணும்னா மினிமம் எரரை மைனஸ் பண்ணாதான் எனக்கு மேக்ஸிமம் மார்க் வரும். ஹலோ, இப்ப எனக்கு என்ன ஸ்டாக் லெவல் கண்டுபிடிக்கணும்? மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் வரணும்னா என்னோட கன்சம்ஷன் என்னவா இருக்கணும்? மினிமமா இருக்கும். இல்லையே சார், அப்படி இல்லை சார். அம்மா நினைச்சது, அம்மா வந்து என்ன கன்சம்ஷன் தான் நினைச்சாங்க. அது என்ன ஆர்டர் லெவலுக்கு அங்க அம்மா என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னா கன்சர்வேட்டிசமா திங்க் பண்ணுவாங்க. ஆனா என்ன ஆர்டர் லெவல் வைக்கும் போது மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் வைக்கும் போது அம்மா என்ன, எனக்கு நம்பர் மேக்ஸிமமா கிடைக்கணுமா? அப்ப நான் மைனஸ் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் என்னவா இருக்கணும்? அதனாலதான் மினிமம் என்ன இன்டு மினிமம் என்ன பீரியடு. ஓகே, நான் என்ன சொன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 கிலோ சாப்பிடுவேன்னு சொன்னா அது எப்போ? மேக்ஸிமம். ஆனா மினிமம் 0.5 kg சாப்பிட்டுருவ. நீ எத்தனை நாள் திரும்பி வருவ? மினிமம். அப்படின்னா சார் எத்தனை கேஜி மினிமம் கன்சியூம் ஆகும்? நீ கடைக்கு போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள நீ எப்ப வேணா வாயா, 1/2 கிலோ நான் தின்னு முடிச்சிருப்பேன் நான். புரியுதா இல்லையா? அப்ப எனக்கு என்ன குவான்டிட்டி கிடைக்கணும்னா மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் கிடைக்கணும்னா இப்ப நான் எங்க நிக்கிறேன்? ரீஆர்டர் லெவல்ல நிக்கிறேன். ஆக்சுவலா நான் என்ன பண்ணுவேன்? கன்சியூம். எவ்வளவுதான் கன்சியூம் பண்ணுவேன்? மினிமம் தான் கன்சியூம் பண்ணுவேன். என்னதான் கன்சியூம் பண்ணுவேன்? மினிமம் தான். அதை விட அதிகமா கன்சியூம் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஆக்சுவல். ஹலோ சார், பட் நான் லெவல் செட் பண்ணும்போது நான் எனக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும்னு சொல்லி மேக்ஸிமம் வரணும்னு சொல்லி மினிமம் நான் கன்சியூம் பண்ணிப்பேன், நான் எடுத்துப்பேன். அப்ப நான் இங்க நிக்கிறேன். இதான் என்னோட, இங்கிருந்து நான் கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். என்ன கன்சம்ஷன் இன்டு என்ன லீட் டைம். அப்ப நீ டக்குன்னு வந்துருவேன்னு ஒரு அசம்ஷன். அப்ப நான் இங்க தான் போயிருப்பேன். நான் என்னோட அரிசி இப்ப இந்த பாயிண்டே இல்லை எனக்கு. இந்த அரிசி எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல நிக்கும் போது நீ வந்து திருப்பி அரிசிய கொட்டுனா இங்க நிக்காது, இங்க போய் நிக்கும். இதுக்கு மேல அம்மா என்னவே பண்ண மாட்டாங்க. திருப்பி அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? எங்க வந்து நிக்கும்? ரீஆர்டர் லெவல்ல வந்து நிக்கும். திருப்பி யூக்யூ ஆர்டர் போடுவாங்க. கம்ஃபர்டபிள் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள திருப்பி அம்மா கன்சியூம் பண்ணி வைப்பாங்க. என்னதான் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க? அப்பதான் அம்மாக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல். அப்ப அடுத்த ஃபார்முலா நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டோம். நம்ம என்ன ஸ்டாக் லெவல் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரீஆர்டர் லெவல் பிளஸ் ரீஆர்டர் குவாண்டிட்டி மைனஸ் மினிமம் கன்சம்ஷன் இன்டு மினிமம் லீட் டைம். என்ன கம்ஃபர்டபிளா? அதுதான் ரீஆர்டர் லெவல் பிளஸ் ரீஆர்டர் குவாண்டிட்டி. அப்ப ரீஆர்டர் லெவல்ல இருந்துச்சு, இங்க இருந்துச்சு. இதுல இருந்து நீ இஓக்யூவை என்ன பண்ணிட்டேன்னா அதுக்குள்ள போர் பண்ணிட்ட, ஆட் பண்ணிட்ட. அப்போ உனக்கு இங்க போயிடுச்சு. ஆனா அங்க இருக்காது. கண்டிப்பா கட்டாயமா என்ன பண்ணிருப்ப? கன்சியூம் பண்ணிருப்ப. அது எந்த கன்சம்ஷன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இதுல இருந்து மினிமம் கன்சம்ஷன் மைனஸ் பண்ண. 2 ஸ்டாக் லெவல் சொல்லி கொடுத்துறோம்பா. நம்பர் 1 யாருப்பா? ரீஆர்டர் லெவல். ரீஆர்டர் லெவல்னா எந்த டைம்ல அம்மா அரிசியை திருப்பி ஆர்டர் பண்ணும். அம்மா இஸ் என்ன பர்சன்? கன்சர்வேட்டிசம் பர்சன். ஏன்னா யாரையும் பட்னியில கடக்க அவங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்டா? அப்ப என்ன எப்போ ஆர்டர் பண்ணுவாங்க? மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் இன்டு மேக்ஸிமம் என்ன சார் லீட் டைம். அப்போ 3 நாள் ஆகும்
சார் பையன் போய் கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு 3 நாள்ல ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் எல்லா கெஸ்ட்டுமே வந்தா எத்தனை கேஜி 2 கேஜி இன்டு 3 days comes to 6 கேஜி இருக்கும்போது ரீஆர்டர் பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்? சரி, அம்மா தான் என்னன்னு சொல்றீங்க கன்சர்வேட்டிசம். யாருமே என்னவா இருக்க கூடாது, பட்னியா இருக்க கூடாது. அதுக்கு அம்மா 60,000 கேஜி ரைஸ் வாங்கி சார் ஸ்டாக் பண்ணி வைப்பாங்களா? மென்டல் பைத்தியம். அவ்வளவு ஸ்டாக் பண்ண வேண்டிய. சோ தேர் இஸ் a need of maximum level. அதனால்தான் என்ன லெவல்? ஐயா நீங்க கன்சர்வேட்டிசமா இருங்க பரவாயில்ல, ஆனா கன்சர்வேட்டிசத்துக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்குல்ல. நான் கன்சர்வேட்டிசம் யாருமே இந்த உலகத்துல என்னவா இருக்கக்கூடாது, பட்னியா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு 60,000 கேஜி வாங்கி வைக்க வேண்டிய உங்களோட கன்சம்ஷன் என்னவோ அதை பொறுத்து வாங்கி வச்சா போதும். கரெக்ட்? அப்ப நீங்க எங்க ஆர்டர் பண்ணுவீங்க? ரீஆர்டர் லெவல்ல நீங்க ஆர்டர் பண்ணுவீங்க. கம்ஃபர்டபிளா? அங்கிருந்து உங்களுக்கு எந்த லெவல் ஆஃப் அரிசி கொட்டப்படும்? ரீஆர்டர் குவாண்டிட்டி ஆர் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவாண்டிட்டி கொட்டப்படும். ஆனா இந்த கொற்ற சைட் கேப்புக்குள்ள நீங்க கொஞ்சம் விஷயத்தை என்ன பண்ணுவீங்க? கன்சியூம் பண்ணுவீங்க. அங்க பல கன்சம்ஷன் நடக்கலாம். ஆக்சுவலா நார்மல் கன்சம்ஷன் நடக்கலாம், இல்லைன்னா மினிமம் கன்சம்ஷன் நடக்கலாம், மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் நடக்கலாம். ஹலோ சார், இப்ப எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆன்சரே மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் தான். கரெக்ட்? மேக்ஸிமம் மார்க் கிடைக்கணும்னா மினிமம் எரரை மைனஸ் பண்ணும் இல்லையா? மேக்ஸிமம் மார்க் கிடைக்க மேக்ஸிமம் எரரை மைனஸ் பண்ணுவேன் யாராவது? இல்ல. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா மினிமம் கன்சம்ஷன் இன்டு minimum lead time. Are you all really with me? This is how an industry or a company will set their maximum stock level. ரெண்ட முடிச்சிட்டேன் நான். யார ரீஆர்டர் லெவலை முடிச்சிட்டேன், ரீஆர்டர் குவாண்டிட்டியை முடிச்சிட்டேன், மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவலை முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் மினிமம் என்ன லெவல்? மினிமம் என்ன லெவல்? அட்லீஸ்ட் சார் இந்த லெவலாவது எப்போ நீ அந்த பானை திறந்து பார்த்தாலும் எங்க இருக்கும்னா பானைக்குள்ள இருக்கும். அதுதான் மினிமம் என்ன லெவல். சார் இப்ப மினிமம் ஸ்டாக் லெவல்னா பானையில இந்த லெவல் இருக்கும்போது அம்மா என்ன போட்டாங்க? ஆர்டர் போட்டாங்க. இதுதான் என்ன ஆர்டர் லெவல்? என்ன ஆர்டர் போட்டாங்க? ரீஆர்டர் குவாண்டிட்டி. அதுக்குள்ள வர்றதுக்குள்ள நீ மினிமம் கன்சியூம் பண்ணிடுவ. கரெக்டா? சார் அது யாரோட ஸ்டாக் லெவல் திங்க் பண்ணும்போது. ஆனா உண்மையிலேயே மினிமம் தான் கன்சியூம் பண்ணிருக்கணும் என்ன இல்ல. மினிமமும் கன்சியூம் பண்ண என்ன இருக்கு, மேக்ஸிமமும் கன்சியூம் பண்ண என்ன இருக்கு. நான் எப்படிப்பட்ட ஆள்னா மினிமத்தையும் பார்க்க மாட்டேன், நான் ஆவரேஜ பார்க்கற ஆள். Are you all really with me? I will not carry EOQ, I will carry half of EOQ. I will carry. So இப்ப எனக்கு என்ன வேணும்னா மினிமம் என்ன லெவல் வேணும்? இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆர்டர் லெவல். அப்ப எல்லாமே என்ன ஆர்டர் லெவல் ஆரம்பிக்குது சார்? மைனஸ் என்ன கன்சம்ஷன் இன்டு ஆவரேஜ் ரீஆர்டர் பீரியட். என்னது ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் இன்டு அப்படின்னா 2 kg 2 kg 2 kg இஸ் ஈக்குவல் டு 6 kg டிவைடட் பை 3 இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கேஜி 2 kg. ஏன்னா எல்லாம் ஒரே ஈக்குவலா வர்றதுனால நமக்கு 2 வருது. ஹலோ, இது டெய்லி. இப்ப நான் உனக்கு 3 கன்சம்ஷன் கொடுக்குறேன் பாரு சார். மினிமம் கன்சம்ஷன், மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன், ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன். மினிமம் உங்க வீட்டுல ஒரு நாளைக்கு 1/2 kg அரிசி கண்டிப்பா கட்டாயமா வைப்பாங்க. பட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் வந்தாங்கன்னா சார் உங்க வீட்டுல 2 kg வைப்பாங்க. ஆவரேஜா அப்ப எவ்வளவு வைப்பாங்க? 2.5 டிவைடட் பை 2 comes to 1.25 kg is the என்ன கன்சம்ஷன். கம்ஃபர்டபிள்? சார் நீ கடைக்கு போனேனா சார் மினிமம் எத்தனை நாள்ல வந்துருவேனா 1 டேல வந்துருவேன். மேக்ஸிமம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 நாள்ல வருவேன்னு வெச்சுக்கோ. அப்ப ஆவரேஜா 3 டேஸ்ல வந்துருவேன். கம்ஃபர்டபிள்? ஏன்னா இது ரெண்டையும் நான் என்ன பண்றேன்னா ஆட் பண்றேன். அப்ப எனக்கு என்ன லெவல் கிடைக்கணும்னா மினிமம் லெவல் கிடைக்கணும்னா சார் என்ன ஆர்டர் லெவல்? ரீஆர்டர் லெவல் மைனஸ் ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் இன்டு ஆவரேஜ் லீட் டைம். ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் இன்டு ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் இன்டு. அப்ப நான் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் யோசிக்கும் போது மேக்ஸிமத்தை மைனஸ் பண்ண மாட்டேன், ஆனா மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் யோசிக்கும் போது மினிமம் மைனஸ் பண்ணுவேன். கம்ஃபர்டபிள்? அப்ப எப்ப நீ என்ன பண்ணி பார்த்தாலும் அந்த டப்பா ஓபன் பண்ணி பார்த்தாலும் அதுக்குள்ள எந்த ஸ்டாக் இருக்கும்? மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் இருக்கணும். மினிமம் ஸ்டாக் லெவல். இப்போ உனக்கு நான் எந்தெந்த சார் கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரீஆர்டர் லெவல். It is a level at which your amma will order again rice. That's what the first concept, man. Reorder level is called as, அதுக்கு என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா when to order. எப்போ ஆர்டர் பண்ணுங்கிறதா, எவ்வளவு ஆர்டர் பண்ணணும். ரீஆர்டர் மேக்ஸிமம் என்ன லெவல்?
அப் டு ஹவு மச் டு ஸ்டாக், எவ்வளவு வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் எடுத்து வைக்கணும். கன்சர்வேட்டிவ்ஸ் நான் ஒத்துக்கிறேன், அதுக்குன்னு 60,000 கேஜி யாரும் வாங்கி ரைஸ் ஸ்டாக் பண்ண வேண்டிய. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஸ்டாக் லெவல், அட்லீஸ்ட் மினிமம் எவ்வளவு, 40 மார்க் இஸ் வாட் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல். 40 மார்க் தம்பி, ஏன்னா அது கம்மி கடையை வாங்க முடியாது. கரெக்டா? மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் இஸ் 100. கரெக்ட்? அப்ப மேக்ஸிமம் மார்க் கிடைக்கணும்னா எரர் மினிமம் இருக்கணும். கிளாரிட்டி? மினிமம் மார்க் கிடைக்கணும்னா சார் மேக்ஸிமம் எரரா இருக்கும்னு சொல்ல, மேக்ஸிமம் எரரா ஃபெயில் ஆயிடுவேன். கான்செப்ட். அப்போ எரர் என்னவா இருக்கணும்னா ஆவரேஜா இருக்கும். ஆவரேஜ் எரர் இருந்தா ஓகே ஃபைன். சோ இந்த கான்செப்ட் முடிச்சிட்டேன். சோ வாட் இஸ் ரீஆர்டர் லெவல்? maximum consumption to maximum lead time. Logic clear? Reorder quantity EOQ, root of 2AB divided by C. Comfortable? Maximum stock level, reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum lead time. Easy sir. Next one, minimum stock level, reorder level minus average consumption into average. That means maximum stock level கண்டுபிடிக்கும் போது நீ ஆக்சுவலா என்ன தெரியுமா பண்ற, existing அப்படினா இருக்கிறது பிளஸ் பர்ச்சேஸ், reorder minus consumption. மைனஸ் என்ன? கன்சம்ஷன். வாட் கன்சம்ஷன்? அவ்வளவு முடிஞ்சு போச்சு. இங்க மினிமம் என்ன லெவல்? ஸ்டாக் லெவல். எக்ஸிஸ்டிங் மைனஸ் கன்சம்ஷன், அவ்வளவுதான். எக்ஸிஸ்டிங் என்ன? மைனஸ் கன்சம்ஷன். ஐயா புரியுதுங்களா? ஏன்னா உங்களுக்கு இங்க இருந்துச்சு டப்பா, டப்பா டப்பா டப்பா, இந்த டப்பா இங்கிருந்து நீங்க என்ன பண்ணிட்டு வருவீங்க? கன்சூம். இங்க வந்து நிக்கிறீங்க பாருங்க, இதுதான் என்ன ஸ்டாக் லெவல், மினிமம் ஸ்டாக். நீங்க எப்ப திறந்து பார்த்தாலும் அட்லீஸ்ட் உங்களோட டப்பால இவ்வளவு இருக்கும். எதுக்கு இவ்வளவு இருக்குன்னா ஸ்டாக் அவுட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு. என்ன ஆகாம இருக்கிறதுக்கு? இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும்? ஸ்டாக் அவுட். ஸ்டாக் அவுட் ஆகினா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஸ்டாக் அவுட் ஆச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ண கம்ஃபர்டபிள். So my dear lovable students, first one in order level formula, maximum consumption to maximum lead time, reorder quantity formula, root of 2AB divided by C, maximum stock level formula, reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum lead time. Comfortable? Minimum stock level, reorder level minus average consumption to average lead time. Easy. Average stock level, stock normally kept. Average stock, now opening stock plus closing stock divided by 2. You'll be having two formulas, man. You'll be having two formulas. One is called as kevalamana formula, okay va? Other is called as logical formula. The kevalamana formula is only maximum stock level plus minimum stock level divided by 2. Minimum stock na mudichitoma, maximum stock mudichitoma. Ipa average என்ன level? Inventory level is equal to maximum stock level plus minimum stock level divided by, this is nothing but kevalamana formula, man. இது ஒரு ஃபார்முலா நம்மளால எடுக்க முடியாது. ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவலுக்கும் மினிமம் ஸ்டாக் லெவலோட பேஸ் திங்கிங்கே டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா ஒன்று மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் போகும்போது மினிமத்தை மைனஸ் பண்ற, மினிமம் போகும்போது ஆவரேஜை மைனஸ் பண்ற. இது மேக்ஸிமம் போகும்போது மினிமமும், மினிமம் போகும்போது மேக்ஸிமம் மைனஸ் பண்ணியிருந்தா ரெண்டு ஆவரேஜ் பண்ணலாம். ஒன்று மங்கிலையும் ஒன்று டாங்கிலையும் இருக்கு. புரியுதா இல்லையா? அது பின்ன ஏன் சார் அப்படி இருக்குன்னா அந்த லெவல் செட் பண்றதுக்கு அப்படிதான் என்னால் திங்க் பண்ண முடியும். இப்போ ரீஆர்டர் லெவல்னா அம்மா கன்சர்வேட்டிசமா தான் இருக்க முடியும். 0 வந்ததுக்கு அப்புறம் ரீஆர்டர் பண்ணா அது வர்ற வரைக்கும் 3 நாள் பட்டினியா உட்காருவேன். சரி விடு, 3 நாள் வேணாம், அட்லீஸ்ட் மினிமம் எவ்வளவு? 1 டே, ஒரு நாள் வரைக்கும் சாப்பிடாம உட்காருவேன். அப்ப ஸ்டாக் அவுட் ஆக என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப குட் பிசினஸ் மேன், குட் ஃபேக்டரி மேன், குட் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஷுட் பி கன்சர்வேட்டிசம். கிளாரிட்டி இருக்கு சார்? மேக்ஸிமம் லெவல் ஓகே. கன்சர்வேட்டிசம்னா என்ன? இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ வந்து சிஏ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ வந்து சேலரி என்ன பண்ணுவேன்னா ஏர்ன் பண்ணுவேன். ஒரு மாசம் 1 லட்சம் ஏர்ன் பண்ணுவியா? யாரோ உங்கள்கிட்ட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சேவ் பண்ணணும். 1 லட்சம் சேவ் பண்ணிட்டு பிச்சை எடுப்பியா? யோசிச்சு பாரு. அப்ப சேவ் பண்ணணும், ஒரு அளவுக்கு தான் என்ன பண்ணணும்? சேவ் பண்ணணும். அதுதான் மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல். சரிதான், கன்சர்வேட்டிசம் தான். அப்போ நான் மேக்ஸிமம் லெவல் ஸ்டோர் பண்ண போகும்போது ஒரு பியாண்ட் லெவல் என்ன பண்ண கூடாது? ஸ்டோர் பண்ண. பியாண்ட் லெவல் என்ன பண்ணனா ஸ்டோர் பண்ணனா எனக்கு திருப்பி கேரியிங் காஸ்ட் என்ன ஆகும்? தட் இஸ் ஆல்சோ ராங் டிசிஷன். தட் இஸ் ஆல்சோ. அப்போ எனக்கு மேக்ஸிமம் லெவல் கிடைக்கணும்னா மினிமத்தை மைனஸ் பண்ணாதான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? அதுக்கு மேல நீ வந்து இதுக்கு மேல ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய என்ன இல்ல, தேவையே வராது ஃபேக்டரிக்குள்ள. பின்ன எதுக்கு நீ தேவையில்லாம வாங்கி வச்சுட்டு ஃபேக்டரியோட ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ற? கிளாரிட்டி? அதனால்தான் அந்த லெவல் என்ன பண்ணும்போது, செட் பண்ணும்போது நீ மினிமமா திங்க் பண்ற. ஐயா
இதே இது என்ன லெவல் திங்க் பண்ணும்போது மினிமம் லெவல் திங்க் பண்ணும்போது ஆக்சுவலுக்கு வர்ற அதாவது ரியாலிட்டிக்கு வர்ற ரியாலிட்டியில உண்மையில மினிமமும் கன்சியூம் பண்ண என்ன இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மேக்சிமமும் கன்சியூம் பண்ண ஐயா நமக்கு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமும் வேணாங்க ஐயா நாங்க எதுல போய்க்கிறோம் ஆவரேஜ்ல போய்க்கிறோம் அப்ப நாங்க என்ன கன்சம்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதனால தான் நான் சொல்றேன் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் பிளஸ் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் டிவைடட் பை 2 திஸ் இஸ் கேவலமான ஃபார்முலான்னு ஏன் சொல்றேன்னா ரெண்டோட பேஸுமே வேற வேற ஆனா ஓகே ரைட் இது வந்து இங்கிலீஷ் ஃபார்முலா நாட் காஸ்டிங் ஃபார்முலா கரெக்ட் இங்கிலீஷ் ஃபார்முலா அக்கவுண்ட்ஸ் ஃபார்முலா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிவைடட் பை 2 அது ரெண்டு ஸ்டாக்ங்கறனால ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 2 போடுறோம் ஓப்பனிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் பிளஸ் க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிவைட் பை 2 ஆவரேஜ் அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் ஆவரேஜ் அக்கவுண்ட்ஸ் பேயபிள் எஃப்எம் ஏன்னா அது ரெண்டுமே என்னதான் அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் தான் அக்கவுண்ட்ஸ் பேயபிள் தான் பட் ஹியர் ஸ்டாக் தான் ஆனா மேக்ஸிமம் ஸ்டாக்கோட என்ன சார் தாட் வேற மினிமம் ஸ்டாக்கோட தாட் வேற ஓகே சார் ஆர் யூ ரிலி வித் மீ சார் I will choose this as the good formula which is minimum என்ன level plus half of reorder quantity what is half of reorder quantity EOQ half of என்னது EOQ ஒண்ணுல்ல ராஜா இங்க வா ராஜா ரொம்ப சிம்பிள் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவலா எதை கண்டுபிடிக்கிற நீ ஆவரேஜ் என்ன லெவல் ஸ்டாக் லெவல் ஆவரேஜ் என்ன லெவல் டப்பா இருக்கா டப்பா சார் இங்க இருந்துச்சு இதுதான் மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் இதுக்கு மேல இருக்கவே இருக்காது என்ன பண்ணிட்டே வந்த கன்சூம் ஒரு பர்டிகுலர் என்ன ஆயிடுச்சு லெவல் வந்துச்சு உடனே அம்மா போன் எடுத்துட்டாங்க டே தம்பி வாடா போடா கடைக்கு போய் வாங்கிட்டு வாடா ஹலோ சார் இதுதான் என்னது ரீஆர்டர் லெவல் ஹலோ சார் ரீஆர்டர் லெவல் கரெக்டா இது வர்றதுக்கு என்ன ஆகும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதுக்குள்ள நீ என்ன பண்ணுவ அதுக்குள்ள நீ என்ன பண்ணிக்கோனா ஐதர் வந்து மினிமத்தை கன்சியூம் பண்ணு ஆவரேஜை கன்சியூம் பண்ணு ஆர் மேக்ஸிமத்தை கன்சியூம் பண்ணு ஏதோ ஒன்று கன்சியூம் பண்றல அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ இங்க இந்த லெவல்ல சார் நீ ரீச் ஆகும்போது கன்சம்ஷன் ஆரம்பிப்ப கன்சியூம் பண்ணி முடிச்ச உடனே திருப்பி கொட்டுவ நீ எதை கொட்டுவ ரீஆர்டர் குவான்டிட்டியை கொட்டுவ ரீஆர்டர் இப்ப இதுதான் உன்னோட ஸ்டாக் கிராஃப்னா இப்ப நீங்க இந்த கொட்டிட்டேன்னா என்னன்னா திருப்பி என்ன பண்ணிட்டே வருவ அப்போ உங்ககிட்ட எப்பவுமே உங்ககிட்ட இஓக்யூ இருக்காது ஆனா எப்பவுமே உங்ககிட்ட என் ஆஃப் இஓக்யூ இருந்துட்டே இருக்கும் ஆஃப் ஆஃப் இஓக்யூ எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும் கரெக்ட் பிளஸ் எப்பவுமே என்ன ஸ்டாக் இருந்துட்டே இருக்கும் அப்ப என்ன ஸ்டாக் லெவல் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்பவுமே இருக்கிறது பிளஸ் எப்பவுமே இருக்கிறது கரெக்ட் எப்பவுமே என்ன இருக்கும் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் எப்பவுமே இருக்கும் ஏன்னா ரீஆர்டர் லெவல்ல தான் நீ என்ன போடுவ ஆர்டர் போடுவ அங்கிருந்து என்ன பண்ணுவ கன்சியூம் பண்ணுவ கரெக்ட் அப்ப இந்த லெவல் உனக்கிட்ட எப்பவுமே இருக்கும் இந்த லெவல் இது கீழே போவே ஹலோ பிளஸ் இங்க வரும்போது திருப்பி கொட்டுவ நீ கரெக்ட் கொட்டுனா கொட்டுறது ஃபுல்லா இருக்காது என்ன பண்ணிட்டே வருவ கன்சியூம் பண்ணிட்டு அப்போ கொட்டுறதுல எவ்வளவு இருக்கு half of EOQ இருக்கு எப்பவுமே எவ்வளவு இருக்கு half of minimum stock level இல்ல மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் 100% எப்பவுமே இருக்கும் ஆனா கொட்டுனதுல சார் எப்படி சார் நீங்க இங்க பாருங்க சார் சிம்பிள் சார் இதுக்கு மேலேயே அரிசியை கொட்டினா அந்த பழைய அரிசி கெட்டு போவாதா கண்டிப்பா கெட்டு போவோம் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அரிசி எடுப்பாங்க எடுத்து புதுசா வாங்கின அரிசியை கொட்டி பழைய அரிசியை அதான் FIFO மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அதான் ஸ்டாக் வேல்யூஷன் மெத்தட் அடுத்து நம்ம வரப்போறோம் ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு அரிசி மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தட் ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ சிலவங்க மேபி நீ என்ன பண்ணிருக்க மாட்டேன்னா அன்னைக்கு ஒழுங்கா படிச்சிருக்க மாட்டேன் அப்பாக்கு அம்மாக்கு சண்டையா இருக்கும் பழைய அரிசியை கீழே வச்சு சார் புது அரிசியை மேல வைப்பாங்க ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ இந்த அரிசி எப்படி நெக்ஸ்ட் வீக் வரும் அந்த நெக்ஸ்ட் வீக் வரும்போது சார் ஜாலியா போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியுதா இல்லையா உனக்கு இங்கதான் உனக்கு என்ன மெத்தட் வருதுன்னா வேரியஸ் ஸ்டாக் வேல்யூஷன் மெத்தட் வருது அப்போ நான் வந்து என்ன ஸ்டாக் பாக்குறேன்னா ஆவரேஜ் ஸ்டாக் பாக்குறேன் ஆவரேஜ் ஸ்டாக்னா ஆவரேஜா நீ எவ்வளவு ஸ்டாக்கை என்ன பண்ணுவ மெயின்டைன் பண்ணுவேன் எப்பவுமே நான் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல மெயின்டைன் பண்ணுவேன் பிளஸ் half of EOQ மெயின்டைன் பண்ணுவேன் லாஜிக்கலா இருக்குது அதிக பாருங்க மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் பிளஸ் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் டிவைடட் பை 2 எக்ஸாம்பிள் என்ன சார் எழுதணும் ரெண்டு எழுதணும் கொடுத்தா ரெண்டு எழுதணும் ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ இங்க வா ராஜா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கான்செப்ட் ஸ்டாக் லெவல் கான்செப்ட் நம்பர் 1 ரீஆர்டர் லெவல் அம்மா கன்சர்வேட்டிசம் maximum consumption into maximum lead time concept clear then maximum stock level reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum lead time comfortable sir minimum error level stock level is equal to reorder level minus average consumption into average lead time getting it fourth one average stock level sir mokka logic mokka
மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் பிளஸ் மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் டிவைடட் பை 2 ஆர் ஆவரேஜா எப்போதுமே மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் பிளஸ் half ஆஃப் யூக்யூ. கம்ஃபர்டபிள்? இனி நெக்ஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். முடிச்சாச்சு. டேஞ்சர் லெவல். என்ன லெவல் சார்? இட் இஸ் a level at which the normal issue of the raw material inventory are stopped and emergency issues are only made. இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன்னா, பசிச்சு செத்து போறியா அப்படின்னு மட்டும்தான் ஒரு பிரெட் கொடுப்பேன் நான். புரியுதா இல்லையா? ஃபுல்லா தின்னுட்டேன், அப்புறம் சாப்பாடு போட மாட்டேன். ஏன்னா இது வந்து இப்ப என்ன லெவல்ல இருக்குன்னா, டேஞ்சர் லெவல்ல இருக்கு. ஆர் யூ ரெடி வித் மீ? இதுக்கு மேல நான் வந்து உனக்கு இதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு பிரெட்டை சாப்பிடலைன்னா, ஹலோ சார், பிக் பாஸ் முத்துக்குமாரன் மாதிரி நீ செத்து போவே அப்படின்னு கேமரால் நான் பார்த்தா மட்டும்தான் நான் பிரெட்டை இஷ்யூ பண்ணுவேன். இல்லைன்னா நான் என்ன தர மாட்டேன்னா பிரெட் தர மாட்டேன். அது நீ எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை பண்ணாலும் சரி, விஜய் சேதுபதி வந்து அதுக்கு என்ன சொன்னாலும் சரி, நான் தரமாட்டேன். எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுவேன்? டேஞ்சர் லெவல்னா ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் இன்டு லீட் டைம் ஃபார் என்ன பர்ச்சேஸ். தெளிவா பார்த்துக்கோ. இதுதான் உன்னோட டப்பா. கரெக்டா இல்லையா? இங்க தான் உன்னோட மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல். என்ன ஆரம்பிப்ப? ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்துருவேன். ரீஆர்டர் லெவல். திருப்பி என்னதான் பண்ணுவேன்? மினிமம் ஸ்டாக். ஆக்சுவலா இதுக்குள்ள திருப்பி கொட்டிடணும். மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் வந்துடுற, திருப்பி கொட்டுவ. நீ யாரை கொட்டுவ? ரீஆர்டர். அது கொட்ட அடுத்த டப்பாக்கு போக கூடாது. அதான் மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல் வச்சிருக்க நீ. ஏன்னா அதுக்கு மேல கொட்டினேன்னா கீழே சிந்திரும். சிந்துற மாதிரி கொட்ட கூடாது. இப்ப என்னன்னா இதுக்கும் கீழே தான் என்ன லெவல்? டேஞ்சர் லெவல்லாம் என்ன தெரியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முடியற்காச்சு மினிமம் ஸ்டாக் லெவலுக்கு நான் கீழே வந்துட்டேன். ஹலோ, இப்ப நான் வந்து என்னோட சப்ளையர், அதாவது உங்க அம்மா வந்து உங்ககிட்ட சொல்றாங்க, டே போயிட்டு என்ன வாங்கிட்டு வாடானா ரைஸ் வாங்கிட்டு வாடான்னு சொல்ற. நீ சார் மேக்ஸிமம் எத்தனை நாள்ல வருவேன்? ஊரு ஃபுல்லா சுத்திட்டு வருவேன். இன்கேஸ் சார் வெளியே உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரையும் பார்க்கலனா 2 daysல வந்துருவேன். இல்ல உனக்கு டக்குன்னு இப்ப எக்ஸாம் இருக்கு திடீர்னு வரணும்னா அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா 1 hourல வாங்கிட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்றாங்க. எத்தனைல? இதுதான் லீட் டைம் ஃபார் என்ன பர்ச்சேஸ். உசுரே போனாலும் சரி நீ 1 hour கீழே நோனாலும் வர முடியாது. அதாவது நீ ஓடி வந்தா கூட 1 hour எடுத்துப்ப. அதுக்கு கம்மி half hour வாங்கிட்டு. நாட் பாசிபிள் அம்மா. பிராக்டிகலி நாட் பாசிபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது எப்படி சார் பிராக்டிகலி நாட் பாசிபிள்? இப்போ நீ வந்து மெட்டீரியல் சாப்டர் படிச்சிட்டு இருக்கல சார், கம்ப்ளீட் வித்தின் 2 minutes. நாட் பாசிபிள். மெட்டீரியல் ஓவர். அது வேணா கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். சில விஷயங்களுக்கு என்ன எடுக்க தான் செய்யும்? டைம் எடுக்க தான் செய்யும். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ வாட் ஐ அம் டாக்கிங் டு யூ? அப்போ திஸ் இஸ் த லீட் டைம் ஃபார் என்ன பர்ச்சேஸ்? எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ். இப்போ எமர்ஜென்சியா இருக்கு, என்னதான் உசுறு போனாலும் சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.5 days கட்டாயமா எடுக்கதான் செய்யும். புரியுதா? இதுக்கு கம்மி நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது. நீ கிரெடிட்டார் கிட்ட ஐயா பொருள் அனுப்புங்கன்னா அவன் வந்து சாதாரணமா 1 day எடுத்துப்பான், நார்மலா 2 day எடுத்துப்பான், மேக்ஸிமம் 3 day எடுத்துப்பான். நீ என்ன சொல்றேன்னா ஐயா எனக்கு உடனே என்ன அனுப்புங்க, ஸ்டாக் அனுப்புங்க. அடுத்த செகண்டே ஸ்டாக் வந்துருமா? இல்ல, அட்லீஸ்ட் எத்தனை நாளாவது ஆகும். அப்ப இந்த ஹாஃப் டே என்னோட ஃபேக்டரி ரன் ஆயிட்டு இருக்கணும்ல. அந்த ரன் ஆகும் போது ஹலோ சார், எனக்கு ஐதர் நார்மல் கன்சம்ஷன் ஆக, மினிமம் கன்சம்ஷன் ஆக என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் ஆக என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. உண்மையிலே என்னவோ ஆகலாம். I will not worry about maximum. I will not worry about minimum. I will always take what? Average consumption. என்ன consumption? So என்ன consumption? Average consumption into இப்ப நான் மினிமம் எனக்கு எத்தனை நாளாவும் வர்ற அரிசி வர 0.5 days. கரெக்ட். எனக்கு மேக்ஸிமம் வீட்டில் எல்லாருமே எல்லா கெஸ்ட்டுமே வந்தாங்க, நான் எவ்வளோ அரிசி கன்சியூம் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன் சார். என்ன சார், திஸ் இஸ் மினிமம் கன்சம்ஷன் மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் இல்லையா? அப்போ எவ்வளோ கேஜி? 2 kg சார் மினிமம். அப்போ ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் அப்போ 1.25 kg இன்டூ அது ஒரு நாளைக்கு 1.25 kgங்கிறது ஹாஃப் டேக்கு பாயிண்ட். அப்ப எனக்கு எத்தனை கேஜி காட்டுதுன்னா 0.625 kg காட்டுதுன்னா டேஞ்சர் லெவல் வந்துட்டேன் நான். என்ன லெவல் வந்துட்டேன்? ஏன்னா இப்ப நான் ஆவரேஜா கன்சியூம் பண்ணலாம், ஹாஃப் டேல எனக்கு என்ன வந்துடணும்னா ஸ்டாக் வந்துடணும். இன்கேஸ் ஹாஃப் டேக்கு மேல என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்டாக் வர்றக்கு ஆச்சுன்னா ஸ்டாக் அவுட் ஆயிடுவேன். அப்ரிஷியேட்டிங். இன்கேஸ் என்ன கன்சம்ஷன் பதிலா மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் போனாலும் ஸ்டாக் அவுட் ஆயிடுவேன். புரியுதா இல்லையா? இப்ப நான் வந்து கன்சியூம் பண்ண வேண்டியது எத்தனை கிலோ? 0.625 kg. அதுதான் என்னோட என்ன கன்சம்ஷன்?
ஆவரேஜ். இப்ப நான் ஆவரேஜ் கன்சியூம் பண்றதுக்கு பதிலா மேக்ஸிமம் கன்சியூம் பண்ணாலும் டக்குன்னு ஸ்டாக் அவுட் போயிடுவேன் நானு. மினிமம் பண்ணா எப்படி 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 மினிமம் பண்ணா எங்கிட்ட ஸ்டாக் பாக்கி இருக்குமே, அப்ப நான் ஸ்டாக் அவுட் ஆக வேண்டிய என்ன இல்ல அவசியம் இல்ல. புரியுதா இல்லையா? அதனாலதான் அங்க அவங்க என்ன எடுக்கலன்னா மேக்ஸிமம் எடுக்கல. ஏன்னா மேக்ஸிமம் எடுக்கல, மினிமம் எடுக்கல. ஹலோ, ஏன்னா மினிமம் எடுத்தா ஆவரேஜோ மேக்ஸிமமோ கன்சியூம் பண்ண என்ன இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படின்னா என்னால அது டேஞ்சர் ஸ்டாக்னு சொல்ல முடியாது. கரெக்ட். அப்ப நான் டேஞ்சர் லெவல் பார்க்கும்போது குவான்டிட்டியும் பார்ப்பேன், டைமையும் பார்ப்பேன். எவ்வளவு குவான்டிட்டி நான் கன்சியூம் பண்ணுவேன், ஆவரேஜா இவ்வளவு குவான்டிட்டி கன்சியூம் பண்ணுவேன். ஹலோ சார், நீங்க சார் ஆவரேஜ் லீட் டைம் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. ஆவரேஜ் லீட் டைம் எடுக்க முடியாதுப்பா, எனக்கு இது எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ்க்காக பண்றதுப்பா. ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ? எமர்ஜென்சி என்ன டைம், லீட் டைம். அதுதான் என்ன ஸ்டாக் லெவல்னா டேஞ்சர். the last one is என்ன ஸ்டாக், some quantity of stock may be kept for contingency to be used in case of an order. Such stock is called as என்ன stock man, buffer stock. என்ன stock man? இப்ப அம்மா சார் வீட்டுல காசு இருந்தாலும் சார் என்னதான் இருந்தாலும் தலைகாணி கடையில் ஒரு 10 ரூபாய் வச்சிருப்பாங்க, கடுகு டப்பால் ஒரு 20 ரூபாய் வச்சிருப்பாங்க, பஃபர் காசு வச்சிருப்பாங்க. கரெக்டா இல்லையா? இதே மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாக் கீப் பண்ணுவாங்க. அதுதான் என்ன ஸ்டாக். அது ஓவர் அண்ட் எபோவ் த மினிமம் லெவல்ல இருக்கும். இங்க பாரு ராஜா, த ஸ்டாக் லெவல் அப்படின்னு காட்டுறாங்க. ஆல் தி அபோவ் ஸ்டாக் லெவல் கேன் பி அண்டர்ஸ்டுட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டயக்ராம். ஸ்டாக் லெவல் சார்ட். இங்க பாரு, இது ஏன் இப்படி வருதுன்னா மேலே போகுது கீழே வருது, திருப்பியும் அரிசியை கொட்டுற மேலே போகுது கீழே வருது, மேலே போகுது கீழே வருது, மேலே போகுது கீழே வந்துட்டே இருக்கு. புரியுதா? ஓகே சார். சார் இங்க பாரு ராஜா, இதுதான் மேக்சிமம் என்ன லெவல். இதுக்கு மேல அந்த டப்பால அரிசியை கொட்டக்கூடாது. நீ உன் கம்பெனிக்கு அது தேவை இல்லை, கிடையாது. இதுதான் சார். இங்க பாரு சார், இந்த ஒரு லைன் போட்டிருக்காங்க பாரு, இதான் என்ன ஆர்டர் லெவல். ரீஆர்டர் லெவல்ல இருந்து நீ என்ன பண்ணுவேனா கன்சம்ஷன் ஆரம்பிப்ப. கரெக்டா? ரீஆர்டர் லெவல்ல இருந்து எதை மைனஸ் பண்ணேனா கன்சம்ஷன் மைனஸ் பண்ணேனா உனக்கு மினிமம் என்ன லெவல் கிடைக்கும். இந்த மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் வந்த உடனே அரிசியை கொட்டிடுவியா? எதை கொட்டுவ அப்படின்னா மேல சொயின்னு மேல போனா அதுதான் மேக்சிமம் ஸ்டாக் லெவல். திருப்பி ஃபில் ஆயிடுச்சு. கம்ஃபர்டபிள் சார்? அப்ப இதுக்கு இடையில தான் எப்பவுமே கேம் விளையாடிட்டு இருக்கணும். அந்த மினிமம் லெவலுக்கு என்ன வருதுன்னா கீழே வருதுன்னா, ஹலோ சார், கம்பெனி என்ன லெவலுக்கு போகுது, டேஞ்சர் லெவலுக்கு போகுது. அதுதான் பஃபர் என்ன லெவல், ஸ்டாக் லெவல், பஃபர் ஸ்டாக் லெவல். உனக்கு படிச்சல பஃபர் ஸ்டாக் படிச்சல. பஃபர் ஸ்டாக்னா நீ கொஞ்சம் ஸ்டாக் என்ன பண்ணிப்பா, எடுத்து வச்சுப்பியா? எஸ் ஆர் நோவா? இது எதுக்குன்னா இங்க பாரு, இதான் லீட் டைம் உன்னோட. இங்க எமர்ஜென்சி என்ன டைம்னா லீட் டைம். ஹலோ, ஏன்னா சார் இதுக்குள்ள உன்னால பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. அப்ப என்னென்ன ஸ்டாக் லெவல் சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரீஆர்டர் லெவல், ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி, மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவல், மினிமம் ஸ்டாக் லெவல், ஆவரேஜ் ஸ்டாக் லெவல், டேஞ்சர் லெவல், பஃபர் ஸ்டாக் லெவல். ஈஸி. With this we'll be doing questions and we'll be connecting more and more with the numbers. பாரு, 2 component A and B are used as follows. 2 component யூஸ் பண்றாங்க. நார்மல் யூசேஜ் எவ்வளோ? 50 per week each. நார்மல் யூசேஜ் 50 யூனிட்ஸ். மேக்ஸிமம் யூசேஜ் அது கண்டிப்பா கட்டாயமா நார்மலோட என்னவா இருக்கணும், மினிமம் யூசேஜ். அப்படின்னா மினிமம் 25 பிளஸ் மேக்ஸிமம் 75 டிவைடட் பை 2 50. அதான் அவங்களுக்கு 15 ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்க என்ன ஆகுதுன்னா மேட்ச் ஆகுது. ஹலோ சார், அப்போ நார்மல் யூசேஜ், மேக்ஸிமம் யூசேஜ், ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி அதான் EOQ கொடுத்துருக்காங்க. எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 300 யூனிட்ஸ் அண்ட் 500 யூனிட்ஸ் ஆர் 300 kg ஆர் 500 kg. என்னப்பா புரிஞ்சுக்கிறியாப்பா? ரீஆர்டர் பீரியட் ஏக்கு மினிமம் 4 வீக்ஸ் ஆகும், மேக்ஸிமம் 6 வீக்ஸ் ஆகும். அப்ப 6 + 4 5 வீக்ஸ் ஆவரேஜ் ஆகும். புரியுதுங்களா சார்? 2 to 4 வீக், 2 + 6 2 + 4 6, மினிமம் ஆவரேஜ் 3 வீக்ஸ் ஆகும். கால்குலேட் ஃபார் ஈச் காம்போனன்ட். என்ன ஆர்டர் லெவல், என்ன லெவல், என்ன லெவல், average என்ன level. Once you understand that you can directly apply. I am going to do it, don't worry at all. Okay va? Reorder level, reorder level. What is the formula? Maximum consumption into maximum lead time. இது அம்மா என்ன சார் எந்த லெவல் ஆர்டர் பண்ணுவாங்கன்னா யாரும் என்னவா இருக்க கூடாது, பட்னியா இருக்க கூடாது. என்ன புரிஞ்சுக்கிறியாப்பா? What is the maximum lead time for A? Lead time 6 weeks. Maximum consumption. So calculator 75 into 6 450 units. Comfortable? Next one sir, maximum 4 weeks. யாருக்கு? B க்கு maximum consumption
75 into 4 அவ்வளோதான் முடிஞ்சியா. யார் முடிச்சாச்சுன்னா ரீஆர்டர் லெவலில் முடிச்சாச்சு. ஈஸிப்பா. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன லெவல்? மினிமம் லெவல். என்ன லெவல்? மினிமம் லெவல். மினிமம் லெவல்னா சார் அட்லீஸ்ட் இவ்வளவு வேணும். அப்ப என்ன லெவல்ல இருக்கும்? ரீஆர்டர் லெவல் இப்பதான் கண்டுபிடிச்ச. எவ்வளவு யூனிட்ஸ்? 450 யூனிட்ஸ். அங்கதான் என்ன ஆர்டர் போடுவேன்? எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி போடுவேன். அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி எவ்வளோ? 300. கரெக்டா இல்லையா? மைனஸ் கரெக்ட் தானே? 3 என்ன கண்டுபிடிக்கிற நீ? ஓ மினிமம் லெவல். மினிமம் லெவல் கண்டுபிடிக்க கூடாது. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிச்சதான் மினிமம் கண்டுபிடிக்கும். நம்மளோட ஆர்டர் அதான். புரியுதா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ரீஆர்டர் லெவல், அப்புறம் எக்கனாமிக் ஆர்டர் லெவல், அப்புறம் என்ன? அதுக்கப்புறம் என்ன லெவல்? மேக்ஸிமம் லெவல், அப்புறம் மினிமம் லெவலுக்கும், அப்புறம் ஆவரேஜ் லெவலுக்கும், அப்புறம் டேஞ்சர் லெவலுக்கும், அப்புறம் பஃபர் ஸ்டாக்கும். புரியுது? அப்படிதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? எஸ் சார். ஏன்னா அதான் லாஜிக் கரெக்டா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன லெவல்? மேக்ஸிமம் லெவல். மேக்ஸிமம் லெவல்னா ரீஆர்டர் லெவல் பிளஸ் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி மைனஸ் மினிமம் கன்சம்ஷன் இன்டு மினிமம் லீட். கம்ஃபர்டபிளா? ரீஆர்டர் லெவல் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ? 450 பிளஸ் ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க 300 மைனஸ் மினிமம் கன்சம்ஷன் 25 இன்டு மினிமம் லீட் டைம் 25 into 4 100. கரெக்டா? மைனஸ் 100. 450 plus 300 மைனஸ் 100 650 யூனிட்ஸ் யூ காட். என்னப்பா கிளாரிட்டி இருக்காப்பா? அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா? நெக்ஸ்ட் ஒன் ராஜா. அடுத்த ஆளுக்கு நீ தான் சொல்லணும். நீ சொல்லு. வாட் இஸ் த ரீஆர்டர் லெவல்? 300. வாட் இஸ் த ரீஆர்டர் குவான்டிட்டி? 500. 300 இருக்கும்போது நீ 500 ஆர்டர் பண்ணிருப்ப. ஆனா வர்றதுக்குள்ள கொஞ்சம் கன்சியூம் பண்ணி முடிச்சிருப்ப இல்லையா? வாட் இஸ் த மினிமம் லீட் டைம்? 2 weeks into how much per week? 25 into 2 50. So 300 plus 500 minus 50. That's the answer is 750 units. Easy sir. சார் அதெல்லாம் எவ்வளோ மண்டே பிச்சுக்கிட்டேன் சார். நான் ஏதோ ஆட் பண்றேன், ஏதோ லெஸ் பண்றேன், இவ்வளவுதான் சார் இருக்கு. ஒத்துக்கிறியா இல்லையா? எஸ் சார். சார் அப்ப நான் யாரையும் முடிச்சுட்டேன். இது தயவு செஞ்சு இந்த ஆர்டர்ல வாங்க. எதுக்குன்னா இந்த ஆர்டர்ல வந்தீங்கன்னா கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். ரீஆர்டர் லெவல்ல இருந்து இப்போ என்ன லெவல் போயிட்டேன்? மேக்ஸிமம் லெவல் போயிட்டேன். கரெக்டா? இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன லெவல்? மினிமம் லெவல். மினிமம் லெவல்னா அட்லீஸ்ட் இந்த லெவலாவது இருக்கணும். இந்த லெவலாவது இருக்கணும். அது கீழே இருக்கு. அவ பர்ச்சேஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா பர்ச்சேஸ் ஆட் பண்ணா மேலே போயிடும். கிளாரிட்டி? இப்போ நான் எந்த லெவல் ஆஃப் இங்க பாருங்க பாரு, இதுதான் உனக்கு வந்து என்ன லெவல் காட்டுதுன்னா மினிமம் லெவல் காட்டுது. மினிமம் லெவல் காட்டினேன்னா ரீஆர்டர் லெவல்ல இருந்து கன்சம்ஷன் என்ன பண்ணு? மைனஸ் பண்ணு. எந்த கன்சம்ஷனை மைனஸ் பண்ணுவேன்? அவரேஜ் கன்சம்ஷன் மைனஸ் பண்ணுவேன். கிளாரிட்டி? அப்போ வா ராஜா, மினிமம் லெவல் கண்டுபிடிக்க போறா. மினிமம் லெவல் கண்டுபிடிக்க போறா. வா. What is the reorder level? 450 minus what is the average consumption? 50 into average lead time 5. 5 into 50 250. 450 into 250 போச்சுனா that's it, game over man. Next one sir, what is the reorder level? 300 minus what is the average lead time? 3 weeks. Average consumption 50. So 50 into 3 150. 300 minus 150 150 யூனிட்ஸ். ஜாலி சாரே. சாரே ரீஆர்டர் லெவல் முடிச்சாச்சு, மேக்ஸிமம் லெவல் முடிச்சாச்சு, மினிமம் லெவல் முடிச்சாச்சு. ஆவரேஜ் என்ன லெவல்? ஸ்டாக் லெவல். சி சிம்பிள். மேக்ஸிமம் பிளஸ் மினிமம் டிவைட் பை 2. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மொக்க ஃபார்முலா இல்லையா? வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம்? இங்க இருக்க 650 பிளஸ் இதோட மினிமம் 200. 650 பிளஸ் 200 850 டிவைட் பை 2 425. என்னப்பா சார்? நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், மேக்ஸிமம் 750 plus 150 total divided by 2. That's it, game over. Are you agree with me? If you want that this is half of minimum plus maximum stock level, or logic formula is there, always எப்போ என்ன இருக்கும்? minimum stock level plus half of EOQ. So actual plus actual. Correcta? That is the average. Hello. Illu number 5 comes to 1. From the following details given below, calculate. இதை முடிச்சிடலாமா? Reorder level. What is the formula? Maximum consumption into maximum lead time. Maximum level. Reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum lead time. Minimum level. Reorder level minus average consumption into average lead time. Danger level. Danger level. Average consumption into emergency lead time. Into emergency, reorder quantity is to be calculated on the basis of the following information. ஐயா reorder quantity இப்படி calculate பண்ணுமாமா அப்படின்னா EOQ முதல்ல calculate பண்ணிட்டு வேணும் நம்ம proceed பண்றதுக்கு. So this is a EOQ combined question. ஓகேவா? Cost of
ஏன்னா அதை நீ மறந்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அந்த கான்செப்ட். அதனால தான் ஈஸியா டெஸ்ட் பண்றோம். காஸ்ட் ஆஃப் பிளேசிங் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எவ்வளோ 20. அப்போ ஒரு வாட்டி கடைக்கு போயிட்டு வர 20 rupees. நம்பர் ஆஃப் யூனிட் டு பி பர்ச்சேஸ் டியூரிங் தி இயர் எவ்வளோ 5000 யூனிட் நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் per யூனிட் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட். திஸ் இஸ் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ 50. புண்ணாக்கு விசஸ் டைமண்ட். கரெக்டா? ஆனுவல் காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் per யூனிட் இஸ் 5. எவ்வளவு தெளிவா கொடுத்துருக்கான் பாரு. கேரியிங் காஸ்ட் per யூனிட் per annum. வெரி குட் பாய். டீடைல்ஸ் ஆஃப் லீட் டைம். ஆவரேஜ் இப்போ போனா எத்தனை நாள்ல வருவேன்? 10 daysல வருவேன். மேக்ஸிமம் மினிமம். இனி நீ கூப்பிட்டு திட்டுனா டேய் சீக்கிரம் வாடா அப்படின்னு சொன்னா அப்போ 4 நாளைக்கு அப்புறம் தான் வருவேன். ரேட் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஆவரேஜா மேக்ஸிமம். when I read this question I feel very happy sir because everything I am able to appreciate or understand. கரெக்டா sir? root of 2ab divided by c is equal to root of 2 into what is annual consumption 5000. what is the b 20 divided by carrying cost per unit per annum 5. so calculator man 2 into 5000 into 20 divided by 5 40,000 வருது. ரூட் போட்டேனா 200 units is the என்ன சார் reorder level reorder quantity so reorder quantity is equal to 200 units. தலைவர் எங்க கீழே போட்டிருக்காருன்னு பாப்போம். இங்க போட்டிருக்காரு 200 units. clarity. இப்போ நம்ம டக்கு டக்கு அடிச்சிடலாம். reorder next one என்ன order level maximum consumption into maximum lead time. what is the maximum consumption 20 units into maximum lead time 15 days. அப்ப 20 into 15 300 units is the reorder level. clarity. next one என்ன level maximum level. maximum level is equal to reorder level which is 300 plus reorder quantity 200 minus minimum consumption into minimum lead time. minimum consumption தரலையா? கண்டுபிடிக்கலாமா? ஒன்னு ஆவரேஜ் இருக்கு மேக்ஸிமம் இருக்கு. கரெக்ட். உனக்கு எப்படி வரணும்னா ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் பிளஸ் மேக்ஸிமம் டிவைடட் பை 2 வரும். அந்த ஆவரேஜ் ஆன்சர் தான் 15 இஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் தெரியல எக்ஸ் பிளஸ் மேக்ஸிமம் 20 டிவைடட் பை 2 அப்படின்னா 30 இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் 20 அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 சொல்லுங்க. அப்ப மினிமம் கன்சம்ஷன் எவ்வளோ 10 இன்டு மினிமம் லீட் டைம் 5 10 into 5 50 அப்படின்னா minus 50 300 plus 200 minus 50 450. சூப்பர் சாரு, ஜாலி சாரு. இதெல்லாம் நீ 10 மாசம் முன்னாடி படிச்சா திருப்பி ரிவைஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். இப்போ ரிவைஸ் பண்ற டைம்லயே சப்ஜெக்டே படிச்சிடலாம். ரெண்டு ஈக்குவல் தான், ஒன்னு தான். Are you all really with me? next one என்ன லெவல்? minimum stock level. minimum stock level is equal to reorder level minus average consumption into average lead time. what is the reorder level? 300 units. what is the average consumption? 15 units. average lead time 15 into 10 150. 300 minus 150. that's it, game over sir. are you really with me? என்ன லெவல்? டேஞ்சர் லெவல். ஐயோ இதுக்கு மேல போனா என்னால் தாக்கு பிடிக்கவே முடியாது. அட்லீஸ்ட் மினிமம் நம்ம ஆளு ஆர்டர் போட்டா எத்தனை நாள் எடுத்துட்டு வருவாரு? இது இல்லாம அவரால் சப்ளை பண்ண முடியாது. ஆவரேஜா நான் எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணுவேன்னா 15 யூனிட்ஸ். அப்படின்னா இப்ப எவ்வளவு யூனிட்ஸ் இருக்கு? 60 யூனிட்ஸ் வந்தாலே என்ன ஆயிடுச்சு? டேஞ்சர் ஆயிடுச்சு. அங்கெல்லாம் போக விடவே கூடாது. 60 யூனிட்ஸுக்கு கீழே போனா 60 போக கூடாது. 60 கீழே போனா பின்ன என்னதான் டேஞ்சர் தான். அருள் வித் மீ. இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும்னா ரிக்வயர்டு பாரு. reorder level, maximum level, minimum level, danger level. that's it. and reorder quantity EOQ we have done man. with this we have done the concept number n also. what is concept number 1? landed cost. what is concept number 2? EOQ. what is concept number 3? stock level. actually concept number 4 is stock out. என்னது? stock out. stock out because danger level கீழே போச்சுனா என்ன ஆயிடும்னா stock out. and fifth one is ABC. fifth one is what? ABC. அந்த ABC இல்ல, இது வேற ABC, value based ABC. ஓகேவா? and you are having sixth one called as sir material turnover ratio. raw material turnover ratio. raw material in this landed cost is high area for high chance for examination. EOQ sir there is no chance for EOQ because it's a mandatory question. then stock level it is a mandatory question.
The stock out ABC, these two are optional. So first I will be completing the raw material turnover ratio because that is a category for another exam. After that we will complete everything, don't worry at all, because next illustration number 7 is stock out. I will do it, no problem at all, sir. Then it's a very simple concept only. Question la paathu tension avada. Then question number 8 ABC costing, that is also very simple concept only. 9 also from the ABC costing, don't worry, I will solve it. That 3 question using ratio analysis is the next one, man, that we will be solving in the coming slot called as inventory turnover ratio, which is nothing but working capital management, ratio analysis, financial management, right? The same thing we are going to learn once again, same thing, ditto same thing. From that we'll be solving illustration number what, 10. This is a 5 mark area for examination. Illustration number 11, the same concept, 2 questions will be solving now, man. Then the last concept is stock valuation method, in a method which is like FIFO, LIFO, weighted average, all those stuffs. Appadina sir, inga a concept number 7 is enna valuation method, stock valuation method. These are the 7 concepts available in the material chapter, man. In that all the 7 will complete, you don't worry at all, sir, you don't worry at all. I'll be completing all the 7 concept, man. Very easy chapter for exam. Out of this 7, any one concept they may ask in exam. Generally அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா EOQ கேக்குறாங்க, EOQ plus stock level கேக்குறாங்க. Okay, generally 90%, 10% but still probability is there, asking the landed cost or the other areas. Are you all really with me? Sir, I am comfortable. From your heart, anybody is there? Where is the grand clap? Pause the video, do the 2 sums and come back. I'll continue with the ratio analysis, solving 2 questions for today. Yes, sir. I hope that you are very, very, very happy and clear with the stock levels, various stock level. Concept number 1, computation of the landed cost. Concept number 2, EOQ. Concept number 3, stock level. Sir, if you don't maintain the proper stock level, it will lead to stock out. That's what concept number 4. Correct? It will become like this. Are you really with me? Yes, sir. It will lead to stock out. And concept number 5 is the ABC analysis. What analysis? Actually, I will do the 4th slot, 4th concept and 5th concept. Sir, first I will complete the 6th concept and 7th concept because that is, sir, very much important for exam. Sir, inventory turnover ratio. What ratio, man? So we are analyzing the stores. So as a businessman, as a factory person, production manager, I should know how the raw material is being consumed. Raw material is being what? ஏன்னா இத்தனை நேரம் நீ how the raw material is being purchased பார்த்த. Purchased the EOQ. இப்போ எதை பார்க்க போற? Consumed. So that is with regard to the purchase department. This is with regard to the consumption department or production department. Shall we? Inventory turnover ratio. சொல்லு. Cost of raw material consumed. Cost of divided by average stock. Cost of in a stock average. Sir, you know in working capital management that stock turnover ratio, or for example, I will tell you, man, fixed asset turnover ratio. Can you say fixed asset turnover ratio is equal to sales divided by? So if it is inventory turnover ratio, which is nothing but sales divided by average inventory, right, sir? But I will not sell the raw material. I will only consume the raw material. So I can't take sales. That's why I'm taking cost of material consumed. Comfortable? Divided by cost of average stock. Sir, what is average stock, sir? Opening stock plus closing stock divided by what is the average number of inventory holding, which is nothing but inventory in a period is equal to 365 days or 12 months divided by inventory turnover ratio. Shall I proceed, sir? The following data are available in respect of material X for the year ended 31st March. Opening stock எவ்வளோ? அப்போ ஸ்டோர்ஸுக்குள்ள அந்த டப்பாக்குள்ள 90,000 rupees ஒரு அரிசி அம்மா வச்சிருந்தாங்க. Purchases during the year 2,70,000 ஓட அரிசியை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அப்போ 90,000 plus 2,70,000, 3,60,000 is the maximum kg that can be consumed. கரெக்டா? ஆனா க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோதான் இருக்கு? அப்போ 3,60,000 இருந்துச்சு, 1,10,000 தான் இப்போ இருக்குன்னா you have consumed 2,50,000 kg has been consumed. You tell me, as a good businessman, you want to consume more raw material or less raw material? Because if you consume more raw material only, you can produce more. When you produce more only, you can sell more. You can sell more only, you can realize the cash more. That's what working capital cycle, correct? So what turnover ratio?
and number of days for which the average inventory is held. What is the formula for inventory turnover ratio? Raw material consumed divided by average stock of raw material. Are you really with me? Sir, what is the raw material consumed? 2,50,000. So I have to calculate the average stock, which is nothing but opening stock plus closing stock divided by 2, which is nothing but 90,000 plus 1,10,000 divided by 2 comes to 1 lakh. Up 2,50,000 divided by 1 lakh comes to 2.5 times. You know what this is showing? This 2.5 times means simple, man. This is your dabba. Arisi dabba. Correct? This arisi dabba will behave like this. Like this na, இங்க பாருதா. இதுதான் உன்னோட அரிசி டப்பாவோட ஸ்டாக் மூமெண்ட். எப்படி தெரியுமா? இங்க இருக்கும்போது நீ எங்கேயோ கொட்டுறல்ல. எதை கொட்டுவ? அரிசியை கொட்டுவ. இப்போ ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல்ல அரிசி என்னவா இருக்கும்னா ஃபுல்லா இருக்கும். தென் என்ன ஆயிடும்? கன்சியூமர். திருப்பி என்ன பண்ணுவ? கொட்டுவ. திருப்பி என்ன பண்ணும்? என்ன ஆயிடும்? திருப்பி என்ன பண்ணுவ? கொட்டுவ. கொட்டினா மேலே போயிடும். திருப்பி இங்க வந்து நிக்குது. இதுதான் 2.5 டைம்ஸ்னு சொல்றது. ஒரு வருஷத்துல 2.5 டைம்ஸ் கொட்டியிருக்க கன்சியூமருக்கு, கொட்டியிருக்க கன்சியூமர், கொட்டியிருக்க கன்சியூம் ஆயிட்டு இருக்கு. Are you really with me? That's what NSR inventory turnover ratio means. எத்தனை வாட்டி கொட்டி கன்சியூம் ஆச்சு. அப்ப எப்படி ஏன் கொட்டுற? கன்சியூம் ஆனதுனால கொட்டுற. அப்ப எத்தனை வாட்டி தான் கன்சியூம் ஆயிருக்கு? 2.5 டைம்ஸ் தான் என்ன இருக்கு? நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வேணுமாமா. அப்ப 300 and என்ன டேஸ்? 65 divided by 2.5 comes to ஒரு வாட்டி கொட்டி 146 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் 0 ஆகுது. மறுபடியும் நான் கொட்டுறேன். புரியுதா? அப்ப ரொம்ப நாள் எதுக்குள்ள இருக்கு? டப்பாக்குள்ள இருக்கு, ஸ்டோர்ஸ்குள்ள இருக்கு. அப்படி இருக்க இட்ஸ் நாட் ஹெல்தி. கரெக்டா? So average number of days for which the average inventory is old is 146 days. Comfortable அப்பா? That's it, man. Sir, அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க opening stock of raw material 90, add material purchase during the year 2,70,000, less closing stock of raw material 1,10,000, closing stock of raw material consumed is 2,50,000. Comfortable? Two formulas I taught you. Number one, what is the raw material consumed? Inventory turnover ratio formula. Raw material consumed divided by average stock of raw material. Pakka? What is the, sir, inventory holding period? 365 days divided by inventory turnover ratio. Shall I move to illustration number 11? From the following data for the year ended 31st March, calculate the inventory turnover ratio of two items and put forward your comments on it. ரெண்டுக்கு நீ calculate பண்ணு. Material A இருக்கு, material B இருக்கு. Opening stock கொடுத்திருக்காங்க 10,000. Purchases 52,000. அப்ப டோட்டலா 62,000 இருந்திருக்கு. சார் 9,000 plus 27,000 30. ஓகே மேன். க்ளோசிங் ஸ்டாக் இவ்வளோதான் இருக்காமா. அப்போ 62ல 6 போச்சுன்னா 56,000 கன்சியூம் பண்ணியிருக்க. 36ல 11 போச்சுன்னா 25,000 கன்சியூம் பண்ணியிருக்க. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் இஸ் நெசசரி டு ஃபைண்ட் அவுட் த மெட்டீரியல் கன்சியூம். நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ஆட் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் யூ வில் கெட் மெட்டீரியல் கன்சியூம். கம்ஃபர்டபுளா? ஐ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி. எப்படி ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிவைடட் பை 2. வாட் இஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்? 10,000 plus closing stock 16,000 divided by 2 comes to 8,000 is the amount. Inga 9,000 plus 11,000 divided by 2 comes to 10,000. Comfortable? So inventory in a ratio, turnover ratio is equal to raw material consumed divided by average stock of inventory. That means 56,000 divided by 8,000 comes to, அப்ப கொட்டி எடுத்து எவ்வளோ? 7 டைம்ஸ். ஒரு வருஷத்துல 7 வாட்டி கொட்டி இருக்க கன்சியூம் ஆயிருக்கு. ஒத்துக்கிற? நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், 25,000 divided by comes to, அப்போ இந்த மெட்டீரியல் நிறைய நாள் எங்க இருந்திருக்குன்னா சோர்ஸ், இது டக்கு டக்குன்னு மூவ் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? So that's what inventory turnover ratio in number. Calculator man, 365 divided by 7 comes to 52 days. கொட்டுனா எத்தனை நாள்ல கன்சியூம் ஆயிடுச்சு? 52 daysல கன்சியூம் ஆயிடுச்சு. அங்க 2.5, 365 divided by 2.5 comes to 146 days. இதோட அனாலிசிஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் சார். மெட்டீரியல் A is moving faster than மெட்டீரியல் B. ஏன்னா மெட்டீரியல் A டக்கு டக்குன்னு என்ன ஆயிடுதுன்னா மூவ் ஆயிடுது. Are you really with me? With this, actually, the next concept of sir, raw material turnover ratio and raw material holding period also comes to an. So these are the concept to be discussed, man. 7 concept. Chapter material can be classified into 7 category. Number 1, calculation of landed cost.
Easy, comfortable? Economic order quantity. Third one, various stock level. Fourth one, stock out. Fifth one, ABC analysis. ABC analysis. Sixth one, inventory turnover ratio and inventory holding period. Correct? Seventh one, stock valuation. Stock valuation. Comfortable? In this first slot, we have done landed cost, EOQ, stock level, and the inventory turnover ratio or the inventory holding period. In the next class, we'll be talking about stock out, ABC analysis, and also the stock valuation. Are you all really with me? With that, we can say that the chapter material comes to one. I'm comfortable, sir. From your heart, anybody is there? Where is the grand clap? Yes, sir. Very, very, very happy morning to all. So we are doing a superb two topic called as material and labor. In that we are doing the material first. As we all know that we have classified the material chapter into 7 category. 7 nale lakkudam. Super, sir. Number 1, computation of landed cost. From that, yesterday we have solved 2 questions, my dear lovable students. 2 question நம்ம solve பண்ணோம், which is nothing but it is equal to computation of cost per unit in the process costing, which is nothing but relevant cost divided by total raw material number of kg purchased minus normal loss kg. That's it. Number 2 is EOQ. That is a hero root of 2AB divided by C. 2 stands for 2, which came from half of EOQ. A stands for annual demand. Basically, it represents the annual purchases. And B stands for buying cost per order. And C stands for carrying cost per unit per annum. Because both are relevant, it is a composite cost object. It is a composite cost object. Stock level, we are having various stock levels are there. The first stock level is the reorder level. Reorder level is the level at which, sir, I will reorder. Correct? Sir, how much quantity you will reorder? I will reorder the reorder quantity or economic order quantity. That's why first we are learning economic order quantity. Then we came to the reorder quantity. Comfortable, sir? Then, my dear lovable students, we are having maximum stock level. What stock level? Beyond that stock level, I will not carry my stock. Then I am having minimum stock level. Minimum, at least I will carry that much amount of stock. Sir, if I am having maximum stock level and minimum stock level, I am having average stock level. I am having average stock level. Right, sir? For that we are having, sir, one Mokka formula, which is nothing but maximum stock level plus minimum stock level divided by 2. Or always I will be having minimum stock level plus half of EOQ will be there. Right, sir? Sir, I am having safety stock, my dear lovable students. Safety stock means, sir, in order to, sir, quickly, sometimes additional orders may come. In order to satisfy that additional order, I will always keep the safety stock. Are you all really with me? Then I am having the danger level. I will never allow my stock level to go beyond danger level. If my stock level is going beyond danger level, such a position is called as stock out. Such a position is called as, just to pick up the momentum of the chapter, I will be doing, my dear lovable students, one book back question from EOQ. Then we will start with the new concept for the day. Right, sir? How book back or past examination, they are testing in exam. Anil and company buys its annual requirement of 36,000 unit in 6 installment. So, my dear lovable students, the annual requirement, annual demand is equal to 36,000 unit. Are you all really with me? So, they are going to purchase 36,000 unit in number of installment is equal to 6. This is not EOQ and all. This is their EOQ. That is their decision. They decided that, okay, pa, this year we are going to NSR order how many times? 6 times. Not based upon root 2AB divided by C and all. Comfortable? So, my dear lovable students, sir, a number of units they are purchasing will be 36,000 divided by 6 times comes to 6,000 unit. So, at present, every time they are buying 6,000 unit. Let it. It is their ishtam. Each unit cost 1 rupee and the ordering cost is 25. That means ordering cost or buying cost is equal to 25 per order. One time நீ கடைக்கு போயிட்டு வரதுக்கு 25 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ற அம்மா கிட்ட. ஓகேவா?
and the purchase price is equal to 1 per unit. Sir, why are you writing purchase price? Then only I can see the punnak versus the diamond, because the carrying cost will be substantially based upon the purchase price. If the value of the unit increases, its carrying cost increases. If the purchase cost decreases, its carrying cost decreases. Comfortable? Sir, the inventory carrying cost is estimated at 20% of the N value, unit value. Unit value, 20% of the unit value, 20%. When I say percentage, generally it is per annum. If I am saying 12% means it is what annum? Per annum. So, of the unit value means they are expressed as per unit per annum. Find out the total annual cost of existing inventory policy. Total annual cost of the existing inventory policy. இப்ப இருக்கிற existing inventory policy what is the total cost? That is, what is the purchase cost? What is the carrying cost? What is the ordering cost? If you add all the three, you will get the total. Calculate how much money can be saved by economic order quantity. In case நீ EOQ ல போறதா இருந்தா கண்டிப்பா number of orders change ஆகும். At that point, my dear lovable students, your carrying cost will be equal to ordering cost. It is an equilibrium value. கண்டிப்பா கட்டாயமா இப்ப இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் நிலைமையை விட என்னவா இருக்கும்னா கம்மியா இருக்கும். அப்ப you can save something. Are you understanding? This is called as decision making question. That means, sir, currently they are following something. Yeah. So the total cost classified into how many category? 3 category. Number 1, purchase cost, carrying cost, ordering cost. Or better, you can write ordering cost, then what cost? Carrying cost. Because first, if I order, then only I can carry. Correct? Carry pantu order panna maata, order pantu dhaan carry. Any order you can write one, but logic, most logic I am saying. Purchase cost is nothing but number of units into purchase price. Correct? Which is 36,000 units into 1 comes to rupees 36,000 is the purchase cost. Comfortable? Sir, even if I go to EOQ also, this 36,000 rupees is the cost. Hence, this 36,000 is not a relevant cost for my decision making, because if I am purchasing without EOQ, I have to go and spend 36,000. If I am going to purchase with EOQ, then also I am going to spend 36,000, right? But they want total cost. Okay, fine. We can start with the total cost. Ordering cost. What is the formula for ordering cost? Number of orders into ordering cost per order. Comfortable? Actually, question itself specifically expressed that they are ordering 6 orders. So 6 orders into every time you connect point 25. So 6 into 25 comes to 150 rupees is the ordering cost. Don't expect 150 to be the carrying cost, because this is not EOQ. Because only at EOQ your carrying cost will be equal to ordering cost. Enna comfortable appa? You tell me every time how much units you are ordering? 6,000. So you will be carrying 6,000 or half of 6,000? Half of 6,000. Generally, if I order EOQ, half of EOQ I will carry. If I am ordering 6,000 units, I will carry half of 6,000 units. Correct? So 6,000 divided by 2 into what is the carrying cost per unit per annum. It is based upon the cost of the inventory. What is the cost of inventory? 1. 1 into evlo percent? 20%. So 1 into 20% comes to 0.2. Comfortable? So 3,000 into 0.2 comes to 600 rupees you are incurring for the carrying cost. That means the total cost at the present policy is 36,000 plus 150 plus 600 comes to 36,750. Enna comfortable appa? This is a present cost. Are you able to apply what we discussed? Now, sir, I don't want the order quantity. I want the economic order quantity. What quantity, man? Economic order quantity. Comfortable? So, EOQ is equal to root of 2AB divided by C. Root of 2AB divided by, that is nothing but, man, root of 2 into, what is the annual demand? 36,000 in an year I am going to purchase. Correct? What is the buying cost per order? 25 divided by what is the carrying cost per unit per annum? 1 into 20% comes to 0.2. Okay, man. That means root of, sir, 2 into 36,000 into 25 comes to 18 lakhs divided by 0.2 comes to
90 lakhs. Are you getting it? Root of, sir, 90 lakhs comes to 3000 units. So what our equilibrium theory is saying that, my dear lovable students, don't buy 6000 unit at one time because you have to incur a lot of carrying cost. Buy only how many unit? 3000 unit. It will tally your, sir, ordering cost with the carrying cost. Comfortable, appa? So my dear lovable students, sir, number of orders is equal to annual demand divided by EOQ. Sir, are you able to feel this formula? Create the formula by your own. What is annual demand? 36,000 divided by 3000 comes to 12 orders. ஒண்ணுலப்பா, முன்னாடி 6000 வந்த போது 6 ஆர்டர், இப்ப 3000 ஆக்குனா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் என்ன இருக்கு? கம்மியா இருக்கு. அப்ப ஆர்டர் என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். Are you really with me? Very simple, man. Now I am going to calculate the what cost, total cost. There are 3 total costs are there. Number 1, purchase cost, ordering cost, carrying cost. Comfortable? How many units you are going to purchase? 36,000 unit at the rate of 1. 36,000 into 1. 36,000 rupees is the total purchase cost. Hey, without EOQ also 36,000 rupees only. Here also 36,000 only. That's why this cost is called as irrelevant cost. Enna cost? But still they need a total cost. Total cost include the purchase cost. Are you really with me? Sir, ordering cost, is there any formula? Yes, sir, which is nothing but number of orders into ordering cost per order. How many number of orders? 12 orders. Because if you are traveling through EOQ, it should be 12 orders, right? So 12 orders into ஒரு வாட்டி கடைக்கு போயிட்டு வர 25. So what is the calculator? 300. Are you really with me? Now itself I can write the carrying cost should be what? 300. Because this is what? EOQ. At EOQ, your ordering cost should be equal to the carrying cost. Enna comfortable appa? So carrying cost na, will you carry 3000 units illa 1500 units? So 3000 into 1 by 12, correct? So 1 by 12 into 3000 into, sir, carrying cost per unit per annum, which is nothing but 1 rupee into 20%. Enna clarity irukapa? So 1500 into 0.2 comes to 300, exactly matching, sir. That means my total cost comes to 36,000 plus 300 plus 300 comes to 36,600. Enna clarity irukapa? Padubavi, you are incurring 36,750. Sir, can I say that what is the savings to that guy, right, sir? You have to properly present, man. Don't write minus and all. What is the savings, sir? Number 1, cost as per other than EOQ. EOQ illama vara cost evlo? 36,750. Alaga enjoy பண்றியாப்பா? Number 2, cost as per EOQ. எவ்வளோப்பா? 36,600. Is there any savings? Savings comes to 150 rupees you can save. Are you all really with me? Sir, this is what they have present as here. Total annual cost in the existing inventory policy, they have calculated 750. Sir, and EOQ 600 and 150. Sir, as the units purchase cost of one does not change in both the computation. Correct? Is the purchase cost relevant cost or irrelevant cost? The same has not been considered to arrive at the total cost of inventory for the purpose of savings. ICAI என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ரெண்டு கால்குலேஷன்லயுமே என்ன காஸ்ட்டை எடுக்கல, பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டை எடுக்கல. ஏன்னா ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் தான் வரப்போகுது. அதனால they have taken only ordering cost and carrying cost and they find out the difference. சார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சார் பண்ணும்? நீ என்ன வேணா பண்ணலாம். Because we also got the same difference of savings of how much? 150 only. Are you really with me? If you want, you can take the first one and you can include all the 3 items, or you can include only the 2 items and proceed the question. Sir, are you able to appreciate EOQ in a better way? Decision making question apply பண்ண முடியுதா?
Don't worry, I'll be solving the book back as much as possible, or otherwise also you will be getting the answer very easy part only. Once you will fall into the material, I will know that last one class itself will help you the NSR material chapter like anything. There are 7 topics are there in the material chapter. Number 1, landed cost. Comfortable with landed cost? Yes sir. 2 questions are there, right? Comfortable with the EOQ? Even just now we solved one question from EOQ, economic order quantity, which is nothing but root of 2AB divided by C. Are you comfortable with stock level, sir? Stock level. Sir, can we quickly recall once the formula without seeing the formula? Number 1, reorder level is equal to maximum consumption into maximum lead time. Right, sir? Maximum level, maximum stock level is equal to reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum lead time. Comfortable? Sir, minimum stock level is equal to reorder level minus average consumption into average lead time. Automatically coming, yeah? Average stock level, mokka formula. Maximum level stock level plus minimum stock level divided by 2, or minimum stock level plus half of EOQ. Comfortable? Next one, what stock, man? Safety stock, buffer stock. What is the next formula? Danger stock. Danger stock. What do you mean by danger stock? Formula. Average consumption into lead time for emergency purchase. அது கீழே ஸ்டாக் லெவல் போச்சுனா கண்டிப்பா என்ன ஆயிடும்னா ஸ்டாக் அவுட் ஆயிடும். என்ன ஆயிடும்? That's the next topic, man. Shall we remove this table and என்ன சார் say that stock out comes to an end? How to do the stock out sum? What is stock out is what our discussion is all about, man. In ICAI there is one crack question is there. Actually mental question, that question will be solving today. What that question is trying to say, what the concept of stock out is all about. Look at this. This is what the question. Illustration number what? 7. Illustration number 7. Look at this. Only this much is there with the question. They have done solution 1, first column, then working note, then explanation, then theory working note, then sir, like that, sir, 5 pages they have written something regarding the what, man? Stock out. Very difficult to understand the question without explanation. 99% of the inter students will skip this question because what they have done they will not understand. Even I don't understand for the first time, sir. I'm not now, I'm saying when I am sir preparing or studying. At that studying I don't study this question, so I don't have sir conceptual. எனக்கு இதுவே இல்லை, பிரச்சனையே இல்லை. ஏன்னா அந்த கொஸ்டின்லாம் ஸ்டாக் அவுட்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு ஸ்டாக் லெவல் படிச்சு புரிஞ்சதே பெரிய விஷயம். இதுல நம்ம ஸ்டாக் அவுட் வேற போய் பார்க்குறோம். பட் when I am preparing, really I don't understand what they are doing. Fine, okay, fine. இப்போ understood 1000%. Don't worry. Messes Tyro tubes trade in a 4-wheeler tires and tubes. Okay. It stocks sufficient quantity of tire of almost every vehicle. எல்லா வெஹிக்கிளோட டயரும் அவங்க சஃபிஷியன்டா ஸ்டாக் வச்சிருக்காங்க. In year ended 22-23, the report of sales manager revealed that Messes Tyro tube experience stock out of the tires. இப்போ 2022-23ல சேல்ஸ் மேனேஜர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டாக் அவுட் ஆகுது. The stock out data is as follows. இப்போ stock out of tire is 100. Number of times of stock out is 2. ஒரு கஸ்டமர் வந்திருக்காங்க, ஐயா எங்களுக்கு 100 டயர் கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த கம்பெனி எந்த நிலைமைக்கு போயிருக்காங்கன்னா, சாரி சார் எத்தனை டயர் இல்லை, 100 டயர் இல்லை, பாய் சார் அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிருக்காங்க. இதே மாதிரி த்ரூ அவுட் த இயர் 2 கஸ்டமர் ரிட்டர்ன் ஆயிருக்காங்க. 2 கஸ்டமர் ரிட்டர்ன் ஆயிருக்காங்க. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ சார். இன்னொரு சிச்சுவேஷன், இன்னொரு 5 கஸ்டமர் வந்திருக்காங்க. மேபி 5 மாசத்துல வந்திருக்கலாம், ஒரே நாள்ல வந்திருக்கலாம், 5 வாரத்துல வந்திருக்கலாம். த்ரூ அவுட் இயர் எப்போ நடந்திருக்கு இந்த டிரான்சாக்ஷன், அதை வந்து சேல்ஸ் மேனேஜர் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. புரியுதா? வந்து 80 டயர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, ஐயா எங்களுக்கு 80 டயர்ஸ் கொடுங்கன்னு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கஸ்டமர் திருப்பி அமைச்சிட்டாங்க, செகண்ட் டைம் அமைச்சிருக்காங்க, தேர்ட் டைம் அமைச்சிருக்காங்க, ஃபோர்த் டைம் அமைச்சிருக்காங்க, ஃபிஃப்த் டைம் அமைச்சிருக்காங்க. இப்படி 80 டயர் இல்லாம 5 வாட்டி என்ன ஸ்டாக் அவுட் ஆயிருக்கு. புரியுதா? இன்னொரு 10 கஸ்டமர் வந்திருக்காங்க, ஐயா எங்களுக்கு 10 டயர்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. அவங்கள 50 டயர்ஸ் கொடுங்கன்னு 10 வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. 10 கஸ்டமரை இல்லைன்னு சொல்லி திருப்பி அமைச்சிருக்காங்க. கம்ஃபர்டபுளா சார்? இன்னொன்னு 20 டயர்ஸ் கொடுங்கன்னு 20 கஸ்டமர் திருப்பி அமைச்சிருக்காங்க. 10 டயர்ஸ் கொடுங்கன்னு 30 கஸ்டமர் திருப்பி அமைச்சிருக்காங்க. 10 டயர்ஸ் சார் 0 டயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி 33 டைம்ஸ் ஸ்டாக் அவுட் ஆயிருக்கு. என்ன சார் 0 33 டைம்ஸ் என்னன்னு சொல்றீங்க? தட்ஸ் வாட் கிராக் கொஸ்டின் இஸ் ஆல் அபவுட். அதான் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன், கொஸ்டின்ல ஒரு கிராக் இருக்கு, அது என்ன மீன் பண்றாங்கன்னு வெயிட் பண்ணு, கொஸ்டின் ஃபுல்லா படிக்கிறேன். அப்பதான் இந்த லாஸ்ட் லைனோட என்ன சார் என்னால உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்.
Mrs. Tyro Tubes loses 150 per unit due to stock out. In case stock out ஆச்சுன்னா 150 ரூபா ப்ராஃபிட் போயிடும். இப்போ நம்ம ஸ்டாக் வித்தனா நமக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வரும் இல்லையா? இப்போ ஸ்டாக் அவுட் ஆச்சுன்னா கஸ்டமரை இல்லப்பா நீங்க 2 பேர் கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறது தான் என்னது ஸ்டாக் அவுட்னு சொல்றது. கரெக்டா இல்லையா? அப்படி ஸ்டாக் அவுட் ஆச்சுன்னா ஒரு டயருக்கு 150 ரூபா போயிடும்னு சொல்றாங்க. இதான் ஸ்டாக் அவுட்டோட என்ன சார் விஷயம். And spend 50 per unit on carrying on inventory. Determine optimum safety stock level. என்ன சார் கொஸ்டின், என்ன சார் கான்செப்ட், என்ன சார் ஸ்டாக் அவுட்? ரொம்ப சிம்பிள் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டாக் அவுட்னா தமிழ்ல என்ன சார் மீனிங்? சார் பொருள் இல்லப்பா கிளம்புப்பா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறதா என்ன அவுட்? ஒரு கஸ்டமர் வரான், கஸ்டமர் வந்து நம்ம கிட்ட இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வேணும்னு கேட்கறான், கடையில் அது ஸ்டாக் இல்ல, டாடா பாய் பாய்ன்னு சொல்லி அனுப்புறதா ஸ்டாக் அவுட். இப்படி ஸ்டாக் அவுட் வரும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பொருளை என்னால விற்க முடியாது. பொருளை என்னால விற்க முடியாததுனால எனக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ் வரும். ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிடும்னா லாஸ் ஆயிடும். வர வேண்டிய ப்ராஃபிட் எனக்கு லாஸா போயிடும். கரெக்டா இல்லையா? இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்னா நான் சேஃப்டி ஸ்டாக்கை மெயின்டைன் பண்ணணும். என்ன ஸ்டாக்கை மெயின்டைன் பண்ணணும்? இன்கேஸ் நான் சஃபிஷியன்ட் என்ன ஸ்டாக்கை வச்சேன்னா சேஃப்டி ஸ்டாக்கை வச்சேன்னா ஸ்டாக் அவுட் ஆக வேண்டிய. சரி, சேஃப்டி ஸ்டாக்கை வைக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. சேஃப்டி ஸ்டாக்கை நான் வைக்கணும்னா ஸ்டாக்கை ஹோல்டு பண்ண போறேன். அப்படி நான் சேஃப்டி ஸ்டாக்கை வச்சேன்னா கண்டிப்பா எனக்கு கேரிங் காஸ்ட் வரும். என்ன காஸ்ட் வரும்? அப்போ சார் this is a game between, for example, if you see EOQ, economic order quantity, it is a game between ordering cost and carrying cost. Ordering cost அதிகம் ஆகக்கூடாது, carrying cost அதிகம் ஆகக்கூடாது. கரெக்டா இல்லையா? இதுதான் இந்த கேம். எது? EOQ. இப்போ என்ன அவுட்? ஸ்டாக் அவுட் is a game between சார் என்ன carrying cost and the stock out cost. Carrying cost and the stock out cost in the sense means how much profit will be foregone because of there is no stock. அப்ப ஸ்டாக் இல்லாம இருந்தா, இப்போ ஸ்டாக்கே இல்லாம இருக்க கூடாதுப்பா, ப்ராஃபிட்டே foregone ஆக கூடாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் கடை ஃபுல்லா ஸ்டாக் வாங்கி கேரி பண்ண முடியாது. ஏன்னா என்னோட என்னது அதிகமாயிடும்? கேரிங் காஸ்ட் அதிகமாயிடும். அப்ப எனக்கு அது ஒரு என்னவா இருக்குன்னா சார் தலைவலியா இருக்கு. இந்த சைட்ல நீ பார்த்தேன்னா சார் நான் கேரிங் காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்குப்பா, அதனால நான் ஸ்டாக்கே என்ன பண்ண மாட்டேன், வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட் வர என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. So I have to find out a equilibrium where my what cost will be equal to what cost? Carrying cost will be equal to my stock out cost, or my stock out cost should be minimum, or my stock out cost should be minimum. Sir, அந்த பேஸ்ல தான் இந்த என்ன சார் ஆன்சர் நம்ம எழுத போறோம். தெளிவா பாத்துக்கோ. கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக் அவுட் அண்ட் இன்வென்டரி கேரிங் காஸ்ட். அப்ப நான் ஸ்டாக் அவுட் என்னன்னு பார்க்க போறேன், இன்வென்டரி கேரிங். அப்ப ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட்டுக்கும் இன்வென்டரி கேரிங் காஸ்ட்டுக்குமான சண்டை தான் நம்ம பண்ண போறோம். ரைட்டா? மை கொஸ்டின் டு யூ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சார் 100 டயர்ஸ், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 100 டயர்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு கஸ்டமர் வந்து கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? 100 டயர்ஸ் ஏதோ ஒரு கஸ்டமர் வந்து கேட்கும்போது எத்தனை வாட்டி நீ இல்லேன்னு சொல்லி திருப்பி அமைச்சிருக்க? 2 டைம்ஸ் வந்து இல்லேன்னு சொல்லி திருப்பி அமைச்சிருக்க. ரைட் சார். ரெண்டாவது எத்தனை டயர் கேட்டிருக்காங்க? 80 டயர். மூணாவது 50 டயர். நாலாவது 20 டயர். அஞ்சாவது 10 டயர். ஆறாவது 0 டயர். Are you really with me? Yes sir. சார் இங்க வா சார். சார் இங்க டைம் சொல்லு சார். 2 டைம்ஸ் முடிச்சா 5 டைம், 10 டைம், 20 டைம், 30 டைம், 33 டைம்ஸ். கால்குலேட்டட் சார். 2 plus 5 plus 2 plus 5 plus 10 plus 20 plus 30 plus 33 comes to total 100 times. அப்போ 100 times stock out ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. ரைட்டா? எஸ் சார். வா probability. என்ன சார்? probability. சார் 2 divided by 100 into 100. 2 divided by 100 போடு. 0.02. 5 divided by 100 0.05. 10 divided by 100 0.10, 0.20, 0.30, 0.33. Why all this calculation? I will explain you. Don't worry at all. Logically, I will tell you. I will clear this question very logically. Be with me. Okay? First one, sir. ஏன் சார் ஸ்டாக் அவுட் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் லாஜிக்கல் கொஸ்டின். ஏன் ஸ்டாக் அவுட் ஆகுது? ஸ்டாக் இல்ல. ஸ்டாக் இல்லாம இல்ல சார், என்னோட ப்ரொடக்ஷனுக்காக ஸ்டாக் இருக்கு, எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாக் எங்கிட்ட இல்ல. என்ன இல்ல? இப்ப நான் வந்து என்னோட ஃபேக்டரிக்குள்ள மேனுஃபேக்சர் பண்றேன்னா ஃபேக்டரிக்குள்ள மேனுஃபேக்சர் ஆகுது இல்லையா, அதெல்லாம் இருக்கு என்கிட்ட. அதெல்லாம் மினிமம் ஸ்டாக் வச்சிருக்கேன் நானு. சார் என்ன ஃபேக்டரி எல்லாம் நிக்கல, எதுவுமே ஆகல. ஹலோ சார்,
ஆனா என்கிட்ட சேஃப்டி ஸ்டாக் இல்ல. திடீர்னு 2 கஸ்டமர் வராங்கப்பா, எத்தனை டயர் வேணும்னு கேக்குறாங்க, 100 டயர் வேணும்னு கேக்குறாங்க. இல்லப்பா கிளம்புப்பா அப்படின்னு சொல்றேன். ஏன்னா இருக்கிற ஸ்டாக் எடுத்து கொடுத்துட்டேன்னா ப்ரொடக்ஷன் நின்று போயிடும். சார் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இன்னொரு கஸ்டமர் வராரு, இந்த பிராண்ட்ல எனக்கு ஒரு 100 டயர் கொடுமான்னு கேக்குறாரு. நான் அவர்கிட்ட என்ன சொல்றேன்னா, சார் என்ன இல்ல ஸ்டாக் இல்ல. அப்ப நான் என்ன ஸ்டாக் வச்சிருந்தா, சேஃப்டி ஸ்டாக் வச்சிருந்தா நான் ஸ்டாக் அவுட் ஆக வேண்டிய. அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் காலம் சேஃப்டி ஸ்டாக் லெவல். அதனால தான் என்னது ஃபர்ஸ்ட் காலம் சேஃப்டி ஸ்டாக் லெவல். ஃபர்ஸ்ட் நீ எத்தனை டயர் சேஃப்டி ஸ்டாக்கா வச்சிருந்தா, 100 டயர் சேஃப்டி ஸ்டாக்கா வச்சிருந்தா உனக்கு ஸ்டாக் அவுட்டே ஆயிருக்காது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்டதே 100 டயர்ஸ் தான். 100 டயர் இருக்காப்பான்னு கேட்டிருக்காங்க. எங்கிட்ட சேஃப்டி ஸ்டாக் எவ்வளவு இருந்திருந்தா 100 இருந்திருந்தா நான் அவர்கிட்ட என்ன சொல்லலாம்னா, ஐயா எங்கிட்ட என்ன இருக்கு 100 டயர் இருக்கு எடுத்துங்க அப்படின்னா நான் ஸ்டாக் அவுட் ஆக வேண்டிய. ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ? அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ சார். அப்ப நான் என்னவே ஆயிருக்க மாட்டேன், ஸ்டாக் அவுட்டே ஆயிருக்க மாட்டேன். ஸ்டாக் அவுட்டே இப்ப ஸ்டாக் அவுட்டே ஆவாம 33 டைம்ஸ் கம்பெனியால மீட் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. அந்த டியூரிங் த இயர்ல யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு 10 டயர் கேட்டிருக்காங்க, இல்ல 50 டயர் கேட்டிருக்காங்க, இல்ல 500 டயர் கேட்டிருக்காங்க. அந்த 500 டயர் கேட்கும் போது என்னால என்ன பண்ண முடிஞ்சிருக்குன்னா சப்ளை பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. புரியுதா? தட் மீன்ஸ் அது எத்தனை டைம்ஸ் அப்படி நடந்திருக்கு, அதோட ப்ராபபிலிட்டி பாயிண்ட். அதான் என்ன சார் ப்ராபபிலிட்டி 0.33. இது எங்கிருந்து வருதுன்னா 33ல இருந்து வருது. என்ன 33? ஹலோ சார், எனக்கு இப்ப இங்க பாரு, இங்க ஸ்டாக் அவுட் ஆஃப் டயர்ஸ் எவ்வளோ 0. இன் கேஸ் நீ 100 டயரை என்ன ஸ்டாக் வச்சிருந்தா, சேஃப்டி ஸ்டாக் வச்சிருந்தா நான் ஸ்டாக் அவுட்டே ஆக வேண்டிய. அதோட ப்ராபபிலிட்டி அவன் சொல்றான் 33. அதுதான் நான் டோட்டல் போட்டு ப்ராபபிலிட்டி கால்குலேட் பண்ணி வச்சேன் நான். எனக்கு ஏதாவது கிளாரிட்டி இருக்கா? அதுதான் சார் எனக்கு 0.33. சரி இப்ப என்னவே ஆவல அப்படின்னா ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட் வர வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஒன்லி என்ன மட்டும் வந்தா போதும், கேரிங் காஸ்ட் மட்டும் வந்தா போதும். அப்ப நீ சேஃப்டி ஸ்டாக் வச்சிருக்கேன்னா நீ ஸ்டாக்க கேரி பண்றேன்னு மீனிங். ஸ்டாக்க கேரி பண்றேன்னா கேரிங் காஸ்ட் வந்து தான் ஆகணும். எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட் இஸ் 0. உனக்கு ஏதாவது புரியுதா? நெக்ஸ்ட் ஒன், இன்வென்டரி என்ன காஸ்ட், கேரிங் காஸ்ட். ஹவு மெனி யூனிட்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கீப் ஆஸ் சேஃப்டி ஸ்டாக்? Every unit 50 per unit is a carrying. So 100 into 50 comes how much? 5,000 is the inventory carrying cost. Right man? Sir, this is stock out concept. Stock out is a combination of what cost and what cost. Stock out cost and carrying cost. What is the stock out cost here? 0. What is the carrying cost? 5,000. So 0 plus 5,000 comes to 5,000. First scenario comes to an end with this comes to an end. The first part comes to an end. உனக்கு ஏதா புரியுதா? Okay, right. This is situation number 1. Coming to situation number 2. எத்தனை டயர் வந்து கேட்டிருக்காங்க? 80 டயர் வந்து கேட்டிருக்காங்க. புரியுதா? 80 டயர் வந்து கேட்ட போது எத்தனை டைம்? 5 டைம்ஸ் நான் என்ன சொன்னேன்னா இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டேன். இப்ப நான் என்ன ஸ்டாக் வச்சிருந்தா, சேஃப்டி ஸ்டாக் வச்சிருந்தா எனக்கு என்னவே ஆயிருக்காது, ஸ்டாக் அவுட்டே ஆயிருக்காது. லைக் தட் யூ ஷுட் நாட் திங்க். லைக் தட் யூ ஷுட் நாட் திங்க். 80 டயருக்கு ஸ்டாக் அவுட் ஆயிருக்காது. ஆனா இப்போ 100 டயர் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப 20 டயர் கண்டிப்பா ஸ்டாக் அவுட் ஆயிருக்கும். ஏன்னா என்கிட்ட சேஃப்டி ஸ்டாக்கே 80 தான் இருக்கு. 80 டயர் வச்சா 80 நான் என்ன பண்ணலாம், சப்ளை பண்ணலாம். புரியுது? எங்கிட்ட மொத்தமாவே சேஃப்டி ஸ்டாக் எவ்வளவுதான் இருக்குன்னா 80 தான் இருக்குன்னா டக்குன்னு யாராவது வந்து 100 கேட்டாங்கன்னா அங்க 20 என்ன ஆயிடும்னா ஸ்டாக் அவுட் ஆயிடும். இப்ப அடுத்ததுக்கு வா, என்னது, நான் சேஃப்டி ஸ்டாக் எவ்வளவுதான் வச்சேன்னா இங்க ஒரு 30 எனக்கு ஸ்டாக் அவுட் ஆயிருக்கும், இங்க ஒரு 50 எனக்கு ஸ்டாக் அவுட் ஆயிருக்கும். என்னப்பா கிளாரிட்டி இருக்காப்பா? அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையாப்பா? சார் இன்கேஸ் நான் 20 தான் என்ன வச்சேன்னா சேஃப்டி ஸ்டாக் வச்சேன்னா 30 எனக்கு என்ன ஆகும், ஸ்டாக் அவுட் ஆகும். 60 எனக்கு ஸ்டாக் அவுட் ஆகும். 80 எனக்கு ஸ்டாக் அவுட் ஆகும். ஆர் யூ ஆல் ரியலி வித் மீ? இப்ப நான் சிச்சுவேஷன் நம்பர் 2க்கு போறேன். சிச்சுவேஷன் நம்பர் 2ல எவ்வளோப்பா சேஃப்டி ஸ்டாக் வைக்க போறேன்? சார் 80 வச்சா 80 நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கலாம். ஆனா யாராவது திடீர்னு வந்து என்ன கேட்டா 100 கேட்டா என்னால 20 என்ன பண்ண முடியாது. அதான் 20 ஸ்டாக் அவுட்டுக்கு சொல்றாங்க. நான் புரிஞ்சுக்கிறேப்பா, அப்ரிஷியேட் பண்றேப்பா. சார் இவ வந்து கேட்கணும்னு என்ன இல்ல, அதுதான் ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தேன். அந்த 20 கட்டாயமா ஸ்டாக் அவுட் ஆகணும்னு என்ன இல்ல, அவசியம் இல்லை. ஏன்னா டோட்டல் 100 வாட்டியில 2 வாட்டி தான் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. புரியுதா உனக்கு? அப்ப the probability of going stock out for 20 units is 0.20. ஏன்னா சார் யாராவது வந்து 100 டயர் கேட்கணும்ல,
அப்பதானே என்ன அவுட் ஆகும், ஸ்டாக் அவுட் ஆகும். சார் மொத்தமா வருஷத்துல எத்தனை பேர் வந்து கேட்டிருக்கான்? அப்ப அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே 0.02 டைம்ஸ் தான் இருக்கு. உனக்கு ஏதாவது புரியுதா? அப்ரிசியேட் பண்றியா? அப்போ கால்குலேட்டட் ஒரு யூனிட் நம்ம விக்கலைனாலும் நமக்கு எவ்வளவு லாஸ்? 150. எத்தனை யூனிட் மேக்ஸிமம் நாள் விற்க முடியாது? 20. அப்போ 150 into 20 comes to 3000. ஐயோ 3000 லாஸ். சார் 3000 லாஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே 2% தான் இருக்கு. 3000 லாஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே. அப்ப into 2% come to 60 is my stock out cost if I am keeping 80 as safety stock. If I am keeping 80 as safety stock, I may stock out for 20. So 20 into 150 comes to 3000. But the probability of happening that event is only 2%. That means I may lose only 60 rupees. என்ன பேதா புரிஞ்சுக்கிறேப்பா, ஏன் கூட இருக்கேப்பா. Now you are going to dash the inventory. Carry. Will you carry 80 units or 20 units? 80 units. For every unit carrying, what is the carrying cost? So 80 into 50 comes to 4000. அதுக்கெல்லாம் ப்ராபபிலிட்டி கிடையாது. அதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி? அது ஆக்சுவல். அது ப்ராபபிலிட்டி கிடையாது. ஸ்டாக் அவுட் ஆவறதுக்கு தான் என்ன இருக்கு? ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு. கேரி பண்றதுல ப்ராபபிலிட்டி இல்ல. You have predetermined that you are going to carry how many units? 80 units. That means 4060 is the total loss, total cost you are going to incur. இதை விட இது பெட்டரா இருக்குல்ல? எஸ் சார். ஏன்னா இங்க எவ்வளவு ருபீஸ் லாஸ் ஆயிடும், இங்க எவ்வளவுதான் லாஸ் ஆயிடும் நம்ம பார்க்கணும். இதே மாதிரி are you all really with me? Second part also comes to an coming to the third part of the question. Look at the third part. This also I have done. So situation number 3. How many sir stock out of tires? 50 டயர் வந்து கேட்டிருக்காங்க. எத்தனை வாட்டி? 10 வாட்டி. 10 வாட்டி. புரியுதா? அப்ப நீ என்ன டிசைட் பண்ண? ஓகே, இனிமே நான் வந்து சேஃப்டி ஸ்டாக் வைக்க போறேன். எவ்வளவு சேஃப்டி ஸ்டாக் வைக்க போறேன்? 50 சேஃப்டி ஸ்டாக் வச்சா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வா. யாராவது திடீர்னு வந்து எவ்வளவு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு? அப்ப அங்க ஒரு 50 என்ன ஆகும்னா ஸ்டாக் அவுட் ஆயிடும். இல்ல 80 டயர் வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. அங்க ஒரு 30 ஸ்டாக் அவுட் ஆயிடும். என்ன கிளாரிட்டி இருக்காப்பா? That's what 50 and 30. ஆமா, அப்படியே லைன் நிக்கிறான் 100 டயர் வந்து கேட்கறதுக்கு. அதுக்கு வாய்ப்பு எவ்வளவுதான் இருக்கு? 2%. அதுதான் 0.02. சார் 80 டயர் வந்து கேட்க எவ்வளவுதான் வாய்ப்பு இருக்கு? 0.5%. அதுதான் 0.05. ஏதாவது புரிஞ்சுக்கிறியப்பா? அப்புறம் அவ்வளவு சம் முடிஞ்சுச்சுப்பா. I will tell you with me. சார் கால்குலேட்டர் சார் 50 into stock out cost 150 comes to, and அப்படி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு 2% come to 150. என்னப்பா கிளாரிட்டியாப்பா? 30 into 150 comes to 4500. அப்படி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு 5% come to 200. So totally year 12000. நெஞ்சில அடிச்சுக்காத. ஐயோ நான் வந்து 50 யூனிட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணேன்னா சேஃப்டி ஸ்டாக்கா வச்சேன்னா 12000 ரூபாய் எனக்கு லாஸ் வரும். அப்படிலாம் வராது. 12000 ரூபாய் லாஸ் வராது. லாஸ் எவ்வளவுதான் வர வாய்ப்பு இருக்கு? 375 தான் லாஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா 100 பேர் யாராவது வந்து முதல்ல கேட்கணும். 100 பேர் கேட்டாதான் நான் எனக்கு என்னவே ஆகும், ஸ்டாக் அவுட்டே ஆகும். சரி, 100 பேர் கேட்க எவ்வளவு வாய்ப்பு இருக்கு? 2% வாய்ப்பு இருக்கு. 2% வாய்ப்பு இருக்கு. கரெக்ட். அப்ப அந்த 2% நம்பி நான் 100ஐயும் கேரி பண்ணணும்னு என்ன இல்ல. அது வந்தா வந்து தொலையட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறலாம் நானு. ஏன்னா நான் 100ஐயும் என்ன பண்றதா இருந்தா, கேரி பண்றதா இருந்தா என்னோட கேரியிங் காஸ்ட் என்ன ஆயிடும்? அதிகமாயிடும். அதான் அனாலிசிஸ் பண்றேன். புரியுது? ஆனா சார் கேரியிங் காஸ்ட் டாஸ்க் கிடையாது. Carrying cost actual. Sir, you decided to keep safety stock of 50 at a cost of 50 per unit comes to 2500. So 2500 plus 375 comes to 2875. Wow, better. ஏன்னா it's better to keep 50 units as safety stock. Clarity? அப்படின்னா சார் 50 யூனிட்ஸ் சேஃப்டி ஸ்டாக் வச்சா எப்படி சார் நீங்க வந்து 10 வாட்டி நீங்க சப்ளை பண்ணுவீங்க? இல்லையா, ஒரு வாட்டி 50 யூனிட்ஸ் வைப்பேன், வித்து போனோம்னா திருப்பி 50 யூனிட்ஸ் சேஃப்டி ஸ்டாக் வச்சிருவேன். புரியுதா? அது இல்லாம 50 யூனிட்ஸ் ஒரு வாட்டி வச்சு 10 வாட்டி என்னால சப்ளை பண்ண முடியாது. கிளாரிட்டி? அது ஒரு ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி இயர்ல எவ்வளவு வச்சுப்பேன்? 50 வச்சு. இன் கேஸ் அது என்னாச்சுன்னா சேல் ஆச்சுன்னா திருப்பி பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுப்பேன் நான். என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா சேஃப்டி ஸ்டாக் கேட்டகரியில எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வைக்கணுங்கிறது கொஸ்டின். இது வச்சா போதும். எதுக்கு நீ வந்து டாப் பிரையாரிட்டியில 100 வைக்கிற தேவையே இல்லை. பிகாஸ் 100 அப்படி வந்து கஸ்டமர்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பே 2% தான் இருக்கு. நீ 50 சேஃப்டி ஸ்டாக்கா வச்சேனா இன்கேஸ் 100 வந்து கேட்டா கூட 150 சப்ளை பண்ணிட்டு 50 ஸ்டாக் அவுட் பண்ணி விட்டலாம். இன்கேஸ் 80 வந்து கேட்டா நான் 50 சப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு 30 ஸ்டாக் அவுட் பண்ணி விட்டலாம். போதுமே. கரெக்ட். அதுல இருந்து சம்பாதிக்கிற அத சேஃப்டி ஸ்டாக்கா வச்சு
சார் ஸ்டாக் அவுட் காஸ்ட் இருக்குல்ல, அதை விட ப்ராஃபிட்டா இருக்கு, அதை கேரி பண்ணாம இருக்கிறது. காஸ்டிங் புரியுதா இல்லையா? இப்ப அதை வச்சு வித்து லாபம் பார்க்கறத விட கருமம் அதை என்னவே பண்ணாம இருக்கலாம். அதான் நான் வந்து இங்க டிசிஷன் எடுக்கிறேன். அதான் இந்த கொஸ்டினோட இன்டென்ஷன். வேற லெவல் கொஸ்டின். நீ சாதாரணமா இந்த கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தேன்னா அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் நினைக்கிறேன். மண்டே சொரிவனி ரைட்டு. ஐ அம் கமிங் டு த சார் சிச்சுவேஷன் நம்பர் 4. சிச்சுவேஷன் நம்பர் 4. ஐ அம் கோயிங் டு கீப் ஓன்லி சேஃப்டி ஸ்டாக் அஸ் ஹவு மெனி யூனிட். மரணடி விழு உனக்கு என்னன்னா 80 ஸ்டாக் அவுட், 60 ஸ்டாக் அவுட், 30 ஸ்டாக் அவுட், 0 ஸ்டாக் அவுட். கரெக்ட்டுங்களா சார்? அதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க பாரு, 80, 60, 30. அப்ப எப்போ 100 டயர் வேணும்னு ஒருத்தங்க வந்தாங்கன்னா நம்ம கிட்ட எவ்வளவு டயர் தான் இருக்கும்? 20 டயர் தான் இருக்கும். 80 டயர் இல்லப்பான்னு சொல்லி அனுப்பணும். ஆனா அப்படி வர்றதுக்கு 2% தான் வாய்ப்பு இருக்கு. எவனா ஒருத்தர் 80 டயர் வேணும்னு வந்து கேட்டான்னா நம்ம கையில 20 டயர்ஸ் தான் இருக்கு. அப்ப 60 ஸ்டாக் அவுட் ஆயிடும். ஆனா அந்த டிரான்சாக்சன் நடக்கிறதுக்கு 5% தான் வாய்ப்பு இருக்கு. யாராவது 50 டயர் வந்து கேட்டான்னா நம்ம கிட்ட 20 டயர்ஸ் தான் இருக்கு. அப்ப 30 ஸ்டாக் அவுட் ஆயிடும். ஆனா அந்த மாதிரி வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு 10% தான் இருக்கு. கிளாரிட்டி? அப்பவா 80 into stock out cost 150 comes to 12,000. Sir 60 into 150 9,000. Okay sir, 30 into 150 4,500. Total comes to 25,500. உடனே நெஞ்சில் அடிச்சு அழுதுறாத. ஐயோ 20 யூனிட் நான் வந்து சேஃப்டி ஸ்டாக்கா வச்சேன்னா சார் 25,500 என்ன விட்டு போயிடும். போவாது. ஏன்னா இது போறதுக்கான வாய்ப்பு 12,000 2%, 240, 9,000 5%, 450, 4,500 10%, 450. Total comes to 1,140. 1,140. என்னப்பா கிளாரிட்டி இருக்காப்பா? அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா? எஸ் சார். ஆனா இதுக்கும் கேரியிங் காஸ்ட்க்கும் என்னவே இல்லை, சம்பந்தமே இல்லை. அது ப்ராபபிலிட்டி பேஸ்டு கிடையாது, அது ஆக்சுவல் பேஸ்ட். எவ்வளவு யூனிட் கேரி பண்றதா டிசைட் பண்ற. 20 எவ்ரி யூனிட் 50, 20 into 50 1000. 1000 plus 1,140 comes to 2,140. இன்னும் பெட்டரா இருக்கே. எஸ் சார். பேசாம சேஃப்டி ஸ்டாக்கா எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ணு, 20 மெயின்டைன் பண்ணு. எதுக்கு 100 எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அவ்வளவு பெரிய கேரியிங் காஸ்ட் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கனே. எஸ் சார். அதுக்கு யாராவது வந்தாங்கன்னா இல்லப்பா என்னவே ஆயிடு, ஸ்டாக் அவுட்டே ஆயிடு. ஏன்னா அதுல இருந்து வர்ற லாபத்தை விட அதிகமா இருக்கு, அதை கேரி பண்றதுக்கான காஸ்ட். ஆர் யூ ஆல் ரியலி வித் மீ? சிச்சுவேஷன் மேன். சிச்சுவேஷன் நம்பர் 4 5 5 சார். நான் எவ்வளவு யூனிட் தான் மெயின்டைன் பண்ண போறேன்? திமிர பாத்தியா? ஏன்னா 100, 80, 50, 20 இப்ப எவ்வளவு வர்ற? 10க்கு வர்ற. 10க்கு வந்தேன்னா ஸ்டாக் அவுட் 90, 70, 40, 10 டேஷ். என்னப்பா கிளாரிட்டி இருக்காப்பா? அதான்ப்பா அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க 90, 70, 40, 10 டேஷ். சார் 90 ஸ்டாக் அவுட் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 2%, 70 5%, 40 10%, 10 20%. என்னப்பா கிளாரிட்டி இருக்காப்பா? கால்குலேட்டர் எடுப்பா. 90 into 150 comes to 13,500. 70 into 150 10,500. Sir 40 into 150 6,000. Sir 10 into 150 1,500. என்னப்பா 13,500 plus 10,500 plus 6,000 plus 1,500 comes to 31,500. நெஞ்சில் அடிச்சு அழுதுவியா இல்ல ப்ராபபிலிட்டி பாப்பியா? எதுக்கு 31,500 எனக்கு லாஸ் ஆகல. கரெக்டா? That means my dear lovable students 13,500 into 2% come to 270. 10,500 into 5% come to 525. 6,000 into 10% come to 600. Sir 1,500 into 20% come to 300. Total to total comes to 1695. 1695. புரிஞ்சுக்கிறியா? That means நான் 10 டயரை தான் என்ன பண்றேன்னா சேஃப்டி ஸ்டாக்கா வைக்கிறேன்னா என்னால கொஞ்சம் சேல் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் சேல் 100 பேர் வந்து கேட்டா 90 சேல் பண்ண முடியாதுப்பா. அது மாதிரி என்னால கொஞ்சம் சேல் பண்ண முடியாது. அப்படி சேல் பண்ணாததுனால நான் ப்ராஃபிட் ஃபோர்கோ பண்ண போறது 1,695. ஏன்னா யாரும் வந்து 100 டயர் கொடு 100 டயர் கொடு லைன்ல நிக்க போறது இல்ல. வருஷத்துக்கே 2 பேர் தான் வந்து கேட்டிருக்கான். புரியுதா இல்லையா? எஸ் சார். சார் எனக்கு 80 டயர் கொடுன்னு வருஷத்துக்கே 5 வாட்டி தான் நடந்திருக்கு. 100 டிரான்சாக்சன் இருக்குன்னா 5 டிரான்சாக்சன் தான் அப்படி நடந்திருக்கு. சோ அதனால நான் மண்டே பிச்சுக்கிட்டு தூக்கு போட்டு சாக வேண்டிய. சரியா? இப்ப இங்க பாரு, கேரியிங் காஸ்ட் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் தான் கேரி பண்ண போற? 10 யூனிட்ஸ் தான் கேரி பண்ண. 10 into 50 comes to 500. Total comes to 2195. இங்க 2140, இங்க 2195. இங்க என்ன ஆரம்பிக்குதுன்னா இன்கிரீஸ். அவ்வளவு முடிஞ்சு போச்சு. அந்த லெவல்ல நீ தாண்டிட்ட. அப்ப இப்ப என்னன்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹோல்டு
at least 20 units as safety stock. அவ்வளவு முடிஞ்சு. இனி நீ கீழே போட்டா என்ன ஆயிடும்னா, நீ பெரிய பிஸ்தா மாதிரி நான் என்ன ஸ்டாக்கே வைக்க மாட்டேன், ஜீரோ சேஃப்டி ஸ்டாக் வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லு. ஜீரோ சேஃப்டி ஸ்டாக் வச்சா அது எல்லாமே ஸ்டாக் அவுட் தான். ஒருத்தர் 100 பேர் 100 டயர் கொடுங்கன்னு சொல்றான், 100 ஸ்டாக் அவுட். கிளம்பு 80, கிளம்பு 50, 20, 10, யாருமே வரல அப்படின்னா ஸ்டாக் அவுட்டே கிடையாது. கரெக்டா? லூஸ் மாதிரி உட்காந்து எல்லாத்தையும் திருப்பி சும்மா ஸ்டார்டிங்ல போடணும். 100, 80, 50, 20, 10. ஹலோ சார், 100 டயருக்கு பர்சன்ட் 2%, 5%, 10%, 20%, 30%. கம்ஃபர்டபிள் சார். 100 into 150, 15,000. 80 into 150, 12,000. 50 into 150, 7,500. 20 into 150, 3,000. 10 into 150 சார் 39,000. நெஞ்சில சலுவியா இல்ல? பிகாஸ் இந்த டிரான்சாக்சன் நடக்கிறதுக்கு 2% தான் வாய்ப்பு இருக்கு. 300 போயிடும், 600 போயிடும், 750 போயிடும், 600 போயிடும், 450 போயிடும். டோட்டலா 2,000 சார். தலைவா உனக்கு என்னவே இல்ல, கேரிங் காஸ்டே இல்ல, அதான் நீ சேஃப்டி ஸ்டாக்கே வைக்க போறது இல்லையே, அப்ப கேரி பண்ண வேண்டிய. தட் மீன்ஸ் 2,700 மொத்தமா உனக்கு என்ன ஆயிடும்னா லாஸா போயிடும். கரெக்ட்? இது ஹையர்ல இருக்கு. சோ at a safety level of 20 unit, total cost is least at 2,140. So it's recommended to hold 20 units as safety stock to avoid stock out. You will be having what? You have faced the stock out. Are you all really with me? இல்ல நான் வந்து சார் ஸ்டாக் அவுட்ட நான் வந்து எனக்கு கம்பெனியில் என்னவே இல்ல, இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிற ஸ்டாக் எல்லாம் கேரி பண்ணேனா லாஸ்ட் தான் வருமே தவிர உன்னால ப்ராஃபிட் அச்சீவ் பண்ண முடியாது. கம்ஃபர்டபிள். வாட் ஏ क्वेश्चन மேன். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? வர்க்கிங் நோட்டை பாரு. இதுதான் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி. நான் முதல்ல போட்டேன். நான் அவன் படுக்க போட்டிருக்கான், நான் நிற்க வச்சிட்டேன். அவ்வளவுதான். முதல்ல இந்த கால்குலேஷன் போட்டோம்ல, இந்த டேபிள் தான் பாரு. 100, 80, 50, 20, 10, 0 டோட்டல். Number of times 2, 5, 10, 20, 33, 100. Sir, probability. இதான் சார் probability. Okay sir, புரிஞ்சிச்சு சார். Explanation. Stock out means the demand of an item that could not be fulfilled because of the insufficient என்ன level. என்னோட source ledgerல என்ன இல்லாததுனால, ஸ்டாக் இல்லாததுனால என்னால அவன் கேட்ட பொருளை சப்ளை பண்ண முடியாது. அந்த சிச்சுவேஷன் தான் safety stock is a level of stock of any item which is maintained in excess of the என்ன time consumption. Lead time consumption. This is very important logic. நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. என்னன்னா சார், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ மினிமம் எனக்கு வந்து பொருள் வந்து சேர்றதுக்கு எனக்கு 3 days ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. 3 days எனக்கு 150 யூனிட்ஸ் கன்சியூம் ஆகுதுன்னா என்னது 450 யூனிட்ஸ். அது கட்டாயமா என்னோட சோர்ஸ்குள்ள இருக்கும். அது கிடையாது என்ன ஸ்டாக், சேஃப்டி ஸ்டாக். அது மினிமம் ஸ்டாக் லெவல். அது என்னது? அதுக்கு மேலேயும் நான் ஒரு ஸ்டாக் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். அதுதான் என்னது, சேஃப்டி ஸ்டாக். டக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்காத மாதிரி ஒரு பிசினஸ் பூம் கொடுக்குது. ஒரு கஸ்டமர் வந்து என்ன கேட்கறான், சார் ஒரு 100 டயர் கொடுங்க சார் கேட்கறான். நீ திரும்பி பார்க்கும்போது உனக்கு 100 டயர் இருக்கு. ஆனா அந்த 100 டயர் எதுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கேன்னா ப்ரொடக்ஷனுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை தூக்கி கொடுத்துட்டேன்னா உன்னோட ப்ரொடக்ஷன் நின்றுரும். அப்ப யார் நிக்க கூடாது? ப்ரொடக்ஷன் நிக்க கூடாது. பிளஸ் உன்னோட சேல் அடி வாங்க கூடாது. புரியுதா? தட்ஸ் வாட் என்ன ஸ்டாக் மேன். அப்ப சேஃப்டி ஸ்டாக் இஸ் a level of stock of any item which is maintained in excess of the என்ன time consumption. It is kept as cushion against any unexpected demand for that item. திடீர்னு ஏதோ ஒரு பேய் வருது, குடு 100 டயர் குடுன்னு கேக்குது. நான் அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. புரியுதா? அந்த கஸ்டமரையும் நான் என்ன பண்றதுக்கு, சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக ஒரு குஷன் எக்ஸ்ட்ரா சார் நான் நம்பர் ஆஃப் டயர்ஸ் எடுத்து வைக்கிறது தான் என்னதுன்னா சேஃப்டி ஸ்டாக். என்ன கிளாரிட்டியாப்பா? இத்தனை நேரம் போட்டது அப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லியிருக்கேன். ஒரு செகண்ட். அப்ப ஸ்டாக் அவுட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக தான் நீ என்ன கீப் பண்ணுவேனா சேஃப்டி ஸ்டாக். இன்கேஸ் நீ 100 யூனிட்ஸ் என்னவா வைக்கிறதா இருந்தா, எனி அன்எக்ஸ்பெக்டட் டிமாண்ட் up to 100 யூனிட்ஸ் கேன் பி மெட். யார் வேணா அவன் 80 டயர் கேட்கட்டும் தான் எடுத்துட்டு போப்பா. 50, 60 உனக்கு அங்க என்னவே வராது. ஸ்டாக் அவுட்ங்கிற ஒரு கான்செப்டே இன்கேஸ் நீ எவ்வளவு வைக்கிறதா இருந்தா, ஸ்டாக் அவுட் will only arise if unexpected demand will be there for how many unit. யாராவது ஒருத்தர் வந்து எனக்கு 100 டயர் வேணும்னு கேட்டா மட்டும்தான் எனக்கு என்ன இருக்கும்னா ஸ்டாக் அவுட் இருக்கும். In this case 20 unit will remain என்ன satisfied. The probability of any unexpected demand for 100 units is only எவ்வளவு percentage. அப்படி வந்து கேட்கறதுக்கே அதான் இருக்கு. இதான் திருப்பி கீழே வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன். இதுதான் நான் மேல சொல்லியிருக்கேன். இப்போ என்ன யூனிட்ஸ்னா நீ சொல்லு என்னவா இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் 100 யூனிட்ஸ் 100 டயர் கேட்டா 50 யூனிட்ஸ் ஸ்டாக் அவுட் ஆகலாம். 80 யூனிட்ஸ் கேட்டா, ஆனா இதுக்கெல்லாம் என்ன இருக்குன்னா probability. So any unexpected demand beyond how many unit will be remain uncertain.
if unexpected demand for how many unit arises, probability is 2%. 50 units will be unsatisfied. Similarly, if unexpected demand for 80 unit arises, sir, 30 units will be unsatisfied. Clarity appa. அது மாதிரி அவங்க வந்து 20 யூனிட்ஸ் கேஜி இருக்காங்க, 10 யூனிட்ஸ் கேஜி இருக்காங்க. அது மாதிரி 0 யூனிட்டுக்கு எல்லாமே ஸ்டாக் அவுட் மட்டும் தான் வரும், வேற எதுவுமே வராது. That's it with regard to the concept of calculation of stock out cost, my dear lovable students. வேற லெவல் என்ன சார், ஃபயர் கான்செப்ட். Are you all really with me? You know there are 7 topic. If you are preparing the 7 topic in sir from material chapter, you are done with the preparation of the material. Number 1, landed cost. Comfortable? Yes sir. 2 questions are there. EOQ is equal to root of 2AB divided by C. Comfortable? Various stock level, man, in that sir, reorder level, reorder quantity, maximum stock level, minimum stock level, average stock level, safety stock level, danger level. Are you all really with me? And if sir, there is a concept called as in out, man, stock out. Sir, there you should meet a equilibrium where stock out cost and the carrying cost. Stock out cost and the, so you should choose a total cost where sir, minimum. எங்க உனக்கு ஸ்டாக் அவுட் காஸ்டும் கேரியிங் காஸ்ட் ஈக்குவல் ஆகுதுன்னு பார்க்க கூடாது, அது EOQ. ஈக்குவல் ஆகுது பார்க்கறது என்னது, EOQ. ரைட், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங் ஈக்குவல் தான் சொன்னேன். ஏன்னா அப்போ உனக்கு வந்து லா எல்லாம் சொன்ன உனக்கு புரியாது. அதான் சம்முக்கு அப்புறம் திருப்பி சொல்றேன். கான்செப்ட் என்னன்னா, எந்த நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் சேஃப்டி ஸ்டாக்கா நீ எடுத்து வச்சேனா உன்னோட ஸ்டாக் அவுட் காஸ்டும் கேரியிங் காஸ்டும் கம்மி ஆகுதோ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் லெவல்ல தான் நீ வந்து சேஃப்டி ஸ்டாக் எடுத்து வச்சுக்கணும். கம்ஃபர்டபிள்? We have to do, sir, 2 more concepts, man. One is ABC analysis and stock valuation. Then we can say that we are done with the chapter in material. Comfortable? What you are supposed to do is pause the video for 10 minutes, solve that ICAI illustration question, come back. I will be doing ABC analysis first, then I will move into the stock valuation. Okay? Pause the video. Yes, sir. I hope that you would have done, sir, one question from stock out. If that is the case, I am going to solve one question from book back. Again, a decision making question. Actually, such decision making question will only come in exam. But in order to solve this day 1, we have to do the basics. Company manufacture a special product. They are talking about finished goods which require a component alpha. This is the what material? Raw material. My chapter is raw material, not the finished goods. Following particulars are collected for the year 2022-23. Annual demand of alpha is 8,000 unit. So raw material requirement is 8,000 units. So I have to purchase 8,000 unit. Actually, in any of the ICAI question, they have not given the opening stock and closing stock of the raw material. So the demand is exactly equal to purchases. If the opening stock and closing stock has been given in the question, demand will not be equal to the purchases. So we have to derive or arrive the purchases. I hope that you are able to appreciate and understand what I am talking to you. Cost of placing an order ஒரு வாட்டி கடைக்கு போயிட்டு வர 200 rupees. Cost per unit of alpha 400. Carrying cost per annum 20%. It has to be computed on the 400 rupees. Company has offered a quantity discount of எவ்வளவு percent? இந்த சப்ளையர் இருக்கார்ல, அவர் சும்மா இருக்காம என்ன பண்ணலாம், தம்பி நான் உனக்கு 4% என்ன தரேன் on the purchase of alpha provided the order size is 4,000 component at a time. நீ எப்ப EOQ எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ற, நீ ஒரு வாட்டி எவ்வளவு ரூபீஸ் ஆர்டர் போடு, 4,000 யூனிட்ஸ் ஆர்டர் போடு, நான் உனக்கு 4% என்ன தரேன். So compute the economic order quantity base question which we can manage. State whether the quantity discount offer can be accepted. சார் இப்போ EOQல பர்ச்சேஸ் பண்றதா இருந்தா ஒரு பர்ச்சேஸ் பிரைஸ், குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட்ல பர்ச்சேஸ் பண்றதா இருந்தா வேற பர்ச்சேஸ் பிரைஸ். தட் மீன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் இஸ் a relevant cost. கம்ஃபர்டபிளா? அப்ரிஷியேட் பண்றியா? So now I am going to calculate the economic என்ன quantity, order quantity. Economic order quantity is equal to root of 2AB divided by C. That is equal to root of 2 into annual consumption is 8,000 units into buying cost per order 200 divided by carrying cost is 400 into 20%. என்னப்பா comfortable அப்பா? Which is nothing but root of 2 into 8,000 into 200 comes to
32 lakhs divided by 400 into 20 percentage comes to 80. Correct? So which is nothing but root of 32 lakhs divided by 80 na 40,000. Adoda root potena. Sir, it's better to purchase 200 units at a time. This is what? Economic quantity, order quantity. Economic order quantity. So my dear lovable students, number of orders is equal to annual demand divided by EOQ. What is annual demand? 8,000 units divided by 200 units comes to 40 orders you should make. Right, sir? So now I am going to calculate the what cost, man? Total cost at what? EOQ. Classified into how many category? 3 category. Number 1, purchase cost, ordering cost, carrying cost. How many number of unit? So 8,000 units into 400 comes to 8,000 into 400 comes to 32 lakhs will be the purchase cost. Comfortable? Ordering cost is equal to number of orders. Just now calculate how much? 40 orders into 200. So 40 into 200 comes to 8,000. Is this EOQ? Yes, sir. So this should also be, carrying cost should also be 8,000. If you want, you can calculate and you can, in a sir, examination you have to mandatory calculate. Are you really with me? Which is nothing but how many units? EOQ units? So 1 by 2 into 200 units into 80. Are you really with me? So 100 into 80 comes to 8,000. That's it. Are you really with me? So total cost is equal to 32 lakhs plus 8,000 plus 8,000 comes to 32 lakhs 16,000. Getting it? Now I am going to analyze whether I have to, sir, accept the N or not, discount or not. This is discount analysis. What analysis, man? Now I am going to analyze the discount. What is the current purchase price? 400 less discount at 4%. 400 order 4%. 16. So revised purchase price 384. Are you really with me? But the expected order, evlo order kekranga? 4,000 units kekrangla. Appo will the number of orders change or will not change? Will change. So number of orders is equal to, what is annual demand? 8,000 divided by is equal to 2 orders. Appo actually ordering cost romba enna irukum? Kammiya irukku. Ana carrying cost thala mandayila vechi dhaan nadakanum. Ivlo units. Correct illaya? So my total cost classified into 3 category. Are you all really with me? Purchase price, ordering cost, carrying cost. Purchase price, how many unit? 8,000 unit. Is there any change, man? Yes, sir. What is the purchase price? 384 instead of 400. So 8,000 into 384 comes to 30 lakh 72,000. Comfortable? How many orders you are going to make? 2 orders into 200. Comfortable? So 2 into 200 comes to 400. I can't write 400 there because ordering cost will not be equal to carrying cost because this is not EOQ. Comfortable? So my carrying cost half of 4,000 units into, sir, will my carrying cost change? Yes, because purchase price changed. Because purchase price oda evlo percent da? 20% da. Now 384 into 20%. Every word you understood? That means 4,000 or half. 2,000 units into 384 into 20% means 76.8. So 2,000 into 76.8 na 1,53,600. Adiyati 1,53,000 carrying cost. So my total cost is equal to 30,72,000 plus 400 plus 1,53,600 comes to 32,26,000. Enna comfortable apa? My dear lovable students, sir, at EOQ my cost is evlo na
32 lakh 16,000. Comfortable? At discount, my cost எவ்வளவுனா 32 lakh 26,000. Extra cost of ஐயா உங்க டிஸ்கவுண்டே வேணாங்க ஐயா, நான் எதுலயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறேன், யோக்யூலயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறீங்க, நான் மயங்கி நான் 2 லாட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னா அதை எடுத்துட்டு வந்து கேரி பண்றதுக்குள்ள 10,000 ரூபாய் உசுறு போயிடும். டிசிஷன் மேக்கிங் கொஸ்டின். என்ஜாயிங்? Like this only you'll be getting a 5 mark question, man. For this, my dear lovable students, EOQ is 200 units. Yes, sir. Sir, 32 lakh 16,000. If EOQ is ordered, we also got 32 lakh 16,000. Sir, quantity discount accepted na 32 lakh 26,000. We also got 32 lakh 26,000. So, advice, sir, the total cost of inventory is lower if EOQ is adopted. Hence, the company's advice not to accept the what discount. ஆனா எல்லா கேஸ்லயும் அப்படிதான் வரணும்னு என்ன இல்ல, அவசியம் இல்ல. சம்டைம்ஸ் திஸ் டிஸ்கவுண்ட் காம்போனன்ட் மே பி மோர் தேன் த கேரியிங் காஸ்ட். ஆர் யூ ஆல் ரியலி வித் மீ? அட் தட் டைம் we will not adopt the EOQ. Are you all really with me? We will move into the other than EOQ part. Comfortable? Sir, quantity discount இல்லேனா EOQ is the best decision. EOQ is the best decision. Quantity discount இருக்குனா I have to compare with NSR EOQ and with the discount. எதுல காஸ்ட் எனக்கு என்னவா இருக்கோ கம்மியா இருக்கோ that I have to choose and I have to move forward. Comfortable? Super fantastic to the core, my dear lovable students. I have done with one book back of that. You know, the chapter costing is a 7 area approach. Number 1 is what? Computation of landed cost. First 2 illustration. Are you comfortable? Yes, sir. The number 2 is what? EOQ. Just now we have done EOQ and advanced version of EOQ, that is decision making question. Number 3 is what? Various stock level in an organization. And if you don't keep what stock? Safety stock, it will lead to what out? Stock out. Sir, can I release this box also? Sir, shall we do ABC analysis now? This is not our activity based costing. This is ABC analysis. The next area of our discussion, one of the easiest area available in the material chapter. Abdiya sir, thank you sir. ஒண்ணுமே இல்ல சார், calculator you have to do. I will tell you what this ABC analysis is all about. Okay va? What is this ABC? Sir, since I am a direct tax faculty, I will quickly give an example on direct tax and come to the ABC analysis. Okay. What this ABC analysis is saying that, sir, 80-20 analysis. என்னது? 80-20 analysis. என்னது? I will tell you man, income tax இப்போ நிறைய பேர் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவாங்களே இந்தியாவில். 31 ஜூலைக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றாங்க சார், அக்டோபருக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றாங்க, நவம்பருக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றாங்க. இந்த ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுல தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ, இந்தியாவில் இருக்கிற 100 பீப்புள், இப்போ டோட்டலா இந்தியாவில் 100 பேர் தான் இருக்காங்க நினைச்சுக்கோ, பாப்புலேஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்றேன்னா 100 பேரை ரெண்டா பிரி 80 people and 20 people. என்னது என்ன சார்? 20 people like ஆதானி, அம்பானி சார், அந்த மாதிரி இருக்கிற குரூப். ஓகேவா? இந்த ஆதானி அண்ட் அம்பானி, அது மாதிரி டாடா, அதே மாதிரி இருக்கிற எத்தனை பேர்? 20 பேர். இந்த 20 பேர் represent the 80% of wealth. represent என்ன? இந்தியாவோட டோட்டலா நீ யோசிச்சு பாரு, 20 பேரை எடுத்துட்டேன்னா அவங்க தான் இந்தியாவோட 80% ஆஃப் த வெல்த் வச்சிருக்காங்க. கரெக்ட் சார்? நம்மள மாதிரி இருக்கிற இல்ல என்ன மாதிரி இருக்கிற ரிமைனிங் 80 பீப்புள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்தியாவோட 20% ஆஃப் த வெல்த் வச்சிருக்காங்க. கரெக்ட்? இப்ப இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு வை, இந்தியாவில் இருக்கிற 100 பேருக்கு நோட்டீஸ் அமிச்சு இந்தியாவில் இருக்கிற 100 பேரும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றான்னு பார்க்க வேண்டிய இந்த எத்தனை பேரை பார்த்தா? 20 பேரை பார்த்தா 80% ஆஃப் த வெல்த்துக்கு மேல என்ன சார்? இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்குன்னா கண்ட்ரோல் இருக்கு. கரெக்ட் சார்? இந்த 80 பீப்புள் மிச்சம் என்ன சார் பண்ணணும்? SA 530 பண்ணா போதும். ஆர் யூ ஆல் ரியலி வித் மீ? ஏதோ ஒரு 4 பேருக்கு சாம்பிளிங் நோட்டீஸ் அமிச்சுட்டு அவன்லாம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றானா இல்லையா, அவனோட ரிட்டர்ன்லாம் கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு சும்மா ஒரு மேலோட்டமா பார்த்தா போதும். கம்ஃபர்டபிள்? அதே மாதிரி தான் உன்னோட ஃபேக்டரிக்குள்ள 3 இடம் இருக்குல்ல, 1 ஸ்டோர்ஸ்னு ஒரு இடம் இருக்கு, 2 ஒர்க் ஏரியான்னு ஒரு இடம் இருக்கு, 3 கோடவுன் ஒரு இடம் இருக்கு. நம்ம யாரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்?
ஸ்டோர்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். Are you all really with me? ஸ்டோர்ஸ்க்குள்ளதான் என்ன மெட்டீரியல்? நீ யோசிச்சு பாரு, ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியா இருந்தா அவங்க கிட்ட ஒரு சார் அட்லீஸ்ட் ஒரு 250 ரா மெட்டீரியல் இருக்கும். 250 ரா மெட்டீரியல். டயர் இஸ் ரா மெட்டீரியல், ஸ்டியரிங் இஸ் ரா மெட்டீரியல், டோர் இஸ் ரா மெட்டீரியல், கிளாஸ் இஸ் ரா மெட்டீரியல், நட் இஸ் ரா மெட்டீரியல், போல்ட் இஸ் ரா மெட்டீரியல். புரியுதா? இது மாதிரி 250 டைப் ஆஃப் என்ன மெட்டீரியல் இருக்கும்? ரா மெட்டீரியல் இருக்கும். 250 டைப் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ரெப்ரசென்ட் 100 பீப்புள் இன் அன் கண்ட்ரி. 250 நான் கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் ஆவேன். ஸ்டோர்ஸ் நான் அப்படியே அடக்கி பறிப்பேன். லூசு மாதிரி பேசாத. என்ன பண்ணனா, இந்த ரா மெட்டீரியலை 3 கேட்டகரியா பிரிச்சிரு. 1 ஏ, 2 பி, 3 சி. இதான் ஏ பி சி அனாலிசிஸ். சில ரா மெட்டீரியல் குவான்டிட்டியில ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். குவான்டிட்டியில ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், ஆனா வேல்யூல ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். மேபி அவங்க 30% தான் குவான்டிட்டியில இருப்பாங்க. குவான்டிட்டியில அவங்க 30% இருப்பாங்க, ஆனா வேல்யூல அவங்க 70% இருப்பாங்க. வேல்யூல அவங்க 70%. அதாவது அவங்க மொத்தமா 100 பேர் இருக்காங்கன்னா 30 பேர் எடுத்துன்னு வச்சுக்குவேன். தே ரெப்ரசென்ட் 70% ஆஃப் த வேல்யூ. கிளாரிட்டி? பி கேட்டகரி எப்படின்னா, குவான்டிட்டி எவ்வளவு பர்சன்ட்? 20%. டோட்டல் வேல்யூல எவ்வளவு பர்சன்ட்? 20%. சி கேட்டகரி எடுத்தேன்னா குவான்டிட்டியில 50% இருப்பாங்க, சக்க 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 சக்கான்னு இருப்பாங்க, ஆனா வேல்யூல சார் 20% 10%. ஏன்னா 70 + 20 எவ்வளவு ஆயிடுச்சு? 90 ஆயிடுச்சு. அப்ப குவான்டிட்டி இங்க டோட்டல் போட்டேன்னா 100% வருது பாரு. இங்க எவ்வளவு பர்சன்ட் வருது? 100% வருது. இப்போ டாப் மேனேஜ்மெண்ட் சார் இந்த மாதிரி இருக்கிற சார் குவான்டிட்டி ரொம்ப என்னவா இருக்கும்? கம்மியா இருக்கும், ஆனா வேல்யூ ரொம்ப லைக் டைமண்ட். டைமண்ட் குவான்டிட்டியில கொஞ்சம் தான் இருக்கும், ஆனா அதோட வேல்யூல இதே ஸ்டீல் சார். இதே மாதிரி என்னன்னா, உனக்கு சார் கோல்டு இருக்கா, சில்வர் இருக்கா, இப்படி இருக்கும் சில்வர். நான் 10 கிலோ சில்வர் வச்சிருக்கேன் வச்சுக்கோ, என்னாச்சு? நான் 10 கிலோ கோல்டு வச்சிருக்கேன். எங்க சார் வச்சிருக்கீங்க? கொஸ்டின் மாறுது பாரு. சில்வர் நீ வச்சா என்ன, வைக்கலானா என்ன, இல்ல கரெக்டா இல்லையா சார்? இதே நான் 1000 கிலோ ஸ்டீல் வச்சிருக்கேன். உனக்கு தெரியுமா, நான் வீட்டுல ஸ்டீல் கிளாஸ்ல தான் தண்ணியே குடிக்கிறேன். புரியுது? அப்ப கோல்டு இவ்வளவுதான் இருக்கும். கரெக்ட். நம்ம சம்டைம்ஸ் இந்த காதுல போடுற கம்மலோட திருவு கீழே எங்கேயாவது விழுந்து போனாலே சார் 1 மாசம் தெரியும் வீட்டுல. ஏன்னா அது என்னது? கோல்டு. இதே இது ரோல்டு கோல்டு இல்ல வேற ஏதாவது ஏமாத்துற ஐட்டமா இருந்தா நம்மளே கழட்டி தூக்கி கீழே போட்டுருவோம் நம்ம. கரெக்ட் ரைட். ஒரு செருப்பு போனா டென்ஷன் ஆக வேண்டிய என்ன இல்ல, அவசியம் இல்ல. நீ செருப்பு போனா டென்ஷன் ஆவியா? இல்ல. இதே ஒரு ஆவியா? இதே ஒரு கோல்டு செயின் போனா மெட்டீரியாலிட்டி SA 320. கரெக்ட். மெட்டீரியாலிட்டி கரெக்டா இல்லையா? இப்போ ஒரு செருப்பு 2 செருப்புல ஒரு செருப்பு தொலைஞ்சு போயிடுச்சுன்னா விட்டுரு, பெரிய மேட்டர்ல உனக்கு புதுசு வாங்கிக்கலாம். சார் அதுவே எனக்கு டென்ஷனா இருக்கு சார். இப்ப நான் கோல்டு செயின் போனா பரவாயில்ல சார், செருப்பு போனா போட்டோம் சார், உடனே மாத்தி பேசுறவாரு. எப்படி மாத்தி பேசுறவாரு? பிக் பாஸ்ல கூட இப்படி யாரும் மாத்தி பேசுறது இல்ல. அந்த மாதிரி மாத்தி பேசுற நீ. இதுதான் என்ன அனாலிசிஸ்? ஏபிசி அனாலிசிஸ். பிகாஸ் ஸ்டோர்ல சார் கச்சா முச்சான்னு கண்ட கருமெல்லாம் இருக்கும். எல்லாத்தையும் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் அடங்குவேன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்போ அதை எதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு தெரியணும். காஸ்டிங் 14 சாப்டர் இருக்கும். நான் 14 சாப்டரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன். ஒன்ன கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் ICAI, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போயிடுச்சு. அதுல ஒரு ஏபிசி அனாலிசிஸ் போட்டு எது இம்பார்ட்டன்டோ, அதாவது கம்மியான டைம் சார் அதிகமான மார்க். கரெக்ட்? அந்த மாதிரி நீ படிச்சா மட்டும்தான் ஸ்ட்ராட்டஜி உனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும். சிலதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு வள 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 வளான்னு இருக்கும். மெட்டீரியல் சாப்டரே அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். இவ்வளவு இருக்கு பாரு, 96 பேஜ் வச்சிருக்காங்க ICAI. 5 மார்க் கேட்பாங்களாமா. இந்த சாப்டர் நீ ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தா 3 மாசம் அட்லீஸ்ட் படிச்சிருப்ப நீ. கடைசியில பார்த்தா ஹவு மச் மார்க் ரிக்வயர்டு எக்ஸாம்? 5 மார்க். வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன். டோட்டல் அவைலபிள் டைமே 4 மாசம் தான் படிக்கிறதுக்கு. அப்ப நீ என்ன சார் 5/100 நீ முடிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ இதுதான் ஏபிசி அனாலிசிஸ். ஷால் வி ஸ்டார்ட் த ப்ரொசீடிங்ஸ் மேன்? ஓகே மேன், ஐ எம் ஸ்டார்டிங் வித் லாஸ்டா நம்ம எந்த கொஸ்டின் போட்டோம்? கொஸ்டின் நம்பர் 7 போட்டோம்னு நினைக்கிறேன். வில் பி சால்விங் வெரி குவிக்லி கொஸ்டின் நம்பர் 8 மேன். Be ready with your calculator, then pause the video, then solve the sum. Nothing is there, man. Everything is this is an LKG question. Actually, I am not supposed to explain this question at all. When you see itself, sir, you will understand. But நீ அதை பார்த்து புரிஞ்சிப்பியோங்கிற பயத்தினால நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், வேற எதுவும் இல்லை. From the following details, draw a plan of ABC selective control. Yes, I am not going to do audit 100% of the population. I am going to only do a selective control.
Item number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Item number 1 may be tire. Item number 2 may be glass. Item number 3 may be nut. Item number 4 may be bolt. Like that. Okay வா? ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ஒரு 12 ரா மெட்டீரியல் இருக்கலாம்ல, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா கார்னு கூப்பிடுவோம் நம்ம. அதுக்கு முன்னாடி சேர்க்காம தனித்தனியா வச்சா ரா மெட்டீரியல் கூப்பிடுவோம் நம்ம. எவ்வளவு யூனிட்ஸ் இருக்காமா? 7000 யூனிட்ஸ். ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ? 5. சார் இங்க 24,000 at the rate of 1,500 at the rate of 600 at the rate of 38,000 at the rate of 40,000 at the rate of 60,000 at the rate of 3,000 at the rate of 300 at the rate of 29,000 at the rate of 11,500 at the rate of 4,100 at the rate of. So item அப்படியே 12 வரைக்கும் அப்படியே எழுத வேண்டியதுதான். 1 to 12. ஓகே, டோட்டல்லாம் போட்டுறது ஐட்டத்துக்கு. அது நம்பர் காலம் தான். ரைட். யூனிட் காலம் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா? கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா? எஸ் சார். கால்குலேட்டட் சார், கால்குலேட்டட். யூனிட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணு. 7,000 பிளஸ் 24,000 பிளஸ் 1,500 பிளஸ் 600 பிளஸ் 38,000 பிளஸ் 40,000 பிளஸ் 60,000 பிளஸ் 3,000 பிளஸ் 300 பிளஸ் 29,000 பிளஸ் 11,500 பிளஸ் 4,100 comes to. So 2,19,000 number of units are there inside the store. புரியுதா? That's what total they have given. 2,19,000. Comfortable அப்பா? Calculator பா, ஒன்னும் இல்லப்பா, எல்கேஜி கணக்குப்பா. 7,000 divided by 2,19,000 into 100 comes to 3.196%, 1963%. என்னப்பா இதோட இன்டர்பிரேஷன்? டோட்டல் ரா மெட்டீரியல் யூனிட்ஸ்ல 3 something man, 3 approx 3+% நான் டயர் வச்சிருக்கேன். புரியுதா? குவாண்டிட்டி வைஸ். இப்போ நான் என்ன பார்க்கறேன்னா வேல்யூ பார்க்கல, என்ன பார்க்கறேன்? குவாண்டிட்டியை பார்க்கறேன். Calculator next one. 24,000 divided by 2,19,000 comes to 10.9589. What is interpretation of this pa? Total 2,90,000 unitsல 10% second raw material வச்சிருக்கேன். கம்ஃபர்டபிளா? அப்படி போடு, கால்குலேட்டர் போடு. மூணாவது பார்த்து சொல்லு. 1,500 divided by 2,90,000 into 100 comes to 0.689. இப்படி இண்டிவிஜுவலா ஒரு ரா மெட்டீரியல் நீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்ன யூனிட் கண்டுபிடிச்சேனா, டோட்டல் யூனிட்ஸ் கண்டுபிடிச்சேனா, யூ வில் கெட் 100%. இதை புரிஞ்சுக்கிறேன்? அப்ரிஷியேட் பண்றேன். சூப்பர், ஃபேண்டாஸ்டிக் டு தி கோர். சார் நெக்ஸ்ட் ஒன், யூனிட் காஸ்ட் क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையா? क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்காங்க. டேபிள் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட், அவ்வளவுதான். சொல்லு, பார்த்து சொல்லு. 5 3 10 22 1.5 0.5 0.2 3.5 8 0.4 7.1 6.2. Can I multiply the value? How you will multiply the value? Number of units into cost per unit. Number of units into first raw material. How many unit you are having? What's the cost per unit? Comes to 35,000. So value wise, first raw material comprised of 35,000. Second, how much raw material you are keeping? Into value 3 comes to. So like this I have to multiply. And what I am supposed to do? Total 3,55,770 raw material I am carrying. புரியுதா இல்லையா? அப்ப இத்தனை நேரம் நான் என்ன அப்ரோச் பார்த்தேன்னா யூனிட் அப்ரோச்ச பார்த்தேன். இப்ப நான் என்ன பார்க்கறேன்னா வேல்யூ அப்ரோச்ச. இப்ப நான் வேல்யூக்கு பர்சன்டேஜ் போடுறேன். வேல்யூக்கு எப்படி பர்சன்டேஜ் போடுவேன்? 35,000 divided by 3,55,770 into 100 comes to 9.83. அப்ப 100 ரூபாய் எனக்கு டோட்டல் ரா மெட்டீரியல் இருக்குன்னா 9 ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியலோட காஸ்ட். ஹலோ, செகண்ட் ஒன் 72,000 divided by 3,55,770 into 100 னா 20%. ஓ மை காட். அப்ப 100 ரூபாய் எனக்கு ரா மெட்டீரியல் வேல்யூ இருக்குன்னா 20 ரூபாய் இந்த ரா மெட்டீரியல். நல்லா கவனிக்க வேண்டிய ரா மெட்டீரியல். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? நெக்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியல் பாரு. 15,000 divided by 3,55,770 into 100 comes to 4.21. சீ, ஏன்னா எனக்கு 100 ரூபாய் ரா மெட்டீரியல் வேல்யூனா இந்த ரா மெட்டீரியல் எவ்வளவுதான் இருக்கு? 4 ரூபாய் தான் இருக்கு. 4% தான் இருக்கு. அப்படின்னா ஏல போடுவியா, பில போடுவியா, சில போடுவியா? சி, ஓடிப்போம். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இதான் ஏபிசி அனாலிசிஸ். இத பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன பண்ணணும்னா, சார் வேல்யூ வேஸ்ட். இப்ப இந்த ஆன்சர் யூஸ் பண்ணிக்கோ. வேல்யூ வேஸ்ட் பாரு, பர்சன்டேஜ் பாரு. எதோட பர்சன்டேஜ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பாரு. 9.8 20 4 3 16 5 3 2 0.3 22 7.1. rank the product 22. So total value ஓட 22% raw material number 11 சார் கான்ஸ்டிடியூட் பண்றான். தூக்குடா செல்லா குட்டியே. அவன 100% கண்ட்ரோல் வைடா.
அவன் இஷ்யூ பண்றது, பர்ச்சேஸ் பண்றது, கன்சியூம் பண்றது, ரிட்டர்ன் பண்றது, இது எல்லாமே ப்ராப்பர் என்னவா இருக்கணும்னா ஹை ஆத்தரைசேஷனோட இருக்கணும். அது சிஇஓ இந்த ஹவுஸ் அவங்களோட சார் பர்மிஷனோட இருக்கணும். ஏன்னா திஸ் கான்ஸ்டிடியூட் 22%. ஹலோ சார், உடனே சார் இவன் ரெண்டாவது ராமெட்ல நான் இழிச்சு வாயினா, நானும் எத்தனை பர்சன்ட் இருக்கேன்? 20%. தூக்குடா, நான் செல்லா கூட்டிய தூக்குடா, அவனையும் தூக்குடா. வேற சார் நான் 16% இருக்கேன் சார். புரியுதா? ரேங்க் கூட இதே மாதிரி. அடுத்த நெக்ஸ்ட் 4. ஹலோ, இப்ப நீ என்ன பண்ணணும்னா 1 2 3 4 எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல குரூப் பண்ணி எடுத்துட்டு வரணும். அவன் எல்லாத்தையும் ஏ கேட்டகரின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அவங்க டோட்டல் ரா மெட்டீரியல் வேல்யூவோட 50% வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவாங்க. ரைட்டு? பேசிஸ் ஃபார் வாட் கண்ட்ரோல்? செலக்டிவ் கண்ட்ரோல். தெளிவா கேட்டுக்குமா? வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு நாளைக்கு வந்து எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணாத. அஸ்யூம்டு. இது அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்கான்னா அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம். இப்படிதான் நாங்க வேல்யூ என்ன பண்றோம்னா பிரிக்கிறோம். 50,000 above எல்லாமே என்ன ஐட்டம்? ஏ ஐட்டம். வேல்யூ வைஸ் 50,000 and above. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் 15,000 to என்ன ஐட்டம்? பி ஐட்டம். சார் பிலோ 15,000 எல்லாமே சி ஐட்டம். இது வந்து ஏ பி சி அனாலிசிஸ். அதனால ஏ பி சி. நீ சார் XYZ ஐட்டம் போட மார்க் வராது. ஏன்னா இது என்ன அனாலிசிஸ்னா ஏபிசி அனாலிசிஸ். அது கூட இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றேன். வேற எதுவும் இல்லை. ஏ ஐட்டம், பி ஐட்டம், சி ஐட்டம். கம்ஃபர்டபிள்? இப்போ on the basis a plan of ABC selective control is given below. நேரா rank number 1 யார் வாங்கியிருக்கா பாரு? 11th item. கரெக்ட்? அதான் 11th item number 11. அவங்களோட percentage of units எவ்வளவு வருது? இங்க போய் பாரு 11th ஐட்டத்துல பர்சன்ட் 5.2512. சார் அப்ப பார்த்தேன்னா டைமண்ட் மாதிரி இருக்கு. 100 யூனிட்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்குன்னா 5 யூனிட் தான் டைமண்ட் வருது. ஆனா அதோட காஸ்ட் 81,000 வருது. 81,000 50,000 மேல இருக்கு. 50,000 மேல இருக்கு. அதான் கிரைட்டீரியா. கம்ஃபர்டபிளா? யாருக்குன்னா இந்த கம்பெனிக்கு. கம்பெனி மாறினா இந்த கிரைட்டீரியா என்ன ஆயிடும்? மாறிடும். அவங்களோட டோட்டல் காஸ்ட்ல 22.95. அப்போ குவான்டிட்டி வைஸ் கம்மியா இருக்கு, வேல்யூ வைஸ் அதிகமா இருக்கு. இவன் கேட்டகரி ஏ, இவன் நம்ம செல்லா குட்டி. கம்ஃபர்டபிள்? வேற யாரு இங்க வேல்யூ வைஸ்ல 50,000 மேல இருக்கா? யாருமே இங்க இல்ல. மேல யாரா இருக்காங்களா? இருக்காங்க. ரேங்க் நம்பர் 2 72,000. செல்லா குட்டி தூக்குறியா? நேர தூக்கி இங்க எழுதி லிஸ்ட் ஒரு டேபிள் போட்டு ரேங்க் நம்பர் 2. சார் ஐட்டம் எவ்வளோ? ஐட்டம் நம்பர் 2 எவ்வளோ சார் டோட்டல் காஸ்ட்? 10.9589. ஒண்ணு இல்ல சார், இது பார்த்து எழுதிருக்கானே தான் சார் பர்சன்டேஜ். யூனிட் பர்சன்டேஜ். அப்ப 100 யூனிட்ஸ் வச்சிருக்கேன்னா 10 யூனிட் இது வருது. ஓகே, வேல்யூல 20.2378. என்னப்பா? அண்ட் வேல்யூ அமௌண்ட் ஆல்சோ எவ்வளவு வருதுன்னா 72,000 வருது. 50,000க்கு அதிகமா இருக்கு. அதனால தான் அது ஏ கேட்டகரியில வந்துச்சு. இல்லைன்னா ஏ கேட்டகரியில வராது. ஐயா புரியுதுங்களாங்க ஐயா? நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், வேற யாராவது 50,000 மேல இருக்காங்களா? இருக்காங்களே, இங்க இருக்காங்களே. ரேங்க் நம்பர் 3 இருக்காங்களே. இவங்களும் எந்த கேட்டகரியில தான் போடும்? 17.35 16.02. 17.35 16.02. டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் 57,000. கம்ஃபர்டபிள்? இப்ப நீ பார்த்தேனா 3 ஐட்டம் இங்க பாரு. மொத்தமா ஸ்டோர்ல 12 ஐட்டம் இருக்கு. 12 ஐட்டத்துக்குள்ள இதெல்லாம் பாரு 11,500 ஐட்டம் இருக்கு. இப்ப நட்டு இருக்குன்னா 11,500 நட்டு இருக்கு. நீ இப்ப சிஇஓ இந்த கம்பெனி இருந்தா டெய்லி காலை போய் நட்டா வந்து நோண்டிட்டு இருப்பியா? இல்ல சார். சார் டோட்டல் 12 ஐட்டத்துல எத்தனை ஐட்டத்தை பாரு? 3 ஐட்டத்தை பாரு. அப்ப 100 ஐட்டம் இருக்குன்னா அது 33 ஐட்டம் தான் கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணுது. ஆனா வேல்யூ வைஸ் பாரு 60% கவர் பண்ணிட்ட நீ. அப்பா, அப்படின்னா 100 ரூபாய் வேல்யூனா 60 ரூபாய் 100% கண்ட்ரோல். தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் என்ன கேட்டகரி. அடுத்தது 15,000 to, இப்ப நான் வேல்யூ பேஸ் நான் பார்த்துட்டு வரேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 15,000 to 50,000. இது எந்த கேட்டகரி? பி கேட்டகரி. இது ஏ கேட்டகரி. இது 15 பி கேட்டகரி. 13,200 சி கேட்டகரி. 57 ஏ கேட்டகரி. 20 பி கேட்டகரி. புரியுதா? 12 சி கேட்டகரி. 10,500 சி. 2,400 சி. 11,600 சி. 81 ஏ. 25 பி. தட்ஸ் இட். அப்படியே எடுத்து கீழே டேபிளர் ஃபார்மா போட வேண்டியதான். ஏ எல்லாம் எடுத்து போட்டு இப்ப ஏ எவ்வளவு ஏ வந்திருக்குன்னு பாரு சார். மேல சார் திஸ் இஸ் ஏ சார் 72,000. கம்ஃபர்டபிளா? திஸ் இஸ் ஏ 57,000. கம்ஃபர்டபிளா? திஸ் இஸ் ஏ 81,650. கம்ஃபர்டபிளா? தட்ஸ் இட். 3 பேர் தான் வந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாரு சார். இங்க பி எத்தனை பேர் நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம்? 1 2 3 4 பேர் பி குரூப்ல இருக்காங்க. 1 2 3 4. ரேங்க் வேணா பாரு 4 5 6 7. ஓகேவா? இவங்களுக்கு என்ன ரேங்க் பாரு சார்? பி கேட்டகரியில 4. இவங்களுக்கு 7 இருக்காங்க இல்லையா? எஸ் சார். 6 இருக்காங்க இல்லையா?
தென் என்ன சார் பியில் வந்து 5 4 5 6 7 மிச்சம் எல்லா கரும கன்றாவியும் சி கேட்டகரி. அந்த சி கேட்டகரியோட பாரு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் பார்த்தேன்னா இங்க இல்லை, டோட்டல் இங்க இருக்குதா, டோட்டல் சி, சாரி சார், டோட்டல் 42, அதாவது 100 யூனிட் நீ வச்சிருக்கேன்னா சி வந்து 42 யூனிட் வருது. அதோட வேல்யூ 13% வருது. அப்ப யூனிட்ல அது என்னவா இருக்கு, அதிகமா இருக்கு. ஆனா வேல்யூல சி புட் இட் ஆன் டஸ்ட்பின். டஸ்ட்பின்னா இன்வென்டரி கொளுத்திடாத, அதுல பெருசா நீ கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. அதுல ஏதாவது ஷார்டேஜோ நார்மல் லாஸோ அப்நார்மல் லாஸோ ஃபயரோ கியரோ வரக்கூடாது. ரைட் சார். மிச்செல்லாம் என்ன ஆகலாம்னா வரலாம். ஸோ கிராண்ட் டோட்டல் 100 எப்பவுமே வரணும். 12 ஐட்டம் டோட்டல் மேட்ச் ஆகணும். இதுதான் டோட்டல் வேல்யூ 3,55,770. அது இங்கேயே வந்துச்சு. ஆர் யூ ஆல் ரிலீவ் வித் மீ? எஸ் சார். 3,55,770 and 100. அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஏபிசி அனாலிசிஸ் சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்டினியூட்டி இன் ப்ரொடக்ஷன். ப்ரொடக்ஷனுக்கு கண்டினியூட்டி இருக்குமாமா. லோவர் என்ன காஸ்ட், லெஸ் அட்டென்ஷன் ரிக்வயர்ட். யாருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற சி கேட்டகரி. சிஸ்டமேட்டிக் ஒர்க்கிங், பக்காவா உனக்கு ஒர்க் பண்ணலாம். இது தியரி பார்ட் தேவையில்லை சார், நீ ப்ராப்ளம் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா போதும். ஐயா கம்ஃபர்டபுளா, ஜாலியா, தட்ஸ் இட். அவங்களே அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம கிட்ட கேட்டகரி மட்டும் பிரிக்க சொல்லியிருக்காங்க. முன்னாடி கொஸ்டின்ல நம்மளே எல்லாமே பண்ணோம் பாரு. A factory uses 4,000 variety of inventory. ஒப்பா 4,000 variety of inventory. நம்ம ஒரு இன்வென்ட்ரி மேனேஜ் பண்ணவே நம்ம முக்குவோம் 4000 இன்வென்ட்ரி. In terms of inventory holding and inventory usage, the following information is compiled. Number of variety of inventory இங்க வர 3,875. சார் எவ்வளவு பர்சன்ட் வருது? ஒப்பா percentage of the inventory holding எவ்வளவு பர்சன்ட்? percentage of the inventory usage in end product எவ்வளவு பர்சன்ட்? அதாவது finish goodsல நான் இந்த இன்வென்ட்ரி 5% தான் என்ன பண்றேன், யூஸ் பண்றேன். புரியுதா? அப்ரிஷியேட் பண்றியா? ஆனா 110 இன்வென்ட்ரி சார் பர்சன்டேஜ்ல 2.75 தான் இருக்கு. அதை நான் 30% ஹோல்டு பண்றேன் ஆவரேஜா. ஆனா எத்தனை பர்சன்ட் ஹோல்டு பண்றேன்? 10% யூஸ் பண்றேன் finish goodsல. ஆனா இந்த மேட்டர் இருக்கு பாரு, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வெரைட்டி 15 வெரைட்டி. அது வந்து நாட் ஈவன் 1% கூட டோட்டல் பர்சன்ட்ல வரல. 50% ஹோல்டு பண்றேன். ஆனா 85% அதுதான் ஃபினிஷ் குட்ஸா மாறுது. அப்ப ஃபினிஷ் குட்ஸ் பார்த்தேன்னா சார் 85% இந்த கேட்டகரி தான் வருது. அப்ப நீ யார அதிகமா கவனிப்ப? 15 யூனிட்ஸ் அதிகமா. கிளாசிஃபை த ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி ஆஸ் பர் ஏபிசி அனாலிசிஸ் வித் என்ன தியரி கொடுத்து சாவடிச்சிருக்கான் பாரு. பாரு நம்பர் 1 கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ஐட்டம் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி ஆஸ் பர் என்ன அனாலிசிஸ். 15 number of variety of inventory should be classified as என்ன category because the following reason. Number 1 constitute 0.375% of the total number of variety of inventory handled by source of the factory which is minimum as per the given classification in the table. So this is like diamond. ஏன்னா total number of unitsல diamond ஓட வேல்யூ ரொம்ப என்னவா இருக்கு, கம்மியா இருக்கு. 50% of the total usage of value of inventory holding which is maximum according to the table, given table. இதுதான் நான் அதிகமா யூஸ் பண்றேன் 50% of value holding நான் வந்து அதிகமா என்ன சார் 50% and highest in consumption about 85% of the என்ன usage இந்த என்ன ப்ராடக்ட் எண்ட் ப்ராடக்ட். அப்ப இந்த மூணு காரணத்தினால, இந்த மூணு காரணம் நானா கண்டுபிடிக்கல, கொஸ்டின்ல கொடுத்ததுதான், அது இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருக்கேன். இந்த காரணத்தினால இந்த 15 யூனிட்ஸ் நீ என்ன கேட்டகரின்னு கூப்பிடணும், ஏ கேட்டகரின்னு கூப்பிடணும். கம்ஃபர்டபிள்? Now 110 number of variety of inventory should be classified as என்ன category because of the என்ன reason, following reason constitute 2.75% of the total number of the variety of inventory item handled by source of what. டோட்டல்ல 2.75% யார் ஹோல்ட் பண்றா? என்ன இருக்கு? 110 நம்பர்ஸ் இருக்கு, டோட்டல் 2.75 இருக்கு. require moderate investment of about 30% of the total use value of the inventory holding average cost. இங்க எவ்வளவு பர்சன்ட் வருதுன்னா 50% of the total usage வருதா. இங்க மாடரேட்டா இருக்கு, எவ்வளவு பர்சன்ட்? மாடரேட் இன் கன்சம்ஷன் about 10% of the inventory usage in என்ன ப்ராடக்ட். அதனால this is A category and this is B category. remaining கட்டாயமா C category 3875 number of variety of inventory items should be classified as what category because of the following reason. Number 1
constitute 96.875 of the total variety of inventory item handled by the stores of the factory. இப்ப 100 யூனிட் நீ ஹேண்டில் பண்றனா இல்ல 96% குப்பை இன்வென்டரியா இருக்கு. புரியுதா? require about 20% of the total use value of inventory என்னது holding. மொத்தமா இன்வென்டரி ஹோல்ட் பண்றதுல 20% தான் நான் யூஸே பண்றேன். அண்ட் ஃபைனல் குட்ஸ் ஃபினிஷ் குட்ஸ் பார்த்தேனா எத்தனை பர்சன்ட்? minimum inventory consumption, that is about 5% of the inventory usage in the end product. This is what enna analysis. Comfortable? Sir, ABC analysis. These are the various analysis we will be doing in an inventory. The pathko number 1 ABC analysis on the basis of value and what of inventory. Value வச்சு தான் first question போட்டோம், frequency வச்சு தான் second question போட்டோம். வேல்யூ வச்சுனா சம்டைம்ஸ் யூனிட்ஸ்ல ரொம்ப என்னவா இருக்கும்னா அதிகமா இருக்கும், வேல்யூல ரொம்ப டோன்ட் கிவ் சோ மச் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு சச் கிளாஸ் ஆஃப் இன்வென்டரி. ரெண்டாவது கேட்டகரி ஆஃப் இன்வென்டரி நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ்ல ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், அதோட வேல்யூ ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். சார் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ்ல கம்மியா இருக்கும் வேல்யூ அதிகமா இருக்கும், எக்ஸாம்பிள் டைமண்ட். சார் யூனிட்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஆனா வேல்யூ ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், புண்ணாக்கு. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், செகண்ட் அனாலிசிஸ் இஸ் எஃப்எஸ்என் அனாலிசிஸ். என்னது? ஃபாஸ்ட், ஸ்லோ அண்ட் நான் மூவிங் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் த இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ. வி ஆல்ரெடி டன். இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ படிச்சே இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வென்டரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஒரு பர்டிகுலர் ரா மெட்டீரியல் 5 டைம்ஸ், இன்னொரு ரா மெட்டீரியலுக்கு 10 டைம்ஸ், இன்னொரு ரா மெட்டீரியலுக்கு என்ன டைம்? 0 டைம். 0 டைம். இப்போ 10 டைம்ஸ் இருக்குன்னா அது ஃபாஸ்ட் மூவிங்னு மீனிங். ஏன்னா டக்கு டக்குன்னு சுத்துது, வருது கன்சியூம் ஆகுது, வருது கன்சியூம் ஆகுது, வருது கன்சியூம் ஆகுது. அப்படி ஒரு வருஷத்துல 10 வாட்டி நடக்குதுன்னா கன்சம்ஷன் டர்ன் ஓவர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கா? எஸ் சார். சார் இங்க பாரு சார், 5 வாட்டி நடக்குதுன்னா அது என்ன மூவிங்? ஸ்லோ மூவிங் as compared to the second raw material. என்னப்பா கிளாரிட்டி இருக்காப்பா? ஸ்லோ மூவிங் as compared to the second raw material. 0 டைம் தான்னா அது என்னவே ஆவல, மூவே ஆவல, அதான் என்ன மூவிங்? நான் மூவிங். இதை பேஸ் பண்ணி தான் சார் ஜிங்கிள் பெல் ஜிங்கிள் பெல் ஜிங்கிள் இந்தரிங். எப்போ? டிசம்பரா? கிறிஸ்மஸா? ஹாப்பி நியூ இயர் ஹாப்பி நியூ இயர் வந்ததே. அதுக்கெல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் போடுறாங்க பார்த்தியா கடையில், இதை பேஸ் பண்ணி தான் போடுவாங்க. ஃபாஸ்ட் மூவிங்க யாரும் டிஸ்கவுண்ட் போட மாட்டாங்க. நான் மூவிங் ஏதாவது இருக்குன்னா யாருக்குமே தேவையில்லை, அந்த வருஷம் எவனுமே வாங்கி சார் அந்த ட்ரெஸ்ஸே போடலைன்னா 20% டிஸ்கவுண்ட், 30% டிஸ்கவுண்ட், ஸ்டாக் கிளியரன்ஸ் 90% டிஸ்கவுண்ட். ஏன்? அது 90% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா இடங்காலி ஆகும், இடங்காலியானதான் அங்க ஃபாஸ்ட் மூவிங் வைக்க முடியும். புரியுதா இல்லையா? நீ என்ன நினைச்ச? நீ நல்ல ட்ரெஸ் போடணும் ஆசையில் கொடுக்குறான்னு நினைச்சியா? இல்ல, அது எஃப்எஸ்என் அனாலிசிஸ்ல கொடுக்குறாங்க. ஃபாஸ்ட், ஸ்லோ, நான் மூவிங். எந்த ப்ராடக்ட் உனக்கு 80% இருக்கோ அதோட ட்ரெண்ட் முடிஞ்சிச்சுன்னு மீனிங். அது உன் தலையில வச்சு கட்டுறான். கட்டும்போது நீ வாங்குவியா? இல்ல, அதுக்கு சார் ஒரு 50%, 40%, 80% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம். இதுக்கு தான் நம்ம ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறோம். நேத்தே கண்டுபிடிச்சிட்டோம், which is nothing but raw material consumed divided by average stock of raw material. Clarity? இத டைம்ஸ்ல சொல்றதா இருந்தா சிலவங்க அப்படி சொன்னா புரியாது, டேஸ்ல தான் சொல்லணும். அதான் raw material holding period, which is nothing but 365 divided by inventory turnover ratio, stock turnover ratio, inventory turnover ratio. Comfortable? Next one sir. இப்போ next way of classifying the inventory, either ABC analysis பண்ணலாம், இல்லனா எஃப்எஸ்என் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம், இல்ல விஇடி அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். வைட்டல், எசென்ஷியல் அண்ட் டிசைரபிள். சார் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த வாட்? இன்வென்டரி. இப்போ நீயே யோசிப்பாரு, உனக்கு மேக்கப் செட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? இல்ல உனக்கு உன்னோட தான் இப்போ கிளாஸ் இருக்கும். இப்போ நான் வந்து ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்கேன், கரெக்ட்? நீ எனக்கு சொல்லு, அது வைட்டலா இல்ல எசென்ஷியலா இல்ல டிசைரபிளா? எசென்ஷியல், எசென்ஷியல் இல்ல வைட்டல்? வைட்டலா, எசென்ஷியலா, டிசைரபிளா? வைட்டல்னா என்ன தெரியலையா சார்? அதான் சார் பிரச்சனை. இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வைட்டல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், கரெக்ட் சார்? நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், வைட்டல் ஐட்டம்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் as vital when is unavailability can interpret the என்ன process. அது இல்லைன்னா உன்னால என்னவே பண்ண முடியாதுன்னா ப்ரொடக்ஷன். தோசை மாவு இல்லைன்னா தோசையே ஊத்த முடியாது. புரியுதா இல்லையா? சார் உப்பு இருக்கு சார், தோசை மாவு மட்டும் இல்லை சார். அப்போ நீ தோசை சுடும்போது தோசை மாவிஸ் வைட்டல் and cause a what loss? Item under this category are strictly controlled by setting reorder level.
பக்கா ரீஆர்டர் லெவலா இருக்கும். புரியுதா? மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் மேக்ஸிமம் டீடைம் வந்த உடனே என்ன போட்டுருவாங்க, ஆர்டர் போட்டுருவாங்க. ஏன்னா அது மட்டும் என்னாச்சுன்னா ஸ்டாக் அவுட் ஆச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷனே அடி வாங்கிரும். எக்ஸ்ட்ரா சேல் இல்ல. இதான் என்னது வைட்டல். அறிவுறுத்தல் வித் மீ. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னது? ஐட்டம்ஸ் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி ஆர் எசென்ஷியல் பட் நாட் வைட்டல். உப்பு எசென்ஷியல் தான். சொர்ணம் இருக்குல்ல, உப்பு போட்டு தானே சாப்பிடுற அப்படி கேள்விப்பட்டிருப்பேன். ஆனா உப்பு இல்லைன்னா கூட தோசை சொல்லலாம். அறிவுறுத்தல் வித் மீ. அப்ப என்னன்னா எசென்ஷியல் தான், ஆனா என்ன கிடையாது, வைட்டல் கிடையாது. The unavailability may cause substandardization and loss of efficiency in the என்ன ப்ராசஸ். ப்ரொடக்ஷனே நடக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது, ஆனா அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்காது தோசை. ஓகே ரைட்டு, அப்போதைக்கு ரொம்ப பசிக்குது, வேற எதுவும் கிடைக்கல, உப்பு போடாம கூட ஒரு தோசை சாப்பிடலாம் உயிர் வாழ்றதுக்காக. ஐட்டம்ஸ் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி ரிவ்யூ பீரியாடிக்கலி அண்ட் கெட் த என்ன ப்ரையாரிட்டி. வீட்டில் அம்மா உப்பு இருக்கா இல்லையான்னு எப்பவும் முதல்ல பார்க்க மாட்டாங்க, தோசை மாவு இருக்கா இல்லையான்னு தான் பார்ப்பாங்க. அப்போ நம்பர் 1 வைட்டல், நம்பர் 2 என்னது எசென்ஷியல், மூணாவது டிசைரபிள். ஐட்டம்ஸ் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி ஆர் என்ன இன் நேச்சர். unavailability does not cause any production or efficiency loss. ஹலோ சார், மல்லி இருக்கா சார், இல்ல வந்து என்ன சார் கருவேப்பிலை இருக்கா, எல்லாம் முடிச்சுட்டு மேல இப்படி தூவறதுக்காக போட்டா நல்லா இருக்கும், போடலைனாலும் பரவாயில்ல. இதுதான் என்னன்னு சொல்றேன்னா டிசைர். ஆசையா இருக்கு எனக்கு, இருந்தா ஓகே, இல்லைனாலும் ஓகே. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? இதான் விஇடி அனாலிசிஸ். நம்பர் 1 யாரு? வைட்டல். இல்லைன்னா என்னவே எஃபெக்ட் ஆயிடும், ப்ரொடக்ஷனே எஃபெக்ட் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், அதுவும் தேவைதான், ஆனா ப்ரொடக்ஷன் நிக்காது, அது இருந்திருந்தா ப்ரொடக்ஷன் இன்னும் எஃபெக்டிவா போயிருந்திருக்கும். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? டிசைரபிள்னா எனக்கு ஆசையா இருக்கு, அது இருந்தாலும் ஓகே, இல்லைனாலும் ஓகே, அதனால எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் லாஸ் எல்லாம் வராது, எஃபிஷியன்சியும் எனக்கு கம்மியாகாது. உனக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுக்கிறியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், ஹை, மீடியம் அண்ட் லோ on the basis of price of item of the inventory. சிலதோட பிரைஸ் ரொம்ப ஹையா இருக்கும், சிலதோட பிரைஸ் மீடியமா இருக்கும், சிலதோட பிரைஸ் என்னவா இருக்கும். இந்த 4 பேசிஸ்ல தான் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் செட் பண்ணுவாங்க. 4மே ஒருத்தன் பண்ண மாட்டான், அவனுக்கு தேவைப்பட்டது பண்ணுவான். சிலவங்க ஏபிசி அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க, சிலவங்க எஃப்எஸ்என் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க, சிலவங்க விஇடி அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க, சிலவங்க HML அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. வாட் இஸ் HML? ஹை, மீடியம் அண்ட் லோ. திஸ் இஸ் பியூர்லி a theory area. In that only ABC area we are having two sums we have done, my dear lovable students. Are you really with me? If you see the chapter material costing, you know it comprises of 7 topics. Once you complete 7 topics, my dear lovable students, you are through with the material. In that, sir, we have done with the landed cost, 2 illustration, EOQ, root of 2AB divided by C, various stock level, and concept of N out, stock out. That means you are not keeping the safety stock. Now ABC analysis. It is actually only one of the analysis. ABC analysis is there. Then number 2, FSN analysis is there. That is fast moving, slow moving, non-moving. Then VED analysis. V stands for vital, essential, desirable. Those are you really with me? And HML, high value, medium value, low value. In these 3, we does not have a problem. We are problem only from the ABC analysis. Comfortable? Once we remove this bracket also, we are done with the chapter, which is valuation. You take a break of 10 minutes, 12 minutes, man. 2 questions you are supposed to solve. Sir, 2 questions you are supposed to solve. Once you solve that 2 questions, come back, my dear lovable students. We'll be talking about the, sir, issue valuation, which comprises of, sir, FIFO method, LIFO method, weighted average method. All those things we will be having a discussion, and we'll be close this chapter, sir, by today itself. Comfortable? I'll be solving actually last question number 11 solved. You please check and say question 11 solved. I have to solve question number 12, man. Immediately I will solve question number 13 and question number 14. 3 question is in the bucket to solve. Comfortable? And all 3 questions, sir, trust me, you will feel so much comfortable because already all the 3 questions you have studied in CA foundation, or at least it was there in CA foundation. Adhe area da nama rediscuss panna porom. Othukira? So take a 15 minutes time and quickly have a, sir, workout and come back. I'm waiting for you. Yes, sir. I believe that you have done the ABC analysis question solve pannீங்கன்னு நினைக்கிறேன். We'll be doing one decision making question, book back question, then we will move into the issue valuation. The complete gardener is deciding on the economic order quantity for 2 brand of lawn fertilizer, Super Grow and Nature's Own. This is a past examination question. The following information is collected.
This is a fertilizer. There are two fertilizer are there. Super Grow and Nature Own. Annual demand 2000 bag and 1280 bag. Basically A given. Relevant ordering cost per purchase order 1200 and 1400. ஒரு ஆர்டருக்கு பையிங் காஸ்ட் ஆர் ஆர்டரிங் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. annual relevant carrying cost per bag, that is per unit per annum 480 and 560. Compute EOQ for the super grow and nature one. இதுக்கு மேல straight forward question கேட்க முடியாது EOQ ல. எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கு. ஜஸ்ட் நம்ம போட்ட ஆன்சர் நம்ம போட்டோம்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துரும். Shall we? Yes sir, very easy man. You also solve along with me. Then there is no need to again try that question. Immediately after this question, we can move into the stock valuation. Sir, economic order quantity. If two raw material are there, you can put two column. One is raw material 1 and raw material 2. You can write the name itself, Super Grow and Nature's Own in exam. Super Grow and Nature's Own. First one, always go with the formula annual demand. Annual demand, which is given in the question. 2000 bags and 1280 bags. Comfortable? Then number 2 is the ordering cost or buying cost per order. Ordering cost or buying cost per order. 480 and 560 illa 1200 1400 1200 and 1400. Shall we write? 1200 and 1400. Both are in rupees man. Next one, carrying cost per unit per annum. 480 and 560. 480 and 560. Comfortable? So EOQ is equal to root of 2AB divided by C, which is nothing but root of 2 into 2000 into 1200 divided by 480. And here root of 2 into 1280 into 1400 divided by 560. Comfortable? So the answer, economic order quantity is equal to 2 into 2000 into 1200 divided by 480. Adoda root potena, how much bag? 100 bags. So they are saying that every time you order 100 bag for the first raw material. 2 into 1280 into 1400 divided by 560. Root potena 80 bags. So they are saying that every time, sir, you buy 80 bags. Comfortable, my dear lovable students? Fantastic to the core. That's the first answer, man. 100 bags and 80 bags. 100 bags and 80 bags. Are you getting good grip over EOQ? For the EOQ, what is the sum of the total annual relevant ordering cost and total annual relevant carrying cost for Super Grow and Nature's Own? So we have to calculate the, sir, what cost and what cost? Ordering cost and carrying cost for both the raw material. Same type of, sir, working you can follow. You can add like that. First raw material name is Super Grow. Second one, Nature's Own. The first one, sir, first you have to calculate annual demand. First you write annual demand. The first data, annual demand, which is given in the question as 2000 bags and 1280 bags. 1280 bags. Just now you calculated EOQ 100 bags and 80 bags. Can you, is it possible to find out number of order? Yes sir. Then you calculate number of orders, which is nothing but 1 by 2, which is 2000 divided by 100 comes to 20 orders, and 1280 divided by 80 comes to 16 orders. Comfortable? The fourth data is ordering cost per order. Sir, buying cost per order. Or order buying cost given in the question as 1200 and 1200 and 1400. Comfortable? So now I will be getting the total ordering cost. Total ordering cost, which is nothing but 20 into 1200 comes to 24,000, and here 16 into 1400 comes to 22,004. Actually this answer will only be there for the total what cost also, carrying cost also, because I am calculating for the EOQ only. Correct? The sixth data, man,
Sixth data, sir, this is total ordering cost. Now, average inventory is equal to half of EOQ. Is equal to half of EOQ. How many units first? 100 bags. Adoda half na 50 bag. 80 bag or half na 40 bag. This only I will carry, correct? Into carrying cost per unit per annum. They have given that 480 and 560. Getting it? I'm extending my answer to the next page. You also do whatever you want. Sir, then total carrying cost per annum. Total carrying cost per unit per annum. Total per annum. 50 into 480 comes to 24,000. Is it exactly matching? Yes, sir. It should match. Then 40 into 560 comes to 22,400. Is it exactly matching? That means, my dear lovable students, at EOQ, your what will be equal to what? So, the total relevant cost will be, sir, ordering cost plus carrying cost. Ordering cost plus carrying cost, which come to 24,000 plus 24,000 comes to 48,000. 48,000. Comfortable? Next one, sir. 22,400 plus 22,400 comes to 44,800. 44,800. Getting it? That's it. Second part of the question also done. So they want for the EOQ, what is the sum of the total annual relevant ordering cost and total annual relevant carrying cost for Super Grow and Nature Zone? We separately calculated. Third one, for the EOQ, compute the number of deliveries per year for Super Grow and Nature Zone. Already done, man. Since they want it a separate answer, we have to present in examination that part 3. Because then only they will give the mark, man. Because that is one of the requirement of the question. Right? First, raw material. Super Grow. Next one, Nature Zone. You also write along with me, sir, annual demand. First one, annual demand. Evlo? 2,000 and 1,280. 2,000 and 1,280. The second data, EOQ, economic order quantity. Tell me how much? 100 bag, 80 bag. Right, sir? The third one, number of orders. Number of orders, which is nothing but annual demand divided by EOQ. 2,000 divided by 100 bag comes to 20 orders. Getting it? 1,280 divided by 80, 16 orders. 16 orders. 16 orders. You can write the heading always in exam. Calculation of number of orders. Calculation of number of orders. This is what they also, sir, done, man. For question number 3, they done EOQ as 100 bag and 80 bag. We got it. Super Grow total 48,000, 44,800. We got it. Number of delivery 20 orders and 16 orders. We are entitled to get 7 mark in examination. Question number 3 of the book back also comes to an end. EOQ very easy. Question apply panna mudiyudha. I'm moving to the last concept of this chapter, man, called as issue valuation. Called as we can call it as stock valuation, but stock doesn't mean closing stock in the subject costing. Issue means, sir, I will be, after receiving the material in the stores, I'll be issuing that to the production department. At what value I have to issue is what my discussion is all about. That's what I'm going to discuss with illustration number 13 or 12. Apa? First 12 or 13? 12. First we'll complete 12, then we will be coming to 13 and 14. 3 questions we'll be making. Following transaction in respect of material. Why? Material means raw material. Yes, in this chapter we are talking about raw material. Occurred during the 6 months ended 30th September. So these and all transaction. April, you purchase 200 unit. Purchase price is 25. Nothing has been issued. May, again 300 units purchased. Price is 24. But you have issued 250 unit. June, 425. 26, 300. 475, 23, 550. August, 500. 25, 800. September, 600 units you have purchased. 20 units at the rate of 20. And you have issued how many unit? 400 unit. Required. Chief accountant argues that value of closing stock remain the same no matter which method of pricing of material issues is used. Do you agree? Why or why not?
explain detailed stores ledger are not required. Theory question you write. What they are saying, chief accountant is arguing that whatever may be the method of costing you use, FIFO you use, LIFO you use, weighted average you use, whatever method you use, closing stock value will not change. That's what they are saying. State when and why you should recommend the LIFO method of pricing material issue. So by this question, we are taking it as a base to explain what are the various methods available to valuation, in which circumstance in that the first method LIFO will be applicable. Comfortable? I will tell you a normal question only, not to prepare the stores ledger, because they themselves said that stores ledger is not required. Super. First of all, my dear lovable students, take your calculator along with me. We will come to the data. April, how many units you purchase? 200. May, 300. June, 425. July, 475. August, 500. September, totally 2500 units you have purchased. Calculator. Issues 0 plus 250 plus 300 plus 550 plus 800 plus 400 comes to 2300 unit you have issued. So my dear lovable students, you purchased 2500 unit, you issued 2300 units. Total number of unit purchase is 2500. Agreeing? Total number of issue is what? 2000. The closing stock at the end of 6 months period, that is on 30th September, will be how many unit? 200. Sir, look at here, this question. This will not happen in any other question. Only this question. In the question, mattu irukra magic. எந்த மாசத்துல closing stock வருது? செப்டம்பர்ல. இதுவரைக்கும் இருக்கிற எல்லா பர்ச்சேசஸையும் ஆட் பண்ணு, இதுவரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ரெசிப்ட்ஸ் இஷ்யூஸையும் ஆட் பண்ணு, செப்டம்பர் வரைக்கும். 200 plus 300 plus 425 plus 475 plus 500 comes to 1900. இங்க வா. 0 plus 250 plus 300 plus 550 sir plus 800 comes to, that means up to September 1900 units received, 1900 units issued. In September 600 units you received, 400 issued, 600 minus 400, 200. Totally 200 units are in closing stock. They are saying upon the end of August, எது வரைக்கும்? August month வரைக்கும், total purchase coincide with the total issue, that is 1900 units. இந்த கொஸ்டின்ல மட்டும் தான் எல்லாத்துலயும் நடக்காது. ஓகேவா? It means that at the end of August there was no என்ன stock. இந்த ஆகஸ்ட் முடியும் போது உனக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னவா இருக்கும்னா, in the month of September 600 units were purchased, out of which 400 units were issued. இங்கிலீஷ்ல சொல்லி பயமுடுத்துறான், அப்படி எதுவும் இல்ல. Since there was only என்ன purchase, one purchase and one issue in the month of எந்த மாசம்? September. There was no என்ன stock. On 1st September closing stock of என்ன unit is to be valued at எவ்வளோ per unit? What is the purchase price of September? 20. Comfortable? ஏன்னா இதுவரைக்கும் வாங்கினது ஃபுல்லாவே இதுவரைக்கும் என்ன பண்ணிட்ட? வித்துட்ட. அப்படின்னா செப்டம்பர்ல ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, பர்ச்சேசஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 600 யூனிட், இஷ்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 400 யூனிட், க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு 200 யூனிட். Is this closing stock represent two lot of purchases or one lot of purchases? Only from the current month closing stock came. Comfortable அப்பா? Because முன்னாடி வாங்கின மாசத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பேனா? இஷ்யூ பண்ணிருப்பேன். சார் அது ஃபிஃபோவா லிஃபோவா எதுவுமே தரலையே. என்ன ஃபோவா இருக்கட்டும்பா, மொத்தமா 1900 வாங்கி இருக்க, 1900 வித்திருக்க, கடைசியில இருந்து நீ இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாலும் 0 ஆயிருக்கும், ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இஷ்யூ பண்ணியிருந்தாலும் என்ன இருக்கும்? 0 ஆயிருக்கும். ஏன்னா 1900 கன்சியூம் பண்ணிருக்கேன்னா 1900 வெளியே போயிருக்குன்னு மீனிங். 5 மாசம் வரைக்கும் எவ்வளவு வாங்கியிருக்க? 1900 வாங்கியிருக்க. அப்ப 1900 வாங்கியிருக்க, 1900 வெளியே போயிருக்கு. தட் மீன்ஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உன்னோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்ன இருக்குன்னா 0 ஆயிருக்கு. அதுக்கு இடையில நீ உனக்கு FIFO மெயின் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, LIFO யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஆர் யூ ஆல் ரியலி வித் மீ? இப்ப என்னோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் கம்ப்ரைசஸ் ஒன்லி ஆஃப் த கரண்ட் பர்ச்சேசஸ். இத புரிஞ்சுக்கிறியா? இன் வியூ ஆஃப் திஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் என்ன அக்கவுண்டன்ட்,
appears to be correct. அவன் சொன்னது கரெக்டா தான் இருக்கு. ஏன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா chief accountant argues that value of the closing stock remain the what? Same. No matter which method of pricing of material issues is used. நீ FIFO யூஸ் பண்ணிக்கோ. FIFO யூஸ் பண்ணாலும் 600 இருந்தா 400 வெளியே போயிருக்கும். 600 லாட்ல இருந்தா 200 யூனிட்ஸ் மிச்சம் நிற்கும். கரெக்ட். இந்த 600 யூனிட்ஸ்ல எல்லா யூனிட்டுமே எவ்வளவுக்கு தான் வேல்யூ பண்ற? இப்ப நீ லிஃபோ போட்டு இந்த 600ல கடைசி என்னாச்சுன்னா வெளியே அமிச்சிட்டேன் ஸ்டார்ட். அப்படி இல்லையா? ஏன்னா இருக்கிறதே ஒரு லாட்டு தான். அதனால மெத்தட் ஆஃப் வேல்யூவேஷன் இங்க இம்பாக்டே கிடையாது. So where there is only என்ன purchase, one purchase and one issue in a month with no என்ன stock, method of pricing of material issue become irrelevant. Therefore, in the given case, one should agree with the argument of the accountant that the value of the closing stock remain the same, no matter which method of pricing the issue is used. ஐயா புரியுதுங்களா ஐயா? பிகாஸ் என்னன்னா எந்த மாசத்துல க்ளோசிங் ஸ்டாக்? செப்டம்பர்ல க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு யூனிட்? இது ஆக்சுவலா நான் என்ன பண்ணலன்னா செப்டம்பர் மந்த்துக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கல. டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் டோட்டல் இஷ்யூ தான் பண்ணிருக்கேன் நான். டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் ஃபார் 6 months 2500 units. Are you all really with me? Total issue come to 2300 units. Are you all really with me? இப்ப 2500 2300 போச்சுன்னா இந்த கொஸ்டின்ல என்ன ஆகுதுன்னா செப்டம்பர் வரைக்கும் வாங்கின எல்லாமே செப்டம்பருக்குள்ளே நீ வித்துட்ட. அப்படின்னா நீ இந்த பர்டிகுலர் மந்த் வரைக்கும் நீ எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணாலும் செப்டம்பருக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 தான் வரணும். அப்போ செப்டம்பர்ல 600 யூனிட்ஸ் வாங்கியிருக்க, 400 யூனிட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிருக்க, க்ளோசிங்ல உனக்கு 200 யூனிட்ஸ் இருக்கு. அது செப்டம்பரோட பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் ஆன 20 ரூபீஸ்ல தான் நீ என்ன பண்ணணுமே வேல்யூ பண்ணணுமே தவிர பழைய எதுவும் போய் வாங்க வேண்டிய. அதனால நீ FIFO போட்டாலும் சரி, LIFO போட்டாலும் சரி, வெயிட்டட் ஆவரேஜ் போட்டாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் 20 தான் வரும். So it may however be noted that argument of an accountant would not stand if one finds that value of closing stock at the end of the month. ஒரு மாசத்துக்கும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பார்த்தேன்னா அந்த ஆர்குமெண்ட் என்னவா இருக்காதுன்னா கரெக்டா இருக்காது. செப்டம்பர் அதாவது அல்டிமேட்டா 6 மாசத்தோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் எடுத்து செக் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும். கரெக்ட். ஏன்னா அங்க FIFO LIFO மாற மாற மந்த் பை மந்த் மாற மாற வேல்யூவேஷன் என்ன ஆயிட்டே வரும், மாறிட்டே வரும். கிளியர்? அப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா the chief accountant argue that value of என்ன ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக்னா அது மந்த் பை மந்தோட ஸ்டாக்கா இருக்காது. 6 மாச பீரியடோட டேட்டா கொடுத்தாங்கன்னா 6 மாசத்துக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக்னா 6வது மந்த்ஸோட எண்ட் தான் மீனிங். remain the same no matter which method of pricing of material issues is used. Do you agree? Yes in this question. Why or why not? Why means sir because till September whatever units I have purchased has been issued. That means on the there is no opening stock of the material on September. Whatever units I have purchased from that only I have issued. That means whatever stock I am having remaining in the September is comprises of the purchases of the September. So whatever may be the method I have used to value the closing stock on September, its value will be at 20 per unit. Comfortable? Explain, sir. Explain. So I explained now till now. Detailed stores ledgers are not required. Okay, I have not draw the stores ledger. State when and why you should recommend what method. This is first part. The second part of the question. எதனால LIFO மெத்தடுக்கு LIFO மெத்தடுக்கு மிச்ச எல்லா மெத்தட விடையும் ஹையர் இம்பார்ட்டன்ஸ். LIFO மெத்தட் as edge over என்ன FIFO. லாஸ்ட் இன் என்ன அவுட் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் as edge over FIFO. அப்ப ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, ஒன்னு FIFO இருக்காங்க, LIFO இருக்காங்க. இங்க அப்ப LIFO FIFO யார் பெட்டர் சொல்றாங்க? LIFO பெட்டர். யாரை விட? நம்ம எப்பவுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கிறது FIFO பெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் இன். ஓகே, ஆனா யாரு பெட்டர் சொல்றாங்க? LIFO have edge over or any other method of pricing material issues during the N advantage. 1 2 3 4 இந்த 4 அட்வான்டேஜ் பேஸ் பண்ணி யாரை விட யாரு பெட்டர்னா FIFO விட வித்தியாசமா இருக்குல்ல. ஏன்னா நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளோட அறிவு என்னன்னா FIFO better. First in the cost of material issued will either
nearer or will reflect the current என்ன price, market price. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ நீ உன்னோட ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் எடுத்துக்கோ, லாஜிக்கலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு. இதுதான் உன்னோட ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் வச்சுக்கோ. ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜரோட ஜெனரல் ஃபார்மேட் போட்டு நான் சொல்றேன் பாரு. திஸ் இஸ் ரெசிப்ட், திஸ் இஸ் இஷ்யூ, திஸ் இஸ் பேலன்ஸ். ஓகே, இப்போ ரெசிப்ட்னா ரெசிப்ட் 1, ரெசிப்ட் 2, ரெசிப்ட் 3, ரெசிப்ட் 4, ரெசிப்ட் 5, இப்படி மல்டிபிள் ரெசிப்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ரெசிப்ட் 1 100 யூனிட், 200 யூனிட், 300 யூனிட், 400 யூனிட், 500 யூனிட். ஓகே, இதுல ஆக்சுவலா வந்து இது ரெசிப்ட். ஓகே, இது வந்து ஓகே ஓகே ஒரு ஒன் செகண்ட் இதை ரா மெட்டீரியல் மாத்திக்கிறேன். ரா மெட்டீரியலோட பேரு இதை நான் ரெசிப்ட்னு மாத்திக்கிறேன். ஓகே, ரெசிப்ட். அடுத்தது நான் எதுக்கு வர்றேன்னா இஷ்யூக்கு வர்றேன். ஓகே சார், இஷ்யூக்கு வர்றேன். dash 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 100 units I issued. Sir, when you purchase, you would have given some purchase price, இல்லையா? For example, sir 5, sir 4, sir 2, 7, 9. You tell me, in the start of the year, the value of the stock was just 5 rupees. But currently, it has become how much rupees? 9 rupees. But now only I am issuing to the what? Production. இப்பதான் நான் ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்னவே பண்றேன், இஷ்யூவே பண்றேன். If that is the case, my dear lovable students, if I value FIFO, first in, first out, the stock issue valuation will be at 5. ஆனா இன்னைக்கு மார்க்கெட் பிரைஸ் 5 இருக்கு இல்ல. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா 5ல இஷ்யூ பண்ணேனா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆயிடும்? கம்மி ஆயிடும். காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஆனா உண்மையிலேயே அது கிடையாது. என்ன ப்ரொடக்ஷன்? காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஏன்னா இன்னைக்கு அதோட பிரைஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதிகமாயிடுச்சு. அப்ப the cost of material என்னது? issued will be either nearer or will reflect the current என்ன price, market price. Getting it? Thus cost of என்ன produced will be related to the trend of the என்ன price of the material. Such a trend in price of material enable the matching of of production with the current revenue, sales revenue. So when you are issuing raw material from the stores to the WIP, it's better to value at என்னது? LIFO, last in, அந்த வேல்யூல பெட்டர். அதுக்கு ஒரு காரணம் என்னன்னா அது கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். நம்பர் 2, the use of the method during the period of rising price does not reflect undue என்ன profit in the என்ன statement as it was under the first in first out or என்ன method. இப்போ நீ இன் கேஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டோ இல்ல ஆவரேஜ் மெத்தடோ போட்டேன்னா, இப்போ இன்கேஸ் ரா மெட்டீரியலோட கேரக்டர் ஆர் நேச்சர் ரைசிங் கேரக்டர் வச்சுக்கோ. 1 ரூபாய் இருந்துச்சு, 2 ரூபாச்சு, 3 ரூபாச்சு, 4 ரூபாச்சு, 5 ரூபாச்சு, 6 ரூபாச்சு, இப்படி ரா மெட்டீரியல் பிரைஸ் என்ன ஆயிட்டே வருது? அதிகமாயிட்டே வருது. அந்த டைம்ல நீ இஷ்யூவை ஃபிஃபோலையோ இல்ல வெயிட்டட் ஆவரேஜ்லயோ வேல்யூ பண்ணேன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆயிடும்னா கம்மி ஆயிடும். காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியானா ப்ராஃபிட் என்னவா காட்டும்? பட் அவ்வளோ ப்ராஃபிட் உண்மையா இல்லப்பா. பிகாஸ் ஸ்டார்டிங்ல ரா மெட்டீரியலோட காஸ்ட் என்னவா இருந்திருக்குன்னா அதிகமா இருந்திருக்கு. ஆனா போக போக ரா மெட்டீரியலோட காஸ்ட், ஸ்டார்டிங்ல ரா மெட்டீரியலோட காஸ்ட் கம்மியா இருந்திருக்கு. ஆனா போக போக ரா மெட்டீரியலோட காஸ்ட் அதிகமா இருந்திருக்கு. அப்ப ரா மெட்டீரியலோட காஸ்ட் என்ன ஆக அதிகமாக ஆக சார் அதோட ட்ரூ வேல்யூ எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும்னா ஃபிஃபோவை விட லிஃபோ தான் பெட்டர். இன்ஃபேக்ட் த ப்ராஃபிட் ஷோன் ஹியர் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி என்ன லோவர் because of the cost of production take into account the rising trend of the material prices. அப்போ ரா மெட்டீரியலோட பிரைஸ் என்ன ட்ரெண்டில் இருக்குன்னா ரைசிங் ட்ரெண்டில் இருக்குன்னா, அப்வர்ட் ட்ரெண்டில் இருக்குன்னா, இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்டில் இருக்குன்னா, இட் இஸ் பெட்டர் டு வேல்யூ த வித் இஷ்யூ வேல்யூ. அதாவது அந்த இஷ்யூ பண்றதோட வேல்யூவை லிஃபோல போடுறது பெஸ்ட். லாஸ்ட் இன் தேர்ட் ஒன், இன் கேஸ் ஆஃப் என்ன பிரைசஸ் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல ரிவர்ஸ் இருந்திருக்கு. 5 ரூபாய், அப்புறம் 4 ரூபாய், அப்புறம் 3 ரூபாய், அப்புறம் 2 ரூபாய், அப்புறம் 1 ரூபாய். ப்ராஃபிட் டென் டு என்னது ரைஸ் டியூ டு லோவர் என்ன காஸ்ட். At the finished products appear to be more competitive and at more at என்ன பிரைஸ் மார்க்கெட் பிரைஸ். இன் கேஸ் நீ இப்ப லிஃபோ யூஸ் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோ, லாஸ்ட் இன் என்ன அவுட் 5 4 3 2 1. இன்னைக்கு ரா மெட்டீரியல் பிரைஸ் எவ்வளோ 1. ஆனா பழசோட ரா மெட்டீரியல் 5 ரூபாய், இன்னைக்கு 1 ரூபாய் தான் இருக்கு. அப்ப கட்டாயமா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆயிடும் கம்மியாயிடும். நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஒரு காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் மார்க்கெட்ல மிச்ச ப்ராடக்ட்டை விட. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. சோ லிஃபோ யூஸ் பண்ணா இந்த பெனிஃபிட் உனக்கு கிடைக்கும். கரெக்ட் சார். டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப் என்னது லிஃபோ வில் டென் டு ஷோ த என்ன ப்ராஃபிட் and thus avoid paying undue taxes to an extent.
இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் வந்துட்டு இருக்குன்னா, அதாவது ரைசிங் ட்ரெண்ட் வந்துட்டு இருக்குன்னா, ப்ராடக்டோட விலையில அதிகமாயிட்டு இருக்குன்னா, ஃபிஃபோனா ஸ்டார்டிங்ல என்னவா இருக்கும், கம்மியா இருக்கும். அப்ப இன்ஃப்ளேஷன் ஆயிட்டே இருக்குன்னா, நீ லிஃபோ யூஸ் பண்ணேனா ஆட்டோமேட்டிக்கா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாயிடும், ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும், அன்னெசரி நீ கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டி சாக வேண்டிய. இப்போ அவன் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான், ஸ்டேட் வென் அண்ட் வை யூ ரெக்கமெண்ட் த யார மெத்தட் ஆஃப் பிரைசிங் மெட்டீரியல் இஷ்யூஸ். அதாவது ஃபிஃபோ விட ஆவரேஜ் மெத்தடை விட எந்த காரணத்தினால நீ வந்து லிஃபோ பெட்டர் சொல்லுவ, இந்த 4 காரணத்தினால லிஃபோ பெட்டர் சொல்லுவேன். சார் அவங்க வந்து ஃபிஃபோட லிஃபோ பெட்டர்னோ லிஃபோட ஃபிஃபோ பெட்டர்னோ இன்னும் சொல்லவே இல்லை, அப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாத. அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? சார் இப்பவும் நான் சொல்றேன் ஃபிஃபோ தான் பெட்டர். ஹலோ, பட் 4 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல மட்டும் லிஃபோ பெட்டர். அது ஒரு தியரி கொஸ்டினா கேட்டிருக்கான். தியரி கொஸ்டின் ஒன்னு, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், லிஃபோ எப்போ பெட்டர்? கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ்ல உனக்கு வந்து ஸ்டாக்கை வேல்யூ பண்ணலாம் லிஃபோல இஷ்யூ பண்ணேனா. நம்பர் 2, கரெக்டான காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்கும். நம்பர் 3, இன்கேஸ் ரா மெட்டீரியல் இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட் காட்டுதுன்னா சார் ப்ராஃபிட் என்ன ஆயிடும்னா கம்மி ஆயிடும், அதனால தேவையில்லாம டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய. This is a pure theory question what they have asked. In what circumstance you will prefer LIFO method than the FIFO method or any other valuation method? Comfortable? I'm moving into illustration number 13, issue valuation. Following information is provided by Sunrise Industries for the fortnight of April 2023. Material EXE stock on 1/4/2023 100 unit at எவ்வளோ per unit? இங்க என்ன ஸ்டாக் இருக்குன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கு. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருந்தா பழைய மாதிரி கதையெல்லாம் விட முடியாது, கரெக்டா? அது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ யூனிட்? 100 யூனிட் at the rate of 5 comes to 500. பர்ச்சேசஸ் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாரு, வேரியஸ் டேட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. 300 யூனிட்ஸ் at the rate of 6, 500 யூனிட்ஸ் at the rate of 7, 600 யூனிட்ஸ் at the rate of 8. இஷ்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு, 250 யூனிட்ஸ், 400 யூனிட்ஸ், 500 யூனிட்ஸ். அது எந்த லாட்ல இருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லல. கால்குலேட் யூசிங் FIFO அண்ட் LIFO மெத்தட் ஆஃப் பிரைசிங். என்ன FIFOலையும் போடு, the value of material consumed during the period, value of stock of material on 15/4/2023. Explain why the figure in A and B in part A of this question are different. நம்ம கிட்ட கேக்குறாங்க எதனால FIFOல valuation மாறுது, LIFOல valuation மாறுது under the two methods of pricing and material issued. You need to know, you need not என்ன சார் draw up the stores ledger வரைய வேணாம். ஓகே, question ரொம்ப ஈஸியான question. இங்க வா, value of material EXE consumed during the year வரலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன மெத்தட்? உங்ககிட்ட கொஸ்டின் இருந்தா என்ன கொஸ்டின் பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க, இல்ல 10 வாட்டி திருப்பி போகணும். சார் ஸ்டார்டிங்ல 1/4/2023ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வச்ச? 100 யூனிட்ஸ் at the rate of 5. டோட்டல் வேல்யூ ஓகே. அடுத்த டேட் உனக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க, சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க, ரைட்டா? பர்ச்சேஸ் சார், பர்ச்சேஸ் எந்த டேட்? 5/4ல எவ்வளோ யூனிட் பர்ச்சேஸ் பண்ண? 300 at the rate of 6. 300 into 6 1800. கம்ஃபர்டபிள்? அடுத்த டேட் பர்ச்சேஸையும் பார்க்கணும், இஷ்யூவையும் பார்க்கணும். எது வருது? எந்த டேட்? 6/4ல இஷ்யூ பண்ணிருக்க எவ்வளவு யூனிட்? ஓகே, இங்க வா. இது என்ன மெத்தட் அப்படின்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் முதல்ல இஷ்யூ பண்ணிடுவேன். அதான் ஃபர்ஸ்ட் இன் என்ன அவுட் அப்படின்னா this 100 units will go out first. கம்ஃபர்டபிளா? அதனால தான் 100 units go out at the rate of 5. ஹலோ, comes to எவ்வளோ? 500. அதங்க நிக்கட்டும். எவ்வளோ யூனிட்ஸ் டோட்டல் இஷ்யூ? 250ல 100 யூனிட்ஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எடுத்து கொடுத்தா ரிமைனிங். அப்ப இந்த 300ல 150 போயிடுமா? at the rate of 6. என்னப்பா கம்ஃபர்டபிளாப்பா? so 150 into 6 comes to 900 plus 500. that's the total value of the issue if it is FIFO method. என்னப்பா எனக்கு இன்னும் இதுல எவ்வளவு யூனிட்ஸ் பாக்கி இருக்கு? இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், அடுத்த டேட் chronological ஆர்டர்ல பார்த்து சொல்லு. 8/4 என்ன டிரான்சாக்ஷன்? பர்ச்சேசஸ் எவ்வளவு யூனிட்? 500 யூனிட்ஸ் at the rate of 7. 500 into 7. இப்போ எனக்கு ஆக்சுவலா என்னோட நிலைமை என்னன்னா 5/4ல பர்ச்சேஸ் பண்ணல ஒரு 150 யூனிட்ஸ் எனக்கு மிச்சம் இருக்கு. 8/4ல பர்ச்சேஸ் பண்ண 500 யூனிட்ஸ் மிச்சம் இருக்கு. அடுத்த chronological ஆர்டர் டிரான்சாக்ஷன் இஷ்யூ எந்த டேட்? 10/4. எவ்வளவு யூனிட்? அப்ப இந்த 150 முதல்ல நாக் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் at the rate of 6. 150 into 6 900. இப்போ டோட்டல் இஷ்யூ எவ்வளோ? 400ல எங்கிருந்து எடுத்து கொடுப்பேன்? டோட்டல் 400. 150 ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எடுத்து கொடுத்துட்டேன். இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு? 250 இருக்கு. கரெக்ட். லாஸ்ட் பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ?
இப்போ இந்த 500 இருந்து 250 எடுத்து கொடுப்பியா? புரியுதா? 500 இருந்து 250 போனா இன்னும் 250 மிச்சம் இருக்கு. At the rate of 7, 250 into 7, 1000 plus 900, 2650. ஏதா புரிஞ்சுக்கிறியா? அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் என்ன நடக்குது? பர்ச்சேஸ் என்ன டேட்ல? 12/4. 12/4ல பர்ச்சேஸ் நடக்குதா? எவ்வளவு யூனிட்? 600 யூனிட்ஸ். என்ன சார்? 600 யூனிட்ஸ் at the rate of 8. 600 into 8, 4800. என்னப்பா கம்ஃபர்டபிளாப்பா? சரி, இப்போ இஷ்யூ பண்ற எவ்வளவு யூனிட்? 500. இப்போ பழைய 500ல ஒரு 250 யூனிட்ஸ் இருக்கா? at the rate of 7. இன்னும் ஒரு எவ்வளவு யூனிட்? 250 யூனிட்ஸ் எங்க இருந்து எடுத்து கொடுப்ப? 600. அப்ப 600 இருந்து 250 போச்சுன்னா 350 யூனிட்ஸ் உனக்கு பேலன்ஸ் இருக்குமா? கம்ஃபர்டபிளா? அப்ப 250 into 8 டோட்டல் போட்டா 3750. இந்த பேலன்ஸ் யூனிட் இந்த 600 இருந்து 250 போனதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற மிச்சம் இருக்கிற at the rate of 8 you comes to 2800. So the total value of material EXC consumed during the period under என்ன மெத்தட்? FIFO மெத்தட். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா போதும். இஷ்யூ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா போதும். இது இஷ்யூ, இது இஷ்யூ, இது இஷ்யூ, மூணு இஷ்யூ which come to 1400 plus 2650 plus 3750 comes to 7000. என்ன பேதா புரிஞ்சுக்கிறியாப்பா? So 7800 and the balance closing stock value is 2800. This is what the raw material consumed and closing stock as per the NM method. The same thing as an imposition we are going to do as NM method. LIFO method. Same thing LIFO method. Reverse method. Okay. 1/4/2023 opening balance at the rate of comes to அடுத்த chronological transaction. எந்த டேட்ல எவ்வளவு யூனிட்? at the rate of 300 into 6. Next, what is the next transaction? How many unit? Will you issue from 100 unit or 300 unit? 300 unit. So out of this 300 I will issue 250 units at the rate of 6. 250 into 6. நம்ம கம்ஃபர்டபிளா? இப்போ எனக்கு இந்த 300ல 250 போய் மிச்சம் 50 இருக்கு சார். 100 அப்படியே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் பர்ச்சேசஸ் எந்த டேட்? how many unit? 500ல 500 அப்படியே இருக்கு at the rate of 7. 500 into 7, 3500. என்னப்பா கிளாரிட்டியாப்பா? அப்ரிஷியேட் பண்றியாப்பா? நெக்ஸ்ட் என்னது? இஷ்யூ எவ்வளவு யூனிட்? so I will issue this 400 units from the 500 lot because this is what? last in first out. இப்போ இந்த 500ல 400 போச்சுனா 100 unit I will be having. So 400 into 7, 2800. Comfortable? What's the next one? Purchases. Purchases. How many unit? 600 unit. Correct. At the rate of 8. Purchase பண்ணிருக்க மேட்டர் இல்ல. So இப்போ இந்த 600ல எங்கிட்ட 600 அப்படியே நிக்கும். என்னப்பா? At the rate of 8 na 4000. What is the next one? Issue. How many unit? That 500 I will issue from the 600 unit. Clarity? அப்போ this என்ன சார்? 600 unit will become 100 unit. Clarity? So 600 into என்ன சார்? 500 into 8 comes so much. இப்ப பேலன்ஸ் நீ பார்த்தேனா தெளிவா இருக்கணும். இந்த 600ல 100 இன்னும் மிச்சம் இருக்கா? 100 into 8 comes to plus சார் இந்த 500ல ஒரு 100 மிச்சம் இருக்கா? which is 100 into 7 comes to 700 plus சார் 300ல 50 மிச்சம் இருக்கா? 50 into 6 comes to 300. Clarity? plus 100ல 100 அப்படியே மிச்சம் இருக்கா? 100 into 5 comes to, so calculator man, 500 plus 800 plus 700 plus 300 comes to 2000. எங்க பாரு, the balance of 350 units of 2300. இது பேலன்ஸ் ஓட. இது இஷ்யூ வேணும்னா இஷ்யூ நீ போய் என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா? பேலன்ஸ் புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்குமே? இஷ்யூ பாரு சார், டோட்டல் 1500 பிளஸ் 2800 பிளஸ் 4000 comes to 8300. இப்போ ஸ்டாக் வேல்யூ ரெண்டுலயும் மாறுது, மாறதான் செய்யும்.
ஏன்னா ஒன்று FIFO மெத்தடு, இன்னொன்று LIFO மெத்தடு. As shown in A above, the value of stock of material is under FIFO method எவ்வளோ 2800, under LIFO மெத்தட்ல 2000. இப்போ அதுக்கான டிஃபரன்ஸ் நம்ம கிட்ட கேட்டிருக்காங்கல்ல, டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் மெட்டீரியல் EXC issued to production under என்ன FIFO and LIFO method comes to 7800 and 8300 respectively. இஷ்யூவோட வேல்யூ மாறுது. FIFOல ஒரு இஷ்யூ வேல்யூ காட்டுது, LIFOல ஒரு இஷ்யூ வேல்யூ காட்டுது. FIFOல எவ்வளோ 7000, LIFOல எவ்வளோ 8300. என்னப்பா கம்ஃபர்டபுளா? The value of closing stock of material under FIFO and LIFO method comes to, இங்க பாரு, இது வந்து இஷ்யூவோட விஷயம். நெக்ஸ்ட் ஒன் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை பார்த்தேன்னா 2800 காட்டுது and 2300 காட்டுது. கம்ஃபர்டபுளா? The reason for the difference of how much 500, அதாவது என்ன 500, 8300க்கும் 700க்குமான is shown by following table in the value of material EXC issued to production under FIFO and LIFO is as follows. So there is a difference of 500 rupees difference வருதா? ஏன் 500 rupees difference வருது நீங்க காட்டியிருக்கேன் பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 6/4/2023ல போய் பாரு, கொஸ்டின் போய் பாரு, இஷ்யூ நடந்திருக்கா? எவ்வளோ யூனிட் இஷ்யூ நடந்திருக்கு? இந்த 250 சார் FIFO மெத்தட்ல வேல்யூ பண்ண போது எவ்வளோ ருபீஸ் வேல்யூவேஷன் வந்துச்சு? 1000. ஆனா LIFO மெத்தட்ல வேல்யூ பண்ணப்போ ஓகே அங்க ஒரு 100 ரூபாய் கிடைச்சிச்சு. டிஃபரன்ஸ் என்னங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, ரெண்டு இஷ்யூவையும் பார்த்து பக்கத்து காலத்தில் எழுதிட்டு மைனஸ் பண்ணி எழுத வேண்டியதுதான். ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ இப்போ 10/4 எவ்வளோ யூனிட்? 400 யூனிட் FIFOல இஷ்யூ பண்ணப்போ 2650 வேல்யூ பாரு. எஸ் சார். சார் LIFOல இஷ்யூ பண்ணப்போ 2000, அங்க எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ்? 150. அப்ப இங்க ஒரு 150 விழுந்துச்சு, இங்க ஒரு 100 விழுந்துச்சு, 250 விழுந்துச்சு. டோட்டல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? 500. இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு? மூணாவது இஷ்யூ பாரு, எவ்வளோ குவான்டிட்டி இஷ்யூ பண்ணிருக்க? அது FIFOல வேல்யூ 3750, ஆனா LIFOல வேல்யூ 3750க்கும் 4000 டிஃபரன்ஸ். எல்லாம் சேர்த்தா 500 டிஃபரன்ஸ் வந்து அவங்க டோட்டல் டு டோட்டல் போட்டிருக்காங்க. ஒன்னு 7800, 8300. இப்போ அதை இங்கிலீஷ்ல எழுதி ஒன்னு சாவடிச்சிருக்காங்க பாரு. ஆன் 6/4/2023 தான் இந்த 6/4க்கு 250 யூனிட்ஸ் were issued to என்ன ப்ரொடக்ஷன் under FIFO. their value come to 1000 என்ன 100. ஹலோ, under LIFO 1500. hence 100 more was charged to production under என்னவா? அப்பா பெரிய லாஜிக். நெக்ஸ்ட் on 10/4/2023 எவ்வளோ யூனிட் were issued to என்ன ப்ரொடக்ஷன் under FIFO. their value comes to 2000 என்ன 50 and under LIFO 2800. hence 150 more was charged to production under the LIFO. hello, on 1/4/2023 500 units were issued to production under FIFO. their value come to 3750 and under LIFO 4000. hence 250 more was charged under what? LIFO. ஒத்துக்கிற? Thus the total excess amount charged to production come to, அது அங்கேயே வந்து செக் கதை கரெக்ட். எஸ் சார். ஏன் சார் ரீசன்? The reason for the difference of 500 in the value of 350 units of closing stock are as follows. இப்போ இதை அனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. எதுனா இதை இந்த 500 இப்போ இதுல வர்றான் 2800க்கும் 2300க்குமான டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? அது ஏன் காரணம்னா டேபிள் போட்டு உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கான், படிச்சுதான் உனக்கு வேற வழி இல்லை. இன் கேஸ் ஆஃப் என்னது கண்டென்ட் வைஸ் கான்செப்ட் வைஸ் ஒன்றும் இல்லை சார். அவன் கதையே எழுதியிருக்கான், இந்து நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி எழுதியிருக்கான். அவன் அப்படிதான் எழுதுவான். ஐசிஐ ஸ்டடி மெட்ல அப்படி தானே. ஆல் த 350 யூனிட்ஸ் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக் பிலாங் டு த பர்ச்சேசஸ் மேட் ஆன் எந்த டேட்ல FIFOனா லேட்டஸ்ட் பர்ச்சேஸ் என்ன பண்ணிருக்கோ அதுதான் உனக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் தங்கும். whereas under LIFO these units were from opening balance and purchase made from various date. கரெக்டா? due to different purchase price paid by the concern on different day of purchases, the value of closing stock differed under என்ன and என்ன. under FIFO 350 units of closing stock were valued at எவ்வளோ per unit. whereas under LIFO first 100 unitsக்கு 5 ரூபாய், next 50 unitsக்கு 6 ரூபாய், next 100 unitsக்கு 7 ரூபாய் and last 100 unitsக்கு 8 ரூபாய்.
Thus, under FIFO, the value of closing stock increases by 100. Rocket science, mokka science. Mokka, sir. Nothing is there, sir. This is called as issue valuation. Comfortable? There is one more question, man. I am not interested to solve. Just I will read it because the same thing without any value addition from my side. For example, sir, if we done today probability question, there is some value addition. What is there, man? CA foundation question. This is sir, illustration number 14. இதெல்லாம் எக்ஸாமுக்கு வர வாய்ப்பு இல்லை. பட் அவங்க வந்து உங்களோட டைமை சாவடிக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா this will be test in examination. Appreciate பண்றேன். Embryos India Limited is recently incorporated startup company back in the year 2019. It is engaged in creating embedded product and Internet of Things solutions for the industrial market. It is focused on innovation, design, research and development of product and services. One of its embedded product is Logmax, a system on module carrier board for industrial use. It is a small, flexible and embedded computer design as per the industry specification. Case study க்கு ஆப்டான கொஸ்டின். ஏன்னா இது வரைக்கும் அவன் மேட்டரே பேசல, கதையா பேசிட்டு இருக்கான். இப்போ வா மேட்டருக்கு. In the beginning of the month of September, company entered into a job agreement of providing 400 Logmax to NIT Mandi. Following details with reference to issues received, return of stores department, handling microcontroller, a component used in the designated assembling process have been extracted for the month of September. ஒரு raw material detail கொடுத்திருக்கான். அத சொல்றதுக்கு தான் சார் அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் சுத்திட்டாங்க. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 6000 யூனிட்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் 285 ஆமா. இதுல 4875 யூனிட்ஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் டிவிஷனுக்கு மெட்டீரியல் ரெக்வசிஷன் நம்பர் இதை வச்சு இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்களாமா. பண்ணட்டும். அப்ப 6000 4875 போச்சுன்னா பேலன்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கும். திருப்பி பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க அட் த ரேட் ஆஃப் 276 வைட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். இஷ்யூ 12000 யூனிட்ஸ் திருப்பி இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோர்ஸ் அங்க எக்ஸஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி திருப்பி வந்திருக்கு. சார் 9000 யூனிட்ஸ் திருப்பி பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வழியா. சப்ளையர்க்கே ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்காங்க 700 யூனிட்ஸ். 9500 யூனிட்ஸ் டெக்னிக்கல் டிவிஷனுக்கு இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. On 25th September, stock manager of the company expressed his need to leave for his hometown due to certain contingency and immediately left the job someday. ஐயா ஓடி போயிட்டார் யார் கூடயோ பாதியில. லேட்டர் he also shifted his what phone off. என்னென்ன கொஸ்டின் கொடுக்குறான் பாரு, அவன் போனை சுவிச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டான். ஆமா, என்னென்ன கம்பி கட்டுற கதை சொல்றான் பாரு. As the company has tendency of stock taking every end of month to check and report for the loss due to rusting of the component, new stock manager on 30th September found that 900 units of microcontroller were missing, which was apparently misappropriated by the former stock manager. 900 units ஆட்டை போட்டு போயிருக்கார் அவரு போற வழியில. He further reported loss of 300 units due to rusting of the what component. அது ஒழுங்கா பார்க்காதனால 300 units rustingly நக்கிட்டு போயிருக்கு. From the above information, நான் என்னையா பண்ணணும்? You are required to prepare the stock ledger using weighted average method of valuing the issue. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு क्वेश्चन நீ வந்து FIFO போட்டாச்சு, LIFO போட்டாச்சு. என்ன ஆவரேஜ்னா weighted average method எப்படி போடணுங்கிறது நான் உனக்கு சொல்லி தரேன். ஃபுல்லா இல்ல, இவ்வளவுதான் இருக்கு ஆன்சர். அதனால நீ கால்குலேட்டர் மட்டும் கையில் எடுத்து வச்சுக்கோ. ரொம்ப சிம்பிள் சார். பேலன்ஸ் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட ஒரு 6000 யூனிட்ஸ் இருந்துச்சு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அட் த ரேட் ஆஃப் 285 comes to 17,10,000. கம்ஃபர்டபிள். அடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க இஷ்யூ பண்ணிருக்க. இதுல இருந்தா உன்னால இஷ்யூ பண்ண முடியும். இதே 285 தான் ரேட்டுக்கு நீ மண்டே சொரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படியே அப்ப 6 கால்குலேட்டர் 6000 kgல இருந்து 4875 இஷ்யூ பண்ணேனா 1125 மிச்சம் இருக்கும். அட் த ரேட் ஆஃப் 285 மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ கிடைக்கும். தட்ஸ் இட். பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க 17,500 அட் த ரேட் ஆஃப் 276. அமௌண்ட் இவ்வளவு ருபீஸ் கொடுத்துருக்க. வெயிட்டட் ஆவரேஜ்னா வெயிட் ரெண்டே ஆட் பண்ணிடு. ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட 1125 குவான்டிட்டி இருக்கா? கால்குலேட்டர் 1125 பிளஸ் 17,500 அப்படிதான் 18,000. இந்த காஸ்டையும் ஆட் பண்ணிடு. 3,20,625 பிளஸ் 48,30,000 comes to 51,50,000. இப்ப ரேட்டை நீ கண்டுபிடி. 51,50,625 டிவைடட் பை
18,625 comes to 276.54. That means in weighted average, the actual rate, put it on dustbin. இதான் weighted average. வேற எதுவும் இல்ல. இப்ப திருப்பி இஷ்யூ பண்ணிருக்க எவ்வளவு யூனிட்ஸ் 12,000 இந்த 276.54ல கொடுத்துரு. இப்ப 18,625 12 போனா எவ்வளவு வரும் 6625. அதே ரேட்ல வேல்யூ பண்ணிடு கம்ஃபர்டபிள். அடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க திஸ் ரேட் யூ புட் இட் ஆன் டஸ்ட்பின். சார் இந்த நம்ம கிட்ட இருக்கிற குவான்டிட்டியான 6625 கூட 2375 என்ன பண்ணிடு ஆட் பண்ணிடு. அப்போ உனக்கு 9,000 வரும். தென் இந்த காஸ்ட் தட் நியூ காஸ்ட் பிளஸ் ஓல்டு காஸ்ட் ஆட் பண்ணு எவ்வளவு வருது 24,88,000. இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை 9,000 போட்டா நியூ ரேட் வந்துச்சா. again now also 276.54 திருப்பி பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க 288 க்கு அந்த ரேட்டை புட் இட் ஆன் டஸ்ட்பின். 9,000 kg வாங்கி இருக்க 25,92,000. ஆல்ரெடி 9,000 இருக்கு. 9,000 வாங்கின எவ்வளவு ஆயிடும் ஆல்ரெடி 24,88,928 ஓட ஸ்டாக் வச்சிருக்க பிளஸ் 25,92,000 வாங்கினேனா 50,80,928 வருமா. இப்ப டிவைட் பண்ணேனா உனக்கு 282.27 வருமா. எஸ் சார் 282.27 ரைட். அதுக்கப்புறம் என்னது பர்ச்சேஸா இஷ்யூவா இஷ்யூ. அடுத்து எவ்வளவு இஷ்யூ 700 இஷ்யூ பண்ணிருக்கியா. எஸ் சார் ரிட்டர்ன் டு யாருக்கு சப்ளையர்ஸ். அங்கதான் ட்விஸ்ட் கொஸ்டினோட ட்விஸ்ட். அந்த ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றக்காக தான் இவ்வளவு நேரம் அந்த கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ரைட். இப்ப நீ சப்ளையரை ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்க இல்லையா. எந்த லாட்ல இருந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்க அத பத்தி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா. அப்ப இந்த 9,000 யூனிட்ஸ்ல இருந்தானே ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்க. அதனால ரேட் 288 தான் போடணும். இங்க இருக்க ரேட்டை தூக்கத்துல போடக்கூடாது. நான் சொல்றேன் புரியுதா இல்லையா. ஏன்னா இந்த லாட்ல இருந்து தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணதை என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கேன். அப்ப சப்ளையர் வாங்கும் போது 288 திருப்பி கொடுக்கும்போது 282னா வாவ் அப்படின்னு சொல்லுவான். புரியுதா இல்லையா. எஸ் சார். ஏன்னா அவனுக்கு அது என்னவா இருக்குன்னா பொனான்சா போனஸா இருக்கும் அவனுக்கு. ஏன்னா வித்தது 288க்கு. ஹலோ சார் திரும்பி புரியுதா இல்லையா. சோ அது எந்த லாட்ல இருந்து திருப்பி கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றக்காக தான் உனக்கு கொஸ்டின் இவ்வளவு விஷயம். நெக்ஸ்ட் கமான். சோ இப்போ என்ன ஆயிடும்னா 2 lakh அப்ப கால்குலேட்டட் 700 into 288 வெளியே போச்சுன்னா 2,01,600 வெளியே போயிடுமா. அப்ப வேல்யூ கம்மி ஆயிடும் 50,80,928 மைனஸ் 2,01,600 48,79,328. இப்போ உங்ககிட்ட 18,000 இருந்துச்சு 700 போச்சுன்னா 17,000. இப்போ நீ நியூ ரேட்டை ஒர்க் அவுட் பண்ணும் இல்லையா which comes to 282.04. இதுக்கு அப்புறம் அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் பர்ச்சேஸா இஷ்யூவா திருட்டா. இஷ்யூ எவ்வளவு யூனிட் 9,500. எதுல வேல்யூ பண்ணு 282.04. என்னப்பா கிளாரிட்டியா. எஸ் சார். இந்த வேல்யூ வரும் உனக்கு. இப்போ இந்த வேல்யூல இருந்து இந்த வேல்யூ மைனஸ் பண்ணேனா 21,99,948 வருதா. 17,300 9,500 போச்சுன்னா 7,800 வருதா. இந்த வேல்யூ டிவைட் பை இந்த வேல்யூ போட்டேனா 282.04. என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியா கம்ஃபர்டபிளா. நெக்ஸ்ட் ஒன் மேன். இப்போ எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வந்து திருட்டு போயிருக்கு 900 யூனிட்ஸ் திருட்டு போயிருக்கு கரெக்டா இல்லையா. எஸ் சார். அதுல இப்ப என் கையில இருக்கிற அது எப்பதான் எனக்கு தெரிய வந்திருக்குன்னா புது மேனேஜர் வந்தப்பதான் எனக்கு தெரிய வந்திருக்கு. அதனாலதான் கடைசியா 30th டேட்ல டிரான்சாக்ஷன் போட்டிருக்கேன். புரியுதா. இது எப்ப திருடி இருக்கான் அது கடவுளுக்கு தான் தெரியும். அது எனக்கு தெரியாது. அது அவனுக்கும் தெரியும் கடவுளுக்கும் தெரியும். அப்படி தெரிஞ்சிருந்தா நாங்க இங்க எங்கேயாவது இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பேன். என்னால இப்ப அப்படி என்ன சார் இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது கம்ஃபர்டபிள். சோ இந்த 900 இப்பதான் தெரியுங்கிறனால இப்ப இருக்கிற வேல்யூல தான் என்னால இஷ்யூ அடிக்க முடியும். இவ்வளவு வேல்யூ போச்சுன்னா 21,99,948 இருந்து 2,53,836 போச்சுன்னா ஐ வில் கெட் 19,46,000. எனக்கு அதுல 7,800ல திருட்டு 900 போச்சுன்னா 6,900 will be மிச்சம். அப்படியே அந்த 6,900ல 300 யூனிட்ஸ் ரெஸ்டிங் ஆயிடுச்சு. அது இன்னும் யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க வாங்க மாட்டாங்க. இட்ஸ் என்ன லாஸ் நார்மல் லாஸ். ஏன்னா இட்ஸ் a நார்மல் லாஸ். the cost of the normal loss should be absorbed by the. அதனால இந்த வேல்யூ டிவைடட் பை 6,900 பதிலா 6,600. அப்ப டினாமினேட்டர் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சார் இன்புட் மைனஸ் நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா டினாமினேட்டர் அதிகமாயிடுச்சு. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இனிமே 282 சொன்னது காஸ்ட் பர் யூனிட் என்ன ஆகும்னா 294.87. அப்படியே ப்ராசஸ் காஸ்டிங்கோட லாஜிக் நம்ம உள்ள அப்ளை பண்ணிட்டோம். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ அப்ரிஷியேட் பண்றியா. 900 units is abnormal loss, hence it will be transferred to the 300 units is normal loss, hence it will be absorbed by the good units. The same question can be tested as MCQ. Our 5 mark கேக்க என்ன இருக்குனா வாய்ப்பு இருக்கு. Are you all really with me?
With this, we can officially declare that we are through with the chapter material. Material comes to an end. Balance இருக்கிற book back. You try man. Decision making question சொல்லி கொடுத்துட்டேன். அப்படி ஒன்றும் பெருசா இல்ல. Question number 1 நீ பாத்துக்கோ. சார் நான் சால்வ் பண்ணியாச்சு. 2 சால்வ் பண்ணியாச்சு. 3 சால்வ் பண்ணியாச்சு. அதோட டோன் செட் பண்ணியாச்சு. Question number 4 ஒன்றும் இல்லை, ஸ்டாக் அவுட் தான். அதாவது ஸ்டாக் லெவல்ஸ் தான். மினிமம் ஸ்டாக்கு, மேக்ஸிமம் ஸ்டாக்கு, ரீஆர்டர் லெவல், ஆவரேஜ் லெவல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஒரு யூனிட்டுக்குள்ள 3 ரா மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. 1 கொடுத்தா என்ன, 3 கொடுத்தா என்ன, ஃபார்முலா தெரியும்னா எத்தனை வேணா போடலாம். Are you really with me? Like that question, those question என்ன சார், you work out and you check yourself. Question number 8 பாரு. இப்போ நம்ம போட்ட மாதிரி சார் அவ்வளோ பெரிய ஒரு 10 பேஜ் கொடுத்துட்டு சார் FIFO மெத்தட்ல போட சொல்றாங்க. Question number 8 and question number 9. Very easy part. That's it with regard to our chapter material. Material comes to an end.